if we don't do this, our youth have a lot to lose. So in my opinion, there is a lot at stake. What India does politically and what India does not do politically matters going forward. Lastly, I'm going to quote one of my friends who teaches in SP Jain. Professor Anand talked about, from a policy standpoint, India has to focus on three things: reforms, jobs, and output. We have to reform. We definitely have to reform. And I have a thought a little later when we conclude. It's going to be very, very important. And whatever reforms we do have to translate into jobs. We cannot have a jobless recovery in the economy. Indian economy is going to, this year, probably 1.9 is what IMF says. Next year, they say the Indian economy will be 7%, but it cannot be a jobless growth. Jobs are needed. 25% of the people are already unemployed. Third is output. Whatever we do, the output has to be there. So it has to be productivity-driven changes. So it's very, very important that the policy focuses on the three things: reforms, jobs, and output. Now, going forward, I think I was asked the question to speak a little bit about what do you need to do to go forward. All of this is great, Josh. You talked about the economy, the behavior, and the politics. What do we need to do? So here are my thoughts. I think there is now, and then there is going to be the new normal. I think there's going to be a path, right? And this path is going to be taken by three constituents. It's going to be the people, right? It's us. It's people like us, people in the call here, people beyond the call here, right? The companies also will be on this journey. And the third and more importantly is the countries, right? And the common denominator everybody talks about this is resilience, okay? Are we going to have the resolute people, resolute companies, resolute countries? It's very, very important, okay? So my advice, people, reinvent your game. If you knew that this is your path, it's time to change it, okay? You have to reimagine your skill sets. You have to reinvent things which you have, okay? Companies, you have to focus on three things. A, you have to find out a way to recover and restart, okay? I don't have, there's no magic bullet here, okay? You have to pick up where you left off and do your best, okay? B, you have to minimize your cash burn. 3, and more importantly, you have to play your balance sheet or whatever is your strategy. You have to reimagine your future as a company. You have to re-strategize. If you've been going on this path, well, guess what? You're going to go and change that, okay? So very, very important. So people, companies, okay? Companies have to recover, A, B, minimize your cash burn, and 3, re-strategize, okay? Now, last but not the least is the government. As we go from this journey of now till the new normal, we don't know where the new normal is. Is it 2024, 2021, end of 2020? We don't know, okay? It is your journey. It is a journey of your company. It's a journey of this country, okay? I really think, going back to Professor Anand's point, reform is very important that we as a country, we as a federal system, and as a Tamil Nadu has to reform, right? What worked did not, right? Now, most of us in our lifetime have seen this reform, right? This country went through a big reform 30 years ago, right? 1991, balance of payments crisis, right? We had a serious issue, then we reformed, right? And I hate to make anything political here, you know, but two of the people who made the changes, the finance minister then and the prime minister then, were not very famous people, right? So, but they made the change. So they reformed the economy, and from a 1% growth, right, India started to go on a different clip, right? India has averaged in the last, I'll say 20, 25 years on a clip of 7% average growth.
right? It all started in 1991. So it is possible to reform, and it's very, very important that we do this, okay? So I think it can be positive. I really think it can be positive. I really want to leave you with this thought. I think you have to, as we go through this change to the new normal, you need to listen with your heart, think with your head. You have to take gut calls, right? You have a hunch, you have this, I think this is the right thing. Take that call, right? You may be wrong, right? And then execute it with all your might, okay? Your hands, your legs, everything, right? In my college time, in my high school time, I used to be a discus shot put thrower. I've also thrown hammer. If you see a hammer thrower, he uses every part of his body to execute that throw, okay? So we have to execute with all our might, all our desire to make this happen as individuals, as companies, and as a country to take things forward. Thank you. Thank you for this opportunity, Father. Thank you very much, Mr. Josh. It was a wonderful keynote you provided as usual. You have been there in Madurai, you were there in Chennai conference, and now you have given a wonderful lead. Resolute people, resolute companies, resolute government. That was a great message. And what you underlined, yeah, we need reforms terribly, but then reforms with jobs, not reforms without jobs. That's a very, very powerful and very, very important message that you gave us. Thank you very much. And this is the time that we recoup ourselves, not lose hope, go by your guts, but be intelligent and smart and be prudent, but nevertheless, put every part of your body, your mind, and your energies to recover and go ahead. It was a wonderful beginning. Thank you very much. Thank you very much. God bless you. இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்கள் உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடலாம். ஒன்று கடைசியில் கொஸ்டின் அவருக்கு இப்போ போகல, பிகாஸ் இப்போ போச்சுன்னா அந்த ஒரு செஷன் டைல்யூட் ஆகுங்கிறனால. பட் நெவர்தலெஸ் உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடலாம். நேரடியாக நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை சொல்வதற்கும் கடைசியில் ஒரு 30 இருந்து 40 நிமிடங்கள் இருக்கிறது. So at the end of the session, maybe Josh, you can also come in after 8:15 kapra. If you're free, you can just join also. You can make your comments and observations. Once again, thank you very much. Now we invite another wonderful person. As we said, the rise la ulla oru sirappu enna appadina திறமையாளர்கள் மட்டும் அல்ல என்ற அடிப்படையில் மட்டும் இங்கு வருவதில்லை. நல்ல மனிதர்கள் வருகிறார்கள். We have good people, righteous people, people who care for the community and humanity at large. So one friend, of course, obviously, Mr. Josh was one friend and fine human being. This Rise discovered, and we always celebrate him. The other friend we discovered as a fantastic human being is Mr. Mohan Kumaramangalam, a young, upcoming, bright, committed leader. He had his education in Massachusetts University, also at the Illinois Institute of Technology, and then he worked in the technology side to big companies. Then he became a venture investor and also supporting startup companies, and he's a very, very, very astute investor and someone who can mentor and guide young people to grow. A great human being from day one. He has always been, like Mr. Josh, a supporter of this Rise idea and initiative. எல்லாரும் நம்ம வந்து சிறப்பாக ஒரு நன்றி கரவொலியை ஜாஷ் அவர்களுக்கும் ஒரு வரவேற்பு கரவொலியை திரு மோகன் குமாரமங்கலம் அவர்களுக்கும் அன்புடன் நான் இப்பொழுது வழங்கிக் கொள்ளலாம் இருக்கிற இடத்திலே இருந்து கொண்டு. They have been very kind and very supportive to us. Thank you and welcome, Mr. Mohan Kumaramangalam. Thank you, Father. I just started sharing my computer screen. I hope it's visible to everybody. I made a small. Yeah. It's visible. Yes. It is. Okay. That's great. Let me know if there are any issues in doing that. So I decided today to talk a little bit about the space that I spend most of my time in, which is the startup space. And some of the things that I'm going to talk about, Mr. Josh Folger already mentioned, but I think it's worth reiterating them regardless. So I'll start off on a bit of a dismal note, if you will, which is one of the things that
one of the things that all of us have to accept is this virus is going to be here for a while. In fact, I saw an interesting quote by the founder of Alibaba yesterday, which was that he said that your profit in 2020 is that you're staying alive. And that's pretty much the only expectation that most businesses should have. So you might all be very worried, and like me, you must be reading every day about the different things that we're discovering about this virus. But just so you know that, even when a vaccine does come and it's 18 months from now, it's no silver bullet, because like any virus, this virus has already started mutating. Now, the problem really, you all know the problem really is the fact that the infection rate of this virus is very high, which is why governments around the world have gone into lockdown. But the lockdown is really just a pause on the spread of the virus. So the new normal, or our lives, are going to change dramatically when we come out of this. Mr. George Folger spoke about this a little bit when he talked about Nanga Vanakkam Seira. So like us, people will maybe copy that and stop shaking hands. That social distancing or some version of it will continue to be with us for a while to come. Also, you must have heard this term flattening the curve during the lockdown. Many of you might have heard it from different places, which is basically what the government has done in this lockdown, and what governments around the world, not only our government, what they're trying to do is to make the infections that are happening spread over a period of time, so that we don't hit a large peak that overcomes our health system. We only spend 1% of our GDP on healthcare. So as a result, our facilities aren't as up to the mark as those of Western countries or those of more developed economies. And also our health infrastructure will never be able to take the kind of peak that this virus has shown in other countries. So flattening that curve and spreading the number of infections across a larger period of time is basically the primary purpose of flattening the curve, and of which the lockdown also is a strategy. I must be very honest when I tell you that new investments in most of all companies are going to be very hard to come by. Anybody who's in a small to medium company, running a small to medium company, or is in a startup that was expecting cash in the second round of investment or subsequent round, cannot even think about it at this point. And everybody's focus, as it stands today, is on conserving the cash that they have and trying to make sure that it lasts for maybe 18 months, maybe 24 months, when we can confidently say that we will not go into cyclical shutdowns. That you shut down, you come out, and then you see another outbreak somewhere that you have to shut down again. So that's the first thing. Let's see. So I'll start with also what you shouldn't put your money in, because I think that's important to start with. The first thing is, if most of your assets, most of your net worth is in cash, you're the luckiest man today. As it stands, anybody with cash is king. There's an old adage that has been used multiple times by people, but it never rings truer more than today, which is cash is king. Without a doubt, travel and hospitality will be the worst hit sectors in this post-corona world. So I don't expect hotels, airlines, businesses that are associated with those sectors to do very well at all. And their survival in most parts is going to be very questionable. I think you'll see massive consolidation happening in both those sectors. Similarly, entertainment and offline retail will also suffer. I think offline retail is now this particular period is forcing them to find ways to go online, or to move into delivery mode at least. Maybe it is tele sales versus internet sales. But I know the Traders Association, in fact, has launched something today where they are going to provide a framework or a platform for offline retailers to start selling online as well. Entertainment, by entertainment, I mean cinemas, theaters, sports stadiums, anywhere where you have large congregations of people. As it stands today, what we know about this virus, and as it stands today, what we know about how it spreads, I don't see any of those being opened up anytime soon. And the amount of loss that they're going to have to take till the period that they're allowed to open up again is going to be one that, I don't know how they're going to survive most of it. The last point is, in our country, for the longest time, real estate has been what you would call a safe haven. But I don't think it can be said that that is a safe haven anymore by any measure. We were already, if you remember, before even COVID-19 came and hit us, we were already not in the best place as an economy. We had a demand crunch.
We were talking about some sort of demand stimulus needed to get back to get consumers back into the market and start purchasing again. And real estate was a market that was already in a slowdown mode. So it is one of the most important sectors actually for our employment as well, since a huge amount of informal employment comes out of real estate. But unfortunately, just as it stands right now, given the inventory, given the slowdown, given the purchasing power of people going down, I don't see real estate as something that's a viable investment as it stands today. Now, where or who will actually benefit from what we're seeing right now? And I boiled it down to three main sectors that I can see. And two of these sectors are more about a transition from offline to online. So whether it is my 4-year-old son who's in primary school, or my 9-year-old who's in senior school, or some friends of mine who are taking distance education classes or were doing physical classes actually, all have found ways to move a lot of their curriculum online. And there has been an enormous uptake of online education in this last month and a half. And this is a wide gamut. So you have two companies, in fact, that have been funded in the last during this lockdown itself. One today, I'm forgetting the name of that company, but there was another one called Lido Learning, I think, which was one-to-one tutoring of school students, and they got $7 million, I think, towards the end of last month. Another such company got funded today as well, because this is now a forcing function. The way when demonetization forced a lot of people to move to digital payments overnight, and Paytm became an extremely valuable company. Similarly, this is forcing a lot of people in the education sector to move away from physical interaction and physical presence to an online one-to-one model and an online broadcast model as well. So there's another, at the other end of the spectrum is a company called Inguru, which basically does English classes. And they were one of the companies that was lucky to get a deal with Reliance Jio, where they got pre-installed on their phones, the low feature end phones. And they were getting decent amount of traction of people using their services, but nobody was paying for them. So now they've had a massive uptake in people actually paying and consuming English classes on their small phones for 5 rupees a class. So that tells you the kind of adoption that's happening in the education sector. The other is financial services. Traditional financial products like mutual funds, insurance, these were all mostly still bought offline. Now, all of these things were also being sold online, but these are the kind of things that the bigger the quantum that you're making an investment, the more you want to see someone face to face. This is also has to make speedy transition to online, and it's happening. So I think that's another, the whole fintech space is going to see a lot of innovation and a lot of adoption actually in that sector. And the third is the most obvious one of this, the outcome of this pandemic, which is right from expansion of diagnostic devices, drugs, alternative medicine for immunity boosting, and a lot of preventive healthcare, at-home healthcare. You're going to see a lot of investment going into those spaces. But as an investor, before even looking at new spaces, I'll tell you that when we started the year before COVID, people used to talk about how there was $45 billion of dry powder in the market, which meant that funds had either already raised that money or had got money, got committed money for India, and the entire amount was $45 billion. Now, the key there is that all that money that was committed, I'm not saying it's dried up overnight, but as it stands today, most of the money raised by venture funds and angel funds in India is actually money raised from limited partners abroad. And all the limited partners abroad today are saying that they are very worried about how this virus is going to change. And none of them are ready right now to open up their checkbooks and give out a second or third or fourth round, or even live up to the commitments they have. In fact, the funds that have already been deployed in companies, the venture capitalists are calling those companies and telling them that we cannot get you another round of investment. You need to figure out a way to take the cash you have and spread it for another 18 months. There is not much in the news today, but I can tell you from people I've spoken to in my network, there are a number of things happening by way of pay reductions and layoffs. So layoffs, for example, people like we are doing a virtual conference right now. What's happening in some startups is they're doing a virtual town hall
using Zoom or another app, and actually asking all their employees whether they would prefer to keep their pay and let some of the employees be let go of or fired, or they would prefer all of them to take a pay cut. Interestingly, most of them have picked the socialist option of all of them taking a pay cut. It's an interesting societal experiment, I guess. The other thing that's happening is, I mean, I'm just telling you the things that, you know, you worked for a startup for a while, and then people are being let go of over Zoom with HR. So in a video conference, you're being told that you don't have a job the next day. So these are the kind of scenes that are happening across the country. The last thing I want to talk about is from probable to possible, which is, you know, you must be seeing across the world that, and I'm going to try and be as apolitical as possible, even though I am from a political party which is in the opposition. India has yet to announce a fiscal package like the rest of the world. We announced a meager 0.6, 0.7% of our GDP, whereas the Western world has gone as far as 10% of GDP, 7% of GDP. And that's real stimulus being delivered to their MSMEs as well as individuals who are sitting at home who are taking pay cuts. Now, we have been asking also, the opposition has been asking, and I think economists all across the country have been saying that we need some sort of stimulus. Otherwise, the economy is going to be in extremely bad shape when we start coming out of this. The impact and the visibility of how deep that that hurt is going to be, or that chasm is going to be, will only be visible 2-3 months from now. It won't be immediately visible, but you'll start to see that. And I think at this point in time, Mr. Folger spoke about it, but I am reiterating what he said in a way, which is that he spoke about the 91 reforms, and the 91 reforms actually were done in a period of incredible crisis, where effectively we had only two choices. One, either go with a begging bowl to IMF or World Bank and basically put your entire country on as security for a loan, or you liberalize. And politically, that was a very tough decision, even though economically it was an extremely logical decision to do. But after that first generation of reforms, we really haven't had the kind of reforms we need. And I boil it down to reforms on land, labor, and laws. And by law, I mean contract law. These three things need to be reformed. Will give us an opportunity in India to really transform ourselves into a manufacturing and export powerhouse. The reason I say that is because I think I know China and the US have been fighting maybe for the last couple of years at least, right? Since Trump came back, more than a couple of years, where Trump has been putting sanctions, China has been coming back, and there is now a bipolar world where some people are aligned on China's side, some on America's side. India, as usual, is trying to balance sort of play a balancing game between both of them. But this is an opportunity where a lot of the world is actually more than angry at China about what's happened with this with the COVID-19, and is actually seriously looking at diversifying their supply chain, which means a lot of manufacturing, a lot of services that were originally almost exclusively outsourced to China have an opportunity to come to India. The example that I put in the slide that you're seeing right now is that Japan, which has openly said that it'll give $200 million in incentive to its own companies to shift to other countries. If their companies bring manufacturing back to Japan, the number actually is $2 billion. But for those who even get out of China and go to other countries, there's $200 million in incentive they're providing. This is an open statement. There is a lot more that can be done on a one-to-one basis, on a bilateral basis with other countries. I really hope the Indian government is having that kind of conversation, because this is a great time to start thinking in that aspect. And one of the advantages that we have, let's say as opposed to a Thailand or a Vietnam or an Indonesia even, which are much smaller countries in Southeast Asia that have been gaining at the expense of China, is that we have a huge young consuming population. So if you come and you manufacture in this country, you don't only do it to export everything. You basically are doing it and getting benefit of catering to the domestic population as well. So that is the brief of what I wanted to tell all of you. The only thing I can say is that if you are in a small to medium enterprise, I am still hopeful that the government is going to do something, because they cannot leave us in the current state that we are in, where we are still paying expenses, still paying salaries to some extent, but are unable to get any revenue. I think there is a stimulus coming from the government side, and I sincerely hope they do it, because otherwise
the Indian economy, I don't care what the IMF says, it's not going to be 1.2%. It'll be contraction for the first time, I think, in our history, maybe even since we had the before the Green Revolution, when we had a contraction in food supply. So that is the bulk of what I wanted to say. If you have any questions, you can also email me directly, because I know we don't want to break the session and take away time. But I'm not sure if I've used up all the time that I have also. So Father, if it's okay, I'm happy to take a question or two. Yeah. First of all, thank you very, very much. As always, ஜாஷா நல்லா ஆரம்பிச்சாங்க, சிறப்பா அதை நீங்க பில்டப் பண்ணிருக்கீங்க. ரொம்ப அழகான, தெளிவான, கூர்மையான ஒரு உரை. The biggest profit will be this year to stay alive. So let's all stay alive, because அந்த ஆபத்தை நாம் உணரவில்லை. அதை நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணீங்க. மிக முக்கியமாக எந்தெந்த துறைகள்ல நமக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்கிறத நீங்க சுட்டி காட்டினீங்க. அதுல 2 துறைகள்ல we can really excel our young entrepreneurs, because online education நமக்கு excellent and remarkable teaching talents நமக்கு இருக்குது, knowledge resource நமக்கு ரொம்ப இருக்குது. அதுபோல ஹெல்த் கேரையும் சொன்னீங்க, particularly immune strengthening new efforts from the Siddha, Ayurveda, native medicine systems can all come. ரொம்ப சிறப்பா சொன்னீங்க. கேள்விகள் இருக்கிறவர்கள் கேள்விகளை நீங்கள் எழுதி போடவும், உங்கள் கருத்துக்களை வடிவமைக்கவும், ஒன்று திரட்டி கடைசியில் இருக்கிற ஒரு 40 minutes. If you are leaving now, we'll be happy, Mr. Mohan, if you can come around 8:15 back to the screen to take some questions if there may, right? It was a wonderful presentation as usual. எல்லாரும் அவங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து நம்ம ஒரு கரவொலி எழுப்பி அன்பிற்குரிய மோகன் குமார் மகளா, and we wish people like you should become, regardless of whichever party you belong, அதுக்கு இல்ல, people like you should become leaders of this country in the next 10-15 years. We look forward. Our prayers are with you. Thank you very much for joining this, and you have added depth and value to this session. Thank you very much. Thank you, Father. Thank you. அடுத்தபடியாக நாம் இங்கே அழைக்க இருப்பது உலகத் தமிழ் சமூகத்தினுடைய பெருமை என்று நாம் போற்ற வேண்டிய ஒரு மனிதர். மதுரைக்கு அருகில் உள்ள ஆண்டிப்பட்டி பகுதியின் ஒரு கிராமத்திலிருந்து புறப்பட்டு அமெரிக்காவில் இன்று அறியப்பட்டவர் மட்டுமல்ல, உலக தமிழ் சமூகத்தில் தமிழையும் தமிழ் சமூகத்தையும் ஒரு ஆழ நேசிக்கிறவர்கள் எல்லோராலும் அறியப்படுகின்ற அமைதியான ஒரு ஆளுமை பாலா சுவாமிநாதன் அவர்கள். எல்லோருக்கும் ஹார்வர்ட் ஷேர் தெரியும், அங்கு நிறுவப்பட்டது, உலகம் அதை அறிந்தது. ஆனால் ஒற்றை மனிதனாக, ஆரவம் இல்லாமல் என்று சொல்லுவோம், எந்த ஆரவாரமும் இல்லாமல் ஸ்டோனி புரூக் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒற்றை மனிதனாக ஒரு தமிழ் இருக்கையை அமைத்தவர். தன்னுடைய வாழ்வை ஒரு டெக்னாலஜி ரூட்ல ஆரம்பிச்சு வந்து அவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டெக்னாலஜி நிபுணர் என்பதை நிரூபித்து மைக்ரோசாப்ட் போன்ற நிறுவனங்களுக்கும் பணி செய்து இன்று ரெனசான்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் என்கின்ற அமெரிக்கா அறிந்த மிகப்பெரிய ஒரு ஹெட்ஜ் ஃபண்ட் நிறுவனத்திற்கு இன்றைக்கு அவர் குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச்சராக செயல்படுகின்றார். அதை விட எல்லாவற்றை விட முக்கியமாக எந்த தமிழ் நல்ல காரியமாக இருந்தாலும் முதலாக நின்று அமைதியாக உதவுகின்ற ஒரு பேராளுமை எங்கள் பாலா. I'm using the word எங்கள் பாலா சுவாமிநாதன் அவர்கள். The rise compassion, ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்று சொன்ன போது கூட முதன் சிலர்களில் ஒருவராக வந்து ஒரு 1.5 லட்சம் ரூபாயை அனுப்பி வைத்து அந்த உதவிக்கு முன்னின்றவர். அப்படி ஒரு பெரிய ஆளுமையை நாம் the major shifts that are going to take place and how we should cope with என்பதை ஒரு US சைட்ல இருந்து குளோபல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல சொல்லுவாரு. எங்கள் அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் பெரிய வணக்கத்திற்கும் உரிய பாலா சுவாமிநாதன் அவர்களை கரவொலி எழுப்பி அன்புடன் இந்த The Rise ஆன்லைன் கான்ஃபரன்ஸ்க்கு நம்ம வரவேற்கிறோம். வணக்கம் ஃபாதர். எதிர்பார்ப்புகளை ரொம்ப அதிகமாக உண்டாக்கி விட்டார் அருட்தந்தை அவர்கள். We will see how we survive this perfect storm. How to survive the perfect storm அப்படின்னு ஒரு தலைப்பை வந்து அருட்தந்தை அவர்கள் சொன்னாங்க. The perfect storm அப்படின்னா, நான் குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறதுனால, நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வச்சிருந்தீங்கன்னா, ரிட்டையர்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸோ, அதுக்கு நமக்கு முன்னாடி பேசிய குமாரமங்கலம் அவர்கள்லாம் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயே உழன்று பழந்துன்னு கொட்டை போட்டவங்க. அவங்க ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லிட்டாங்க. இருந்தாலும் என்னுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அவன் அமெரிக்காவில் எப்படி இது பண்ணுறது, வாட் ஹேஸ் ஒர்க்ட் சோஃபார், இந்த மாதிரி பிளாக் ஸ்வான் இவெண்ட்னு ஜாஸ் ஃபோல்கர் சொன்னாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்டை வந்து நம்மளால் ஆன்டிசிபேட் பண்ண முடியாது. முடியலைனாலும் அதை எப்படி எதிர்கொள்வது, அந்த மாதிரி ஒரு இதை வந்து
அப்படிங்கிறத பற்றி சில ஐடியாஸ் மாதிரி சொல்கிறேன். நான் ஸ்பெசிஃபிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்குள்ளே போகலை, அதை வேணால் தனியாக வேணால் நீங்கள் இமெயில் பண்ணுங்கள், வி கேன் டாக் அபவுட் இட். ஆனால் ஜென்ரல் ஐடியாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறேன். திஸ் வில் பி தீஸ் ஆர் த பெட்ராக் தட் ஐ ஆம் யூஸிங் ஃபார் மை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். I am not inventing anything new. I am not preaching something that I am not following. These are the only things that I am following for my retirement investments. So that means it's very useful information. And they have been very successful since 2004. அதிலிருந்து you can go and plot it or whatever. அதெல்லாம் பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள். இங்கே ஒரு பிரசிடென்ட் இருந்தார், ட்வைட் ஐசன்ஹவர்னு. அவர் சொன்னதை வந்து நிறைய பேர் தப்பாக எடுத்துக்கிடுவாங்க. த பிளான் இஸ் யூஸ்லெஸ் பட் பிளானிங் இஸ் எசென்ஷியல் அப்படிப்பார். ஸோ த பிளான் இஸ் யூஸ்லெஸ், த பிளானிங் இஸ் எசென்ஷியல். யூ ஹேவ் டு பிளான், த பிளானிங் ஹேஸ் டு ஹேப்பன். யூ ஹேவ் டு சிட் டுகெதர் அண்ட் தென் மேக் பிளான்ஸ் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர், மேக் பிளான்ஸ் ஃபார் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். அதெல்லாம் பண்ணி தான் ஆகணும். ஆனால் when it times to executing the plan, இந்த வார் டைமில் வந்து you may not be able to do it. அதனால தான் பிளான் இஸ் யூஸ்லெஸ் அப்படிங்கிறார் அவர் வந்து. Essentially what he means is do not let emotions rule. So the emotions will come into play but don't let it rule அப்படிங்கிறது தான். we will always let emotions rule when it comes to pulling the trigger, whether to sell or whether to buy things or whether to invest, whether to let it ride, when to book the profits. இதெல்லாம் வரும்போது அன்னைக்கு நேற்று என்ன நடந்தது, இன்னைக்கு காலையில் என்ன நடந்தது, how the market big board looks like, how the tape looks like அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம வந்து முடிவுகளை எடுப்போம். அந்த மாதிரி முடிவுகள் எடுக்கிறது வந்து நல்லது கிடையாது. குவான்டிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்ங்கிறதுனால நான் சொல்ல, எப்போவுமே உங்களுடைய எமோஷன்ஸ் வந்து உங்களுடைய முடிவுகளை தாக்கப்படுத்துது அப்படின்னாலே அந்த முடிவுகள் வந்து மிகச்சிறப்பாக அமையுமா அப்படிங்கிறது வந்து நல்லது கிடையாது எதுலேயுமே, குறிப்பாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் அது வந்து நல்லதில்லை. இப்போ வந்து ஃபியூ இண்டஸ்ட்ரீஸு செக்டர்ஸ் எது நல்லா இருக்கும் எது நல்லா இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து சொன்னாங்க. ஐ யூஸ் சம்திங் கால்டு லைக்லிஹுட் ஃபார் இன்சால்வன்சி, LFI அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது. சம் பீப்புள் கால் இட் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டிஃபால்ட். அந்த மாதிரி ரன்னிங் ரஷ் டுவர்ட் பேங்க்ரப்சி, அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ லைக்லிஹுட் ஃபார் இன்சால்வன்சி அப்படின்னு நம்ம ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் செக்டர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, டாப்பில் இருக்கிறது இப்போதைக்கு ஏர்லைன் செக்டர். அந்த லைக்லிஹுட் ஆஃப் டிஃபால்ட் கீப்ஸ் இன்க்ரீஸிங். ஃபெப்ரவரியில் எப்படி இருந்ததோ அந்த ஒரு ஷட் டவுனாக அனௌன்ஸ் பண்ண அது இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஒரு ஸ்டிமுலஸ் கொடுத்தோன்னு கொஞ்சம் குறைஞ்சது, பட் இட் கம்ஸ் பேக் அப் அகெயின். அதனால ஏர்லைன் செக்டர் இஸ் தி நம்பர் 1 செக்டர் தட் இஸ் ப்ராபப்ளி கோயிங் டு பி இன்சால்வ். தட் மீன்ஸ் யாரெல்லாம் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்களோ தே வில் பி ஹிட் ஹார்ட். டெட் கொடுத்தவங்களுக்குலாம் ஓரளவு வர வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த மாதிரி யாராவது பேங்க்ரப்சி ஃபைல் பண்ணாங்கன்னா யூ வில் லூஸ் pretty much all the money. லீஷர் ஆக்டிவிட்டீஸ், அதுவும் தட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். அது அவங்க சொன்னாங்க ஏற்கனவே. லீஷர்னாக்க அந்த விளையாட்டு அரங்குகளில் இருக்கிறது, அந்த மாதிரி இது திரையரங்கங்கள், அதெல்லாம் லீஷர் ஆக்டிவிட்டீஸில் வரும். அதுவும் தட் இஸ் ஆல்சோ பி அ ப்ராப்ளம். யூஎஸில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது லாட் ஆஃப் தீம் பார்க்ஸ், யூனிவர்சல் ஸ்டுடியோஸ், டிஸ்னி, அவங்கெல்லாம் தீம் பார்க்ஸ் வச்சுருக்காங்க. சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் இருக்கிறதுனால ஈவன் இஃப் திங்ஸ் கெட் நார்மல், இட் இஸ் கோயின் டு பி அ ப்ராப்ளம். ஏன்னா அடுத்தவங்க உட்காந்து கையை பிடிச்சிட்டு போனால் இதில் தான் நீங்களும் உட்காந்து கையை பிடிச்சிட்டு போகணும். தேர் இஸ் நோ டைம். அது வந்து அவங்க இடையில டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் தட் இஸ் கோயிங் த்ரூ த ரைட் இஸ் கோயிங் டு பி லெஸ். ஈதர் வே த பிஸ்னஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அஃபெக்டட். அது வந்து த ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி பிஸ்னஸ் ஏற்கனவே மோகன்குமார் அவங்கள கவர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ தேட் யூ ஆல்ரெடி நோ. Other one that is going to be affected is auto and auto parts industries. The airlines or any kind of transportation is going to be affected. அப்படின்னாக்க they don't need any new automobiles, they don't need any new planes. இப்போ பஸ் நம்ம ஊரில் ஜெயவிலாஸ் பஸ் ஓடுது அப்படின்னா they don't need another bus. ஏன்னா there's not many people are traveling, or இருக்கிற பஸ்ஸே ஒழுங்காக தான் ஓடிட்டு இருக்கு, எதுக்கு அவங்களுக்கு தேவைப்படும். ஸோ the auto industry will be affected. And if everything is going smoothly, then there is no need to replace the parts. So auto parts industry will also be affected. This is not a short-term thing. This is going to be a very long-term thing. This has happened before, and நம்ம முன்னாடியே இதெல்லாம் நடந்திருக்கு, அதெல்லாம் பார்த்துருக்குறோம். அதனால this will happen. Oil and gas. Oil and gasல வந்து there are 2 industries within oil and gas.
ஒன்று வந்து E&P, exploration and protection. So that will be affected more than M&D, marketing and distribution. And marketing and distribution பண்றவங்க வந்து exploration, production பண்றவங்க எங்களுக்கு don't send me anything சொல்லிட்டு நிறுத்திக்கலாம். We have what we have. We are going to remove this inventory and then we will get it from you அப்படின்னு அவங்க வந்து பண்ணிக்கலாம். But exploration and production வந்து once oil starts coming, you can't stop. They have to take it, put it in a ship and then get the ships floating around the world. அந்த மாதிரி தான் அவங்க பண்ணி ஆகணும், வேற வழி கிடையாது. So oil explorers and oil distributors, those two are good things to short, or if you are not allowed to short, just don't go anywhere near this. Are there any low LFI sectors, likelihood for insolvency sectors? Yes, there are. The insurance sectors in general are doing really good. They used to be around 4% likelihood of default. Now they are under 1%. So the likelihood of insolvency is under 1% for the insurance sector. So they are insuring, everybody wants insurance, whether it is life insurance or health insurance or estate insurance, anything, they will definitely need it. And healthcare and biotech, அவங்க ஏற்கனவே கவர் பண்ணிட்டாங்க, எஜுகேஷன் கவர் பண்ணிட்டாங்க. Financial service, okay, financial services அப்படிங்கும்போது it is not just mutual funds or other players. People may invest in mutual funds, but if you look at the amount of money going out of the mutual funds, these are all emotion driven. People are taking money out of the mutual funds. There are two reasons the mutual fund values have gone down. One, people are taking money out. Two, the market value itself has gone down, so automatically their portfolio is going to look smaller now than it was before. And so what you want to do with the financial services is think long term. இப்போ வந்து லாக்டவுன் முடிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், everything is not going to go back to normal. People's mind has already changed. Okay, இதே மாதிரி இன்னொரு சிச்சுவேஷன் வந்தது அப்படின்னா I need close to 3 to 4 months or 3 to 4 weeks. Some people will think long term, 3 to 4 months worth of safeguard. So they would be saving more. If they are saving more, it is going to be most likely in the banks. Not all of them are going to put it in the mattress. So it's going to be in the banks, and the banks can lend them and then make more money out of it. So small banks that are primary lenders to smaller, so giving smaller loans. So microfinance, அந்த மாதிரி பேங்க்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரியான மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ், அந்த மாதிரி இருக்கிற இண்டெக்ஸஸ், அதுலலாம் இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா they are going to get more attention post lockdown. People will be saving more. So let us recap these things. உணவகங்கள், ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், அந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, போக்குவரத்தில் இருக்கிறது, தங்கும் விடுதிகள், விளையாட்டு நிறுவனங்கள், திரைப்படத்துறை, இந்த மாதிரி இது எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆக போகுது. விளையாட்டு நிறுவனங்கள் அப்படின்னாக்க அந்த அந்த ஸ்டேடியம்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறவங்க, அந்த மாதிரி ஆளுங்க தான். அந்த டீம்ஸ் வச்சிருக்கிறவங்க வந்து they probably are not going to be affected. ஏன்னா அவங்க மோஸ்ட்லி எம்டி ஸ்டேடியம்லேயே நாங்கள் வந்து வச்சுட்டு we will stream it live through the TV, and then TV rights-லயே we can live அப்படின்னு சொல்லிட்டு they can survive in their business. ஏன்னா more than 85%, யூஎஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா more than 85% of the revenue comes from TV deals anyway. So அதனால that is not a big deal. But they will lose a lot on marketing unless people go physically and go there. They are not going to buy a Tom Brady jersey. They have to go see அந்த part of the business போயிடும். But they are not built only on that. They are built on TV revenue, which is $20 billion for NFL, for example. So they would be okay. But the ones that are running the stadiums, the ones that are taking people into the stadiums, and those who are taking the lease for the stadiums, அங்க வந்து concession stand lease வாங்கியிருக்கிறவங்க, so anybody related to that are going to be affected. இதுல சோஷியல் இம்பாக்டும் கூட வருது. ஒரு சாதாரண ஒன்று எடுத்துக்கலாமே, மதுரையில் வந்து சித்திரை திருவிழா வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. Not everybody is going to be atheist. Nevertheless, சித்திரை திருவிழா கேன்சல் பண்ணதுனால என்ன ப்ராப்ளம்னா, சிறு வணிகர்கள்லாம் பாதிக்கப்படுவாங்க. கைத்தொழில் புரிகிறவங்க, சின்ன சின்ன கடைகள் நடத்துறவங்க. சித்திரை திருவிழாவோட சித்திரை பொருட்காட்சின்னு ஒன்று வந்து தமுக மைதானத்தில் நடக்கும். நான் மதுரையில் இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் தெரியுது எனக்கு. தெருவோரத்தில் பண்டம் வைக்கிறவங்க, பூ கட்டுறவங்க, அந்த பூ விற்கிறவங்க, சந்தனம், திருநீர், இந்த மாதிரி இதர ஆன்மீக பொருள்களை விற்கிறவங்க, இவங்களுக்கெல்லாம் வெளியூர்லேருந்து வர்றவங்களுக்கு பயண ஏற்பாடுகள் செய்பவர்கள், பொருட்காட்சியில் வேலை செய்கிறவங்க, பலருக்கு வந்து அந்த ஒரு 2 மாதங்கள்
வேலை செய்கிறது தான் அவங்கள வந்து இட்ல் கெட் தம் த்ரூ த ரெஸ்ட் ஆஃப் த இயர். அந்த மாதிரி இருக்கும். அவங்க எல்லாருமே அஃபெக்ட் ஆக போகிறாங்க. இப்போ வந்து வி ஹேவ் டு டூ சம்திங். அவன் அருள் தந்தை அவர்கள் அது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, விச் இஸ் வெரி குட். இப்போ அதனால இம்பேக்ட் இஸ் தேர் எவ்ரிவேர். நவ் ஐம் கோயிங் டு கம் பேக் டு ஹவு யூ கேன் சேஃப்கார்ட் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஏன்னா ஓகே இதெல்லாம் இருக்கு, okay, this is all well and good. I have seen this, I have read this, I have seen it on CNBC. So what can I do to protect my investments? There are three things you have to do. First thing is you have to create a plan. The plan is useless and so to create a plan அப்படிங்கிறார் அப்படின்னாக்கா, yes, create a plan. And that's the second point. Do not act emotionally to carry out that plan. So whatever plan you do, create. And the second point is don't act emotionally to carry out the plan. And the third thing is tune your plan periodically. So every quarter or every half a year, you take a look at this and then do it. So how not to act emotionally? Let's look deeper into it. There are many ways to skin this cat. So one, I run simulations on this, and there is something that I follow very closely to this. My mind is very complicated, but simplified as சொல்லணும் அப்படின்னா, suppose you own an investment in the US. I think I have you own an investment in the US, and you want to know what to do with it. Let's create a baseline. You have to be in the market to win. You have to be in it to win it. Assume now market is always going to go up in the long term. In the 50 years, it is going to give approximately 7% a year. So that is, you have to be in it to win it. So what you need to decide is when to get out and when to get in. And that is a very difficult proposition. And that is also a magic portion. If you know when to get in and when to get out, you would be very, very wealthy, right? And you can even sell your services and then make a lot of money. But to protect your investments, let's take this as the baseline. You have to be in it to win it. Now we have to decide when to get in and when to get out, and we have to act on that without any emotion. Okay, let's do this. So I have a whole bunch of Apple, or I have a whole bunch of some other Biogen or some other companies. What do I need to do? Personally, I only look at the Dow Jones Industrial Average. It's everybody, Tom, Dick, and Harry knows. So I look at the Dow Jones Industrial Average and then look at what the high it has gone into, whatever the high is. When I entered in 2004, it was around 12,000 or whatever. And okay, that is the high. And then from that point, if it drops down to 60, it drops by 16%, then I am out completely on all my investments. Automatically triggered. There is no thinking, nothing. I don't imagine anything. It just automatically goes out. And then when it gains back 20% from the low, and it'll keep on going down to after I get out, or it may it'll keep going up and down. And then from a new low, if it gains another 20%, it'll automatically put me back in. So if your investment is $100, so if it drops down to $84, you are out. And then if it gains 20% from there, let's say it never went down, and then it immediately starts going up 20%. So 84 plus 16.8 is 100.8. So you lose 0.8%, which is not a big deal. So you only lost 0.8%, but you have but from 84, it has gone down to 80. 20% of 80 is only 16. So you would have gained $4 there because it has come to 96. You would be back in. So from 100 you sold, yours was worth 100. You sold at 84, and then you got back in at 96. No problem. So you should always, if this is done automatically, let us look at how it has been done in the simulation. I don't have the plots here, but if you go back and look at it from 2004, if you have followed this particular model, you would have $100 investment would have grown to about $292 today. But if you just invested the $100 and forget about it completely, it would have gone to about $204. So there is a big difference of about $90 here. But these numbers may not work for you in a BSE setting, but you have to find your own setting. So the idea is come up with a plan and do not act emotionally, make it automatic, and then tune the plan periodically and then see if this is something that actually works, and then you would be fine with your investments.
I have a couple of things to say. Do you have time, Father? 1 or 2 minutes? You are muted. Father, நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க நினைக்கிறேன். Yeah, you can take 3 more minutes. Okay, I will take only a couple of minutes. That's not a problem. Yeah. So Yes. post lockdown, what will happen? The recovery is going to be, I believe that it is going to be very slow. உங்க பக்கத்துல இருக்கிற அண்ணாச்சி கடை அதுக்கு போனீங்கனாலே கூட ஒரு வேலை 30-40 பேர் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த பெரிய கடையில. அது முடிஞ்சோன்னா அந்த 30 பேரையும் அவர் வந்து ஹையர் பண்ண போறது கிடையாது. எவ்வளவு கூட்டம் வருது அப்படிங்கிறத பொறுத்து ஒரு 5 பேர் 6 பேர் அந்த மாதிரி தான் ஹையர் பண்ணுவாரு. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வர he will ramp it up probably. This situation is going to be magnified everywhere in all the firms. They're not going to start producing planes right away. They're not going to start producing cars right away. So the recovery will be slow. So be prepared for it. Firms and people will be, as I said before, they will be preparing for the second wave. So savings will go up. And the distrust of the government will also go up. And there will be stimulus. Stimulus now, I'm not being political. I'm just interpreting what I read. The stimulus has already been given by the Indian government in the tune of over 68,000 crores. Some of you may have gotten it. But that's beside the point. So the stimulus vandala varatiyume, you have to be prepared for slow recovery. Adanaala look at the low LFI sectors, likelihood for insolvency in the sectors, and based on that you select a few sectors and then invest in them, or try to do it automatically, try to do it without any emotions, and then tune your plan periodically. Hope your money will grow. Thank you, Father. Thank you. ஐயா அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கரவொலியை நாம் கட்டாயம் கொடுக்க வேண்டும். அமெரிக்காவில் இது அதிகாலை நேரம் இருந்தாலும் நமக்காக இணைந்தவர் மதுரை மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி அருகிலிருந்து புறப்பட்டு சென்று இன்று அமெரிக்க உலகமும் தமிழ் உலகமும் அறிந்த ஒரு மாபெரும் ஆளுமையாக உயர்ந்திருக்கின்றார். ஸ்டோனி புரூக் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கையை அமைத்த பேராளர் இவர். Plan is useless, but planning is essential. Yeah, have emotions, but don't go by your emotions. மிக மிக அற்புதமான ஆலோசனைகள். குறிப்பாக ஐரோப்பிய நிலப்பரப்பிலும் அமெரிக்க நிலப்பரப்பிலும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்கள், பல துறைகளில் முதலீடுகள் செய்கின்றவர்களுக்கு மிக மிக பயனுள்ள ஒரு உரையாக இருந்தது. என்னுடைய வீடியோ இப்ப ஸ்டாப் ஆயிருக்கனால முகம் சொல்ல முடியல. இருந்தாலும் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு பெரிய கரவொலியை தந்து உங்களுக்கு நன்றி கூறுகின்றோம். You have walked with us from day one. You have supported us in every aspect, everything. The rise initiatives வந்து உளமாறவும் ஆழ்ந்த தமிழ் பற்றோடும் நீங்க ஆதரிச்சு அப்படி நர்ச்சர் பண்ணி வரீங்க. We value you, sir. We really respect you and we salute you for that. Thank you once again very much. அடுத்து நமக்கு வரப்போகிறவர் நம்ம ஊர் எம்ஜிஆர் என்று கூட சொல்லலாம் for the entrepreneurial community. A man who is very distinctively unique, Mr. சுரேஷ் சம்பந்தம். அவருடைய சிறப்பு என்னவென்றால் ஒரு phenomenally successful entrepreneur, but a man who never lost his roots. And I'm glad that he continues, Mr. Bala Swaminathan, ஏறக்குறைய அந்த மரபில் தமிழ் சார்ந்த வேரோட்டத்தை கடுகளவும் இழக்காமல், சமூக நீதி என்கின்ற புரிதலை எள்ளளவும் விட்டு கொடுக்காமல், ஒரு 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 சென்னையின் இந்திய அளவில் அறியப்படுகின்ற, உலக அளவில் என்று அறியப்படுகின்ற ஒரு இளம் தொழில் முனைவோராக வருகின்றார். From day one, again, from Madurai to this online summit, Suresh Sambandam has worked with us. He is our pride and he is one of our hopes, not only in the entrepreneurial ecosystem, but also in the socio-political ecosystem. Mr. Suresh Sambandam, எப்படி இந்த ஒரு COVID-19 situation தமிழகத்தை ஒரு அறிவு சார்ந்த பொருளாதாரமாக மாற்றுவதற்கு அற்புதமான வாய்ப்பு என்பது பற்றி, how it's a phenomenal opportunity to transform Tamil Nadu into and Tamils all over into a knowledge driven economy. இந்த அரங்கு உங்களுக்காக திரு சுரேஷ் சம்பந்தம். வெல்கம். ஃபாதர் கேக்குதுங்களா? எஸ் சார், கேக்குது சார்.
அனைவருக்கும் வணக்கம். நன்றி ஃபாதர் அவர்களே. ரொம்ப வித்தியாசமான அறிமுக உரையா இருந்துச்சு. முதல் முறையா எம்ஜிஆரோட கம்பேர் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் கேள்விப்படுறேன். ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு. நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் சுரேஷ் மந்தம். கிஸ்ப்ளோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் கம்பெனி வந்து சென்னையில ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இருக்கு. Just to give you some background for people who don't know me, Kisflow is a digital workplace software. We have customers more than 160 countries across the world. முழுக்க முழுக்க சென்னையில இருந்தே இது பண்றோம். உலக நாடுகள் அனைத்துலயும் எங்களுக்கு கஸ்டமர் இருந்தாலும் கம்பெனி என்னவோ சென்னையில மாத்திரம் இருக்கு, தமிழ்நாட்டில் மாத்திரம் தான் பெரும்பாலும் இருக்கு. இதெல்லாம் எங்களுடைய கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க. இந்தியாவில் கூட பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் எங்க சாஃப்ட்வேரை பயன்படுத்துறாங்க. ஸோ நேரா தலைப்புக்கு போயிடலாம். நான் வந்து தொடர்ந்து சங்கே முழங்குன்ற ஒரு தலைப்புல தமிழகத்தை எப்படி ஒரு $1 trillion எக்கானமியா மாத்துறது, பேசிக்கலி இட்ஸ் கால்ட் தமிழ்நாடுஸ் ட்ரீம் ஃபார் $1 trillion ட்ரீம் அப்படின்ற தலைப்புல தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதனுடைய ஒரு எலிமெண்டா ஒரு பகுதியா தான் வந்து அதுல நான் முக்கியமா கவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, தமிழ்நாடு வந்து அந்த $1 trillion எக்கானமியை நம்ம வந்து அடையணும்னா அது நாலேஜ் எக்கானமியோட ஒரு அடித்தளத்துல இருந்து பண்ணாமொழிய அது நம்மளால அடைய முடியாது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சமா இருக்கிறது. ஸோ அது ஏன் எப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முதல்ல பார்க்கலாம். ஸோ இந்த நாலேஜ் எக்கானமின்னு சொல்லிட்டதுனால 2 வார்த்தைகள் இருக்கு அதுல. ஒண்ணு வந்து நாலேஜ், இன்னொன்று வந்து எக்கானமி. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எக்கானமில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, தமிழ்நாடு இன்னைக்கு இந்திய அளவுல 2வது இடத்துல இருக்கு எக்கானமில. ஆக்சுவலா அது எக்கானமி வந்து நம்ம ஜிடிபின்ற முறையில கணக்கிடுறோம். அந்த ஜிடிபி முறையில பார்க்கும் பொழுது 2வது இடத்துல இருக்கு. ஆனா இண்டஸ்ட்ரியல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்லயோ இண்டஸ்ட்ரீஸ்லயோ பாத்தீங்கன்னா நாம தான் நம்பர் 1ல இருக்கோம். கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாடு வந்து 38,000 இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு தமிழ்நாட்டுல மாத்திரம். 2வதா இருக்கிற மகாராஷ்டிரால வந்து பாத்தீங்கன்னா 28,000 இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் இருக்கு. இந்த மாதிரி சொன்னோன்னா உடனே என்ன சொல்லுவாங்க, தமிழ்நாட்டுல சார் ரொம்ப சின்ன சின்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதை வச்சுட்டு நீங்க பெரிய கணக்கு சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால இண்டஸ்ட்ரியல் எம்ப்ளாய்மெண்ட், அதாவது தொழில வந்து எத்தனை பேர் வேலை பாக்குறாங்கன்ற கணக்கு எடுத்தா கூட ஒரு 23 லட்சம் பேர் கிட்ட வேலை பண்றாங்க ஆக்சுவலா. ஸோ இது எல்லாம் ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா, இதனுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் நாலேஜ் எக்கானமியோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல எப்படி பாக்குறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஜிடிபி இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஆழமா பார்த்தோம்னா, தமிழ்நாடோட ஜிடிபி ஜென்ரலா செக்டர் வைஸ் கவர்மெண்ட்ல எப்படி பாக்குறாங்கன்னா, சர்வீஸ் செக்டர்ல எவ்வளவு இருக்கு, அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர்ல எவ்வளவு இருக்கு, இண்டஸ்ட்ரீஸ் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. ஜிடிபி பை ரெவென்யூ கான்ட்ரிபியூஷன், அதாவது தொகை மூலியமா நம்ம வேல்யூ கான்ட்ரிபியூஷன் பத்தி பார்க்கும் பொழுது அக்ரிகல்ச்சர் வந்து ஆக்சுவலா வெறும் 21% தான் நமக்கு வந்து ஜிடிபிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. ஆல்ரெடி தமிழ்நாடு 80% மேல நான் அக்ரிகல்ச்சரல் பேஸ்ட் எக்கானமியா இருக்கு. ஆனா எதை பொறுத்த வரைக்கும்னா வேல்யூ பேஸ் பண்ணி நான் சொல்ல வரேன். எம்ப்ளாய்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி இந்த நம்பர் கொஞ்சம் வித்தியாசமா மாறுபடும். அதை நம்ம தொடர்ந்து போய் பார்க்கலாம். இது எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் டேட்டா, எதர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டேட்டா ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டேட்டா அடிப்படையில நம்ம இதை பத்தி பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த ஜிடிபினா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கன்சியூமர் ஸ்பெண்டிங், கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங், அப்புறம் வந்து கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எவ்வளோ எடுத்துக்கிறோம், அதே மாதிரி நம்மளுடைய நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ், இதெல்லாம் கூட்டினோம்னா ஒன்னா வர்றதுதான் நம்ம ஜிடிபி. ஆனா இந்த ஜிடிபியை விட ஒரு முக்கியமான ஒரு குறியீடு என்ன அப்படின்னா, ஜிவிஏன்னு பேரு, கிராஸ் வேல்யூ ஆட் அப்படின்னு சொல்ல போறாங்க. அதாவது ஜிடிபி சில சமயத்துல அக்யூரேட்டான ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷனை கொடுக்காது. எக்கனாமிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஜிவிஏ அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு குறியீடு இருக்கு. அந்த ஜிவிஏங்கிறது கிராஸ் வேல்யூ ஆட். அது என்னன்னா, ஜிடிபில இருந்து டாக்ஸஸை கழிச்சுட்டு சப்சிடிஸை கூட்டிட்டீங்கன்னா வர்ற வேல்யூ தான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஜிடிபியோட ஆக்சுவல் வேல்யூ. அந்த ஜிவிஏ முறையில நம்ம கணக்கிட்டோம்னா தமிழ்நாட்டோட மொத்த எக்கானமியோட கான்ட்ரிபியூஷன் பை கேட்டகரிஸ் நமக்கு கிடைக்கும். அதுல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மேனுஃபேக்சரிங் வந்து டாமினேட்டிங்கா இருக்கு. ஆக்சுவலா மேனுஃபேக்சரிங்னா இப்போ ஈவன் எலக்ட்ரானிக்ஸ், மிஸ்டர் ஜோஷ் பேசின எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரி கூட மேனுஃபேக்சரிங்ல வந்துடும். ஸோ கிட்டத்தட்ட 20% எக்கானமி வந்து மேனுஃபேக்சரிங்ல இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நான் தரவரிசைப்படுத்தியிருக்கேன். ஸோ ஜிவிஏ முறைப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னாலும் அக்ரிகல்ச்சரல் எக்கானமியா, அக்ரிகல்ச்சர் வந்து கிட்டத்தட்ட 4வது இடத்துல இருக்கு.
ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வச்சு பார்த்தாதான் இதை எப்படி தமிழ்நாடு இப்ப இருக்கிற எக்கானமிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன, அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து நம்ம எப்படி அதை நாலேஜ் எக்கானமி பெர்ஸ்பெக்டிவ் மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிற அந்த அந்த திசையை நோக்கி எப்படி போறது அப்படிக்குண்டான ஒரு தெளிவு கிடைக்கும். ஸோ இதுல மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா இதுல இன்னொரு பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம் என்ன கேட்டீங்கன்னா, தமிழ்நாடோட ஷேர் ஆன் இண்டஸ்ட்ரியல் அவுட்புட் வச்சு எடுத்து பார்த்தோம்னா, லெதர்ல வந்து இந்தியாவோட மொத்த உற்பத்தி திறன்ல லெதர் துறையில நாம தான் 30%, மொத்த இந்தியாவுக்கே 30% நாம தான் பண்றோம். அதே மாதிரி ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரியில 25% தமிழ்நாட்டுல இருந்து பண்றோம். டெக்ஸ்டைல்ல வந்து 20% பண்றோம். எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல 18% வந்து மொத்த இந்தியாவோட ப்ரொடக்ஷன் அவுட்புட் தமிழ்நாட்டுல இருந்து நடக்குது. அதே மாதிரி ஹெவி மெஷினரிஸ் வந்து 15%. இதுதான் வந்து நம்மளுடைய இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொஃபைல். அந்த 19% கிட்டத்தட்ட பிரேக்கப் மாதிரி அந்த 19% பிரேக்கப்போட இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் தமிழ்நாடு தான். ஸோ இந்த பேக்ரவுண்ட் எடுத்துட்டு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட வந்து இந்தியாவோட மொத்த இண்டஸ்ட்ரியல் அவுட்புட்ல வந்து 11% வந்து தமிழ்நாடோட கான்ட்ரிபியூஷனா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டரிஸோட இதுல வந்து 17% இந்தியாவா இருக்கு, தமிழ்நாடா இருக்கு. 10% வந்து ஜிடிபி கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து தமிழ்நாடு பண்றோம். 16% ஆஃப் ஸ்டேட் ஷேர் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க் ஃபோர்ஸ்ல தமிழ்நாடா இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்கானமில நம்ம எந்த ஒரு நிலையில இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு சொல்ல வருது. ஸோ இப்ப இருந்து நம்ம நாலேஜுக்கு டைரக்டா அங்கிருந்து ஜம்ப் பண்ணோம்னா, அந்த நாலேஜ் ஒர்க்கர்ன்றது யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, இந்த டேர்ம் நாலேஜ் ஒர்க்கர் வந்து பீட்டர் ட்ரக்கர் வந்து 1959 சரியா சொல்லணும்னா அவரோட லேண்ட்மார்க் ஆஃப் டுமாரோ அப்படிங்கிற புக்ல எழுதுறாரு. அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாரு 21ஆம் நூற்றாண்டின் மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் வந்து இந்த நாலேஜ் ஒர்க்கர்ஸா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றது அவரோட ப்ரெடிக்ஷனா இருக்கு. ஸோ ஒரு என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, நாலேஜ் ஒர்க்கர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, யாரெல்லாம் வந்து தியரிட்டிக்கல் அண்ட் அனலிட்டிக்கல் நாலேஜை பயன்படுத்தி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க எல்லாமே நாலேஜ் ஒர்க்கர்ஸ் தான். ஏன்னா நமக்கு வந்து நாலேஜ் ஒர்க்கர் அப்படிங்கிறதுனோட புரிதல் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. உதாரணத்துக்கு இந்த நாலேஜ் ஒர்க்கர் என்று யாருன்னா டக்குன்னு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் நாலேஜ் ஒர்க்கர்னு சொல்லுவோம், இல்லைன்னா டெக்னாலஜிஸ்ட் நாலேஜ் ஒர்க்கர்னு சொல்லுவோம், இல்லைன்னா டாக்டர்ஸ் நாலேஜ் ஒர்க்கர்ஸ் சொல்லலாம், இன்ஜினியர்ஸ், டிசைனர்ஸ், ஆர்கிடெக்ட்ஸ், லாயர்ஸ், ஃபினான்ஷியல் அனலிஸ்ட், எஜுகேட்டர்ஸ், ஃபார்மர்ஸ் கூட நாலேஜ் அனலிஸ்ட் தான். என்னன்னா சடனா உங்களுக்கு ஃபார்மர்ஸ் போய் நாலேஜ் ஒர்க்கர்னு சொல்லிட்டீங்க, அதை நான் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க யோசிக்கலாம். நான் அதை தொடர்ந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஃபைனலி technically you can make the entire Tamil society a knowledge worker mindset society. அது ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா, உதாரணத்துக்கு ஃபார்மர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க MS சுவாமிநாதன் ஃபவுண்டேஷன்ல. ஒரு பாண்டிச்சேரி பக்கத்துல ஒரு வில்லேஜ் எடுத்துட்டு வில்லேஜ் நாலேஜ் சென்டர் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணி ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து ஃபார்மிங் டெக்னிக்ல நாலேஜ் எப்படி அப்ளை பண்ண முடியும். அதாவது ஒரு ஃபார்மர் வந்து எழுத்தறிவு படிப்பறிவு இல்லாம ஒரு கூலி வேலையா ஃபார்மிங் பண்றதுக்கும், அதே ஃபார்மர் வந்து மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்னா என்ன, சாயிலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி இருக்கு, அதுக்கு என்ன மாதிரியான அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணலாம், அக்ரிகல்ச்சர்ல கமாடிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ்ல வந்து ஃபியூச்சர்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, அதை வந்து ட்ரேடிங்ல எப்படி அதை வாங்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த நாலேஜ் அந்த ஃபார்மருக்கு நம்மளால கொடுக்க முடிஞ்சிச்சுன்னா ஃபார்மிங்கே வேற விதமான ரெவல்யூஷன்ல கொண்டு போகலாம். இந்த நாலேஜ் வந்து இந்த ஃபார்மர்ஸ்க்கு போகாததுனாலதான் இன்னைக்கு ஃபார்மர்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அவங்களுக்கு நம்ம எப்படி பண்றது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி எப்படி ஹெல்ப் பண்றதுன்னு நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். அது கூட நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம்னா, அவங்களுக்கு எப்படி பணம் கொடுக்கறதுன்னு தான் யோசிக்கிறோமே தவிர, எப்படி அவங்களுடைய அடிப்படை திறனை முன்னேற்றுவது. அதை முன்னேற்றிட்டோம்னா இட்ஸ் லைக் டீச்சிங் அ பர்சன் டு ஃபிஷ் ராதர் தென் கிவிங் இம் அ ஃபிஷ். அந்த முறைப்படி பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு இந்த நாலேஜை கொண்டு போய் ஃபார்மருக்கு நம்ம கொடுக்க முடிஞ்சிச்சுன்னா அவனாலே வந்து அவன் இந்த எக்கானமில அவனுடைய இடத்த அவனால பிடிச்சிக்க முடியும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இந்த நாலேஜ் எக்கானமி அப்படிங்கிறது ஒரு மைண்ட் செட் சேஞ்ச் ஃப்ரம் லேபர் ஓரியன்டட் மைண்ட் செட் டு அ நாலேஜ் ஓரியன்டட் மைண்ட் செட். அந்த நாலேஜ் ஓரியன்டட் மைண்ட் செட்டை நம்ம தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வர வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. அது கொண்டு வந்தா மாத்திரம்தான் இந்த கோவிட் மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ்ல நம்மளால வந்து சரியான ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஃபைட் கொடுக்க முடியும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா கோவிட்ல முக்கியமா அஃபெக்ட் ஆகாத இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நாலேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் ஓரளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது. ஷட் டவுன் ஆனா கூட திருப்பியும் ரிவைவல் ஆகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த நாலேஜ் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் வந்து
குவிக்கா ரிவைவல் ஆயிரும். உதாரணத்துக்கு எங்க கம்பெனியே எடுத்துட்டீங்கன்னா கூட இந்த லாஸ்ட் 6 to 8 வீக்ஸ் வந்து நாங்க லாக்டவுன்ல இருக்கோம். 8 வீக்ஸ் எங்களுக்கு ப்ரொடக்டிவிட்டி லாஸோ இல்ல வந்து எம்ப்ளாயியோட மொரல் லாஸோ எதுவுமே நடக்கல. எல்லாருமே வந்து வீட்ல இருந்து ஒர்க் பண்ண முடியுது. ஸோ அது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன். ஸோ மொத்த தமிழ்நாடுமே இந்த மாதிரி நாலேஜ் எக்கானமியை பேஸ் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. நமக்கு இந்த மாதிரி இம்பாக்ட் எல்லாம் வரும்போது நம்ம அதை நம்மளோட ரெசிலியன்டான ஒரு எக்கானமி நம்மளால வச்சிருக்க முடியும். ஸோ எசென்ஷியலா பாத்தீங்கன்னா இந்த நாலேஜ் சிட்டிசன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கான்செப்ட். நாலேஜ் ஒர்க்கர்ல இருந்து how can we transform into knowledge driven citizens. அப்படி இருந்தோம்னா they will be the crucial link. They know how to connect environment, ecology, economics, equity, ethics. இது எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வளர்ந்த மேம்பட்ட சமூகமா தமிழ்நாடு நம்மளால உருவாக்க முடியும். அதனால இந்த நாலேஜ் எக்கானமிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ இந்த நாலேஜ் எக்கானமிக்கு அடிப்படை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஹையர் எஜுகேஷன். என்ன ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம்னா இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு தான் ஹையர் எஜுகேஷன்ல நம்பர் 1 ஸ்டேட்டா இருக்கு. இந்தியாவோட ஹையர் எஜுகேஷன் ரேஷியோ, அதாவது கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோன்னு சொல்லுவோம். அதாவது 18ல இருந்து 23 வயசு உள்ள இளைஞர்கள் எத்தனை பேர் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு காலேஜ்க்கு போறாங்கன்றது தான் இந்த கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ. இந்த கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ இந்தியாவோட ஆவரேஜ் வந்து வெறும் 26% தான். தமிழ்நாடு வந்து கிட்டத்தட்ட 50% இருக்கு. இந்தியாவை கம்பேர் பண்ணும்போது டபுள் த பெர்சன்டேஜ். அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஓகே அதுக்கு முன்னாடி இது ஒரு சின்ன ஒரு குறியீடுக்காக போட்டிருக்கேன். இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டாப் 6-7 மாநிலங்கள் எடுத்து தரவரிசைப்படுத்தி பார்க்கும் பொழுது தமிழ்நாடு 49, அதுக்கப்புறம் கேரளா 37. இன்ஃபேக்ட் அவன் என்ன நினைப்போம்னா கேரளா வந்து 100% லிட்ரஸி ரேட் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. பட் லிட்ரஸி ரேட்ன்றது ஒரு சரியான குறியீடு கிடையாது. அது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு வேனிட்டி மெட்ரிக். ஒரு சமூகம் படித்த சமூகமா மாறிடுச்சுன்னா அதுக்கு சரியான குறியீடு வந்து லிட்ரஸி ரேட் கிடையாது. அது வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் GR. அதுதான் வந்து சரியான குறியீடு. இப்ப குஜராத் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கடைசியில இருக்கு, 20% தான் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் நேஷனல் ஆவரேஜை விட கம்மியா இருக்கு குஜராத். பட் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நமக்கு சமூக வலைதளங்கள்ல தெரியறது இல்லை ஆக்சுவலா. சோ இது தமிழ்நாட்டுல மாத்திரம் எப்படி இது நடந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப ரொம்ப பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம் நடந்துச்சு தமிழ்நாட்டுல. நாம மாத்திரம்தான் ஆண் பெண் வித்தியாசம் இல்லாம 2 பாலாருக்கும் ஹையர் எஜுகேஷன் சமமா கொடுத்திருக்கோம். நல்லா பாருங்க, மேல் GR 49%, ஃபீமேல் GR இஸ் ஆல்சோ க்ளோஸ் டு 49%. அதாவது தமிழ்நாட்டுல 12வது முடிச்சுட்டு ஒரு குழந்தை இருக்குன்னா அது ஆம்பளையா இருந்தாலும் பொம்பளையா இருந்தாலும் அதை மேல் படிப்புக்கு அனுப்புறது தான் நம்மளுடைய மைண்ட் செட்டா இருக்கே தவிர, மற்ற மாநிலங்கள்ல 12வது முடிச்சுட்டு போற பெண் குழந்தைங்களை நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்றாங்க, கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு வீட்டுல வந்து ஹோம் மேக்கரா மாத்திடுறாங்க. ஸோ இந்த மைண்ட் செட் வந்து நமக்கு பெரிய அட்வான்டேஜா இருக்கு. இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இந்த நாலேஜ் எக்கானமியா மாத்துறதுக்கு உண்டான அடித்தளம் தமிழ்நாட்டுல நம்ம ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம். ஆனா அதை நம்ம சரியா பயன்படுத்தாம இருக்கோம். அதை பயன்படுத்துறதுக்கு நமக்கு இது ஒரு சரியான வாய்ப்பா இருக்கு. இது நான் வந்து இது எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் வந்து தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்கேன். தமிழ்நாட்டுல சில மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் நடந்திருக்கு. அதுல ஒன்னாவது மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் நம்பர் 2 அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1980ல இருந்து 2000க்குள்ள நடந்துச்சு. வெறும் 40 இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இந்த தமிழ்நாட்டுல ஒரு 550 இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் உருவாக்க முடிஞ்சிச்சு நம்மளால. அதே சமயத்துல வெறும் குவான்டிட்டி மாத்திரம் நம்ம உருவாக்கல, குவாலிட்டியும் சேர்த்து உருவாக்கி இருக்கோம். இந்தியாவில் இருக்கிற டாப் 100 காலேஜஸ்ல 37 காலேஜஸ் வந்து தமிழ்நாட்டுல இருக்கு. ஆக்சுவலா கிட்டத்தட்ட 40% காலேஜ் ஒரே மாநிலத்துல இருக்கு. அதே சமயத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவ் அனாலிசிஸ் எடுக்கிறாங்க. அதுல வந்து 860 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அனலைஸ் பண்ணும் பொழுது அதுல 182 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல வந்து தமிழ்நாட்டுல இருக்கு. கிட்டத்தட்ட மொத்த இந்தியாவில் இருக்க 21% நல்ல காலேஜஸ், யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாமே தமிழ்நாட்டுல இருக்கு. ஸோ ஒரு நாலேஜ் இண்டஸ்ட்ரிய, ஒரு நாலேஜ் எக்கானமிய உருவாக்கக்கூடிய அடித்தளம் தமிழ்நாட்டுல நாம ஆல்ரெடி போட்டு வச்சிருக்கோம். அதை நம்ம சரியா பயன்படுத்தணும். இந்த நாலேஜ் இண்டஸ்ட்ரியை பத்தி பேசும் பொழுது குறிப்பா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் சொல்லுவாங்க. அதாவது, சார் இது எல்லாம் சரிதான் சார், இவங்க எல்லாம் எம்ப்ளாயபிள் கிடையாது, யாருக்கும் ஒண்ணுமே தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த எம்ப்ளாயபிலிட்டி அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு சரியான குறியீடு கிடையாது. எம்ப்ளாயபிலிட்டினா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எம்ப்ளாயபிலிட்டியை சரியா புரிஞ்சுக்கணும்னா சப்ளை டிமாண்ட புரிஞ்சுக்கணும். எந்த ஒரு எக்கானமில வேலை வாய்ப்பு சப்ளை அதிகமா இருக்கோ ஆட்டோமேட்டிக்கா எம்ப்ளாயபிலிட்டி அதிகமாயிரும். அதாவது உதாரணத்துக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் எடுத்துக்கலாம். ஒரு 100 பேருக்கு என்கிட்ட வேலை இருக்கு. ஆனா சாஃப்ட்வேர் காலேஜ்ல வந்து ஒரு 50 பேர் தான் வந்து படிச்சு முடிச்சுட்டு வராங்கன்னு வச்சுக்கலாம்.
அப்போ என்கிட்ட 100 பேருக்கு வேலை இருக்கு, 50 பேர் தான் படிச்சு முடிச்சுட்டு வராங்க. அப்ப எனக்கு வேற வழியே கிடையாது. அந்த 50 பேரும் எந்த தரத்துல இருந்தாலும் நான் எடுத்துக்குவேன். எடுத்துக்கிட்டு எல்லாரையும் ட்ரெயின் பண்ணி எப்படி அவங்கள சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில பயன்படுத்துறதுன்னு யோசிப்போம். ஏன்னா சப்ளை வந்து 100, டிமாண்ட் வந்து வெறும் 50. பட் இப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சப்ளை வந்து 100 இருக்கு, டிமாண்ட் வெறும் 20 இருக்கு, இல்ல 30 இருக்கு. அப்ப சப்ளை வந்து 100 இருந்து டிமாண்ட் வெறும் 20, 30 இருக்கும் பொழுது மீதி 70, 60 பேருக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு கிடைக்க மாட்டேங்குது. அப்ப இந்த எம்ப்ளாயபிலிட்டி ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும்னா சரியான ஆன்சர் வந்து ஜாப் கிரியேஷன் தானே தவிர அவங்கள ட்ரெயின் பண்றது இல்லை. நீங்க எவ்வளவுதான் நீங்க அவங்களை ட்ரெயின் பண்ணாலும் அந்த கிரீமா இருக்கிற 20% பேர் ஹையர் பண்ணிட்டு மீதி 80% பேருக்கு வந்து திருப்பியும் வேலை இல்லாம தான் போகும். சோ அந்த கிரீமையா எப்படி பாலிஷ் பண்றது அப்படிங்கிறது, அது ஜஸ்ட் கிரியேட்டிங் அ கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்கேர்சிட்டி ராதர் தென் அபண்டன்ஸ் இல்லையா? வேலை வாய்ப்பு கம்மியா இருக்குன்றது ஒரு ஸ்கேர்சிட்டி பிரின்சிபல்ல போயிட்டு இருக்கோம். அதுல இருந்து வெளியில வந்தா மாத்திரம் தான் இந்த எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கோர் நம்மளால இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். சோ இந்த நாலேஜ் இண்டஸ்ட்ரி பக்கம் திருப்பியும் போனோம்னா ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் எடுத்தோம்னா கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் பேர் படிச்சு முடிச்சுட்டு தமிழ்நாட்டுல வெளியில வராங்க. இன்ஜினியரிங்ல ஒரு 1.5 லட்சம் பேர் ஒரு வருஷத்துக்கு படிச்சு முடிச்சுட்டு வராங்க. ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்ல ஒரு 3 லட்சம் பேர் படிச்சு முடிச்சுட்டு வராங்க. பாலிடெக்னிக், ஐடிஐஸ்ல ஒரு 5 லட்சம் பேர் படிச்சு முடிச்சுட்டு வராங்க. ஆனா இந்த 10 லட்சம் பேருக்கும் சரியான வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இல்ல. அதனால என்ன ஆயிடுதுன்னா, அவங்க நிறைய பேர் வந்து ப்ளூ காலர் ஒர்க்கா மாறிடுறாங்க. அவங்களை வந்து நாலேஜ் ஒர்க், இப்ப இன்ஜினியரிங் படிச்சு முடிச்சுட்டு 1.5 லட்சம் பேர் வந்தாலும் அவங்க அத்தனை பேருக்கும் இன்ஜினியரிங் படிச்சதுக்கு உண்டான வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இல்லை. அதனால என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா, அவங்க வந்து ஸ்விக்கி மாதிரியோ இல்ல ஊபர் மாதிரியோ அங்க போய் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. சோ அப்போ நாலேஜ் எக்கானமில உருவாக்கப்பட்ட ஒரு டேலண்ட்டை நாம வேற வழி இல்லாம ப்ளூ காலர் எக்கானமில, லேபர் எக்கானமில கொண்டு போய் திணிக்கிறோம். சோ இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம அடிப்படையில சால்வ் பண்ணணும். சோ அதே சமயத்துல வந்து இது சில ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கலான்னு பார்த்தேன். இதெல்லாம் தான் வந்து இயர் ஆன் இயர் தமிழ்நாட்டுல என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு கிராஃப். அதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், 50, அதாவது பிஇ, பிடெக் படிச்சவங்க கிட்டத்தட்ட 60% பேர் ஒரு வழியா வேலை கிடைச்சிரும். ஓகேங்களா? மத்த இண்டஸ்ட்ரி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மத்த படிப்புகள் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதனுடைய சதவீதம் என்ன அப்படின்னு ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். இது ஒரு இதை வச்சு நீங்க ஒரு சின்ன ஒப்பீனியன் ஃபார்ம் பண்ணலாம், என்ன நடக்குது தமிழ்நாட்டுல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே சமயத்துல தமிழ்நாட்டோடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஓரளவுக்கு டாப் 3 ஸ்டேட்ஸ் இன் இந்தியால தமிழ்நாடு ஒரு 2014 இருந்து 2017 வரைக்கும் வந்துட்டு இருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட வந்து லாஸ்ட் 2 இயர்ஸா நம்ம வந்து டாப் 3 ஸ்டேட்ஸ்ல இல்ல, டாப் 5 இல்ல டாப் 7 வந்துட்டு இருக்கோம். பட் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னா, தமிழ்நாட்டுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி வந்து சார்ட் ஆஃப் டிக்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ணணும். இது வந்து மோஸ்ட்லி ஃபார் நாலேஜ் எக்கானமி அண்ட் ஒயிட் காலர் ஜாப்ஸ். அதே சமயத்துல இது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், தேவையில்ல. சோ இது ஒரு சம்மரியான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு. தமிழ்நாட்டுடைய மொத்த ஒர்க் ஃபோர்ஸ் என்ன, அந்த மொத்த ஒர்க் ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட 3.25 கோடி மக்கள் வந்து வேலை பண்றாங்க தமிழ்நாட்டுல. அதுல 1.38 கோடி மக்கள் வந்து அக்ரிகல்ச்சர்ல மாத்திரமே வேலை பண்றாங்க. அது கிட்டத்தட்ட வந்து 40% டோட்டல் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு வந்து இஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர். அந்த 1.8%த்துல 42 லட்சம் பேர் வந்து தேர் கல்டிவேட்டர்ஸ் தெம்செல்ஸ், அதாவது அவங்களே நிலம் வச்சிருக்காங்க, அவங்களே அதுல வேலை செய்யறாங்க. ஸோ கல்டிவேட்டிங் அக்ரிகல்ச்சரல் ஒர்க்கர்ஸ். மீதி இருக்கிற 96 லட்சம் பேர் வந்து லேபரர்ஸ், அக்ரிகல்ச்சரல் லேபரர்ஸ். அதுல 41% வந்து பெண்கள். ஸோ இதுல நாலேஜ் ஜாப்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 23 லட்சம் ஜாப்ஸ் தான் நம்ம கிரியேட் பண்றோம். அந்த 23 லட்சம் ஜாப்ல கவர்மெண்டே வந்து 60% ஜாப்ஸ் கிரியேட் பண்ணுது. உதாரணத்துக்கு பப்ளிக் செக்டர்ல இருக்க பேங்க்ஸ், டீச்சர்ஸ், பெரிய லெவல்ல டீச்சர்ஸ், அப்புறம் வந்து ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ், இவங்க எல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஜாப்ஸ். பிரைவேட் கம்பெனிஸ் வெறும் 40% ஜாப்ஸ் தான் கிரியேட் பண்றோம். கவர்மெண்ட் வந்து 60% ஜாப்ஸ் கிரியேட் பண்ணுது இந்த நாலேஜ் இண்டஸ்ட்ரியில. ஆனா இயர் ஆன் இயர் நம்ம 10 லட்சம் புது ஆட்களை வந்து கிராஜுவேட் பண்றோம். ஆனா இயர் ஆன் இயர் நம்ம ஜாப் வந்து கிரியேட் ஆகல நாலேஜ் இண்டஸ்ட்ரியில. இன்ஃபேக்ட் லாஸ்ட் அவைலபிள் டேட்டா வந்து 2013 வெர்சஸ் 2014ல 0.01% டிக்ளைன் ஆயிருக்கு. ஸோ இது ஒரு சீரியஸான ப்ராப்ளம். இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கவர்மெண்டால வேலை கிரியேட் பண்ண முடியாது, ஆண்டர்பிரினர்ஸ் தான் வேலையை கிரியேட் பண்ண முடியும். அப்போ நாலேஜ் எக்கானமி சென்டர்ஸ்ல நாம பெரிய லெவல்ல மாஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பண்ண வேண்டியிருக்கு. உதாரணத்துக்கு நமக்கு ஒரு சரியான புரிதல் இல்லாம இருக்கு. என்னன்னா, இந்த வேலை வாய்ப்பு கிரியேட் பண்றது ஏதோ பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா இந்தியாவில பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 50% வேலை வாய்ப்புகளை எம்எஸ்எம்இஸ் தான் கிரியேட் பண்றாங்க.
ஸோ அதனால இந்தியாவோட உண்மையான ப்ராப்ளமே தெர் இஸ் சம்திங் கால் மிஸ்ஸிங் மிடில் ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது மாஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல என்ன மாதிரி கம்பெனிஸ் வந்து ஒரு 100ல இருந்து 1000 ஜாப்ஸ் கிரியேட் பண்ற கம்பெனி மேல இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ன்ற கேட்டகரியில இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டுன்ற கேட்டகரியில நிறைய சின்ன, அதாவது காய்கறி விற்கிறவங்க, இல்ல வந்து இஸ்திரி போடுறவங்க, இந்த மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் வந்து அங்க இருக்காங்க. பட் 5ல இருந்து 20 வேலை வாய்ப்புகளை கிரியேட் பண்ணக்கூடிய மிடில் இருக்கக்கூடிய businesses and entrepreneurs are missing in Tamil Nadu. Of course, missing in India as a whole. தமிழ்நாட்டுல நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டை பத்தி தான் எனக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமா இருக்கனால நான் அதை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்றேன். ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்மளால சால்வ் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா கண்டிப்பா தமிழ்நாட்டை நம்ம அந்த நாலேஜ் எக்கானமி நோக்கி கொண்டு போக முடியும். ஃபைனல் ஸ்லைடு. இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லைடு. நம்ம ஜென்ரலா தமிழ்நாட்டோட நம்பர் 1 ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது கரப்ஷன் சொல்லிட்டு நம்மள நாமே நம்ம வந்து தவறான ஒரு இதுல கொண்டு போயிடுறோம். உண்மையான நம்பர் 1 ப்ராப்ளம் வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து அப்வர்ட் சோஷியல் மொபிலிட்டி. அப்படின்னா என்னன்னா, நாம அங்க பேசணும் இல்லைங்களா, அந்த 96 லட்சம் பிளஸ் ஒரு 42 லட்சம் அக்ரிகல்ச்சரல் ஒர்க்கர்ஸ், அவங்களுடைய அப்வர்ட் சோஷியல் மொபிலிட்டியை நம்மளால எப்படி கொண்டு வர முடியும்? அது கொண்டு வர முடிஞ்சா ஆட்டோமேட்டிக்கா கரப்ஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் பெரிய லெவல்ல நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியும். ஏன்னா கரப்ஷன் அப்படிங்கிறது சமூக ப்ராப்ளம், அதாவது சோஷியல் ப்ராப்ளம். ஸோ அதுக்கும் இந்த மாஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் மிக அதிக லெவல்ல பயன்படும். ஸோ சம்மரியா என்ன சொல்ல வரேன்னா, தமிழ்நாடு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ப்ளூ காலர் ஒர்க்கர் டாமினேட்டட் ஒர்க் ஃபோர்ஸா இருக்கு. அது எப்படி நம்ம நாலேஜ் எக்கானமியா மாற்ற முடியும்னு பேசணும். கிட்டத்தட்ட 10% தான் இப்போதைக்கு நாலேஜ் எக்கானமி ஜாப்ஸா இருக்கு. 90% வந்து நான் நாலேஜ் எக்கானமி ஜாப்ஸா இருக்கு. அதுக்கு முக்கியமா நம்ம பண்ண வேண்டியது மாஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், which will result in upward social mobility and which will also take us and Tamil Nadu to a $1 trillion economy. This is my contacts. Anybody wants to message me or send me any questions, happy to answer. Thank you very much. வணக்கம் ஃபாதர், ரொம்ப நன்றி. என்னோட வாய்ப்புக்கு ரொம்ப நன்றி. ஹலோ ஃபாதர், கேக்குதுங்களா? செக்கிங் ஃபாதர் லைன்ல இருக்காருன்னு தெரியல. ஐ திங்க் டிஸ்கனெக்டட். ஓகே. ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேளுங்க, நான் சொல்றேன். ஐ திங்க் ஃபாதர் இஸ் ஃபாதர் வந்தாச்சா? Can you hear me? Yes father. ஜாஷ் போல்கர் தொடங்கி சுரேஷ் சம்பந்தம் வரை ஒரு தமிழ் அரங்கு என்பது வெற்று முழக்கங்களோ வெறும் வண்ண ஜாலமான வார்த்தைகளோ இல்லாமல் இவ்வளவு கருத்து செறிவாக இருக்க முடியும் என்று நமக்கு நாமே பெருமிதமாக இருக்கிறது. உண்மையிலேயே இதை வடிவமைக்க துணை நின்ற த ரைஸ் அமைப்பு, சீட்டாசிஸ் அமைப்பு, தமிழ் மொழி இன்டர்நேஷனல் ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. அண்ட் சுரேஷ் சம்பந்தம், நீங்கள் எங்கள் பெருமிதம். யூ ஆர் அவர் ப்ரைட். அவ்வளவு ஒரு மெட்டிகுலஸ்லி ப்ரிப்பேர்ட் அண்ட் ஒரு ஃபோக்கஸ்டான ஒரு பிரசன்டேஷன் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க. எனக்கு இன்னைக்கு அப்படியே சிலிர்த்து போன ஒரு கருத்து என்ன அப்படின்னா, ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டை பற்றி பேசணும் அஃப்கோர்ஸ். ஆனா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்ல ப்ராப்ளம், நீங்க ஜாப் கிரியேஷன் இஸ் த ப்ராப்ளம்னு சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா, அது வந்து அப்படி சம்மட்டியால் அடிச்ச மாதிரி இருந்தது. தட் இஸ் a wonderful perspective you brought into today's discussion. Secondly, அரசால் பெரிய அளவுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்க முடியாது, entrepreneursால தான் முடியும். Therefore we have to create an enabling entrepreneurial ecosystem. நம்மாலேயே முடியும் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க. These are wonderful, very 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 insightful points. You have added phenomenal value to today's session. Thank you very much, Suresh. கருத்துக்கள் இதை பற்றி நீங்க ஃபீட்பேக் சொல்ல விரும்புறவங்க, சில கேள்விகளை கேட்க விரும்புகிறவர்கள் இங்க பதிவிடலாம். உரையாளர்களுடைய உரை முடிந்த பிறகு நிச்சயமாக ஒரு 45 நிமிடங்கள் திறந்த வெளி ஒரு அரங்காக இருக்கும். அதில் நாம் நம்முடைய கேள்விகளையும் கருத்துக்களையும் பதிவு செய்யலாம். நாம் அனைவரும் இணைந்து ஒரு கரவொலியை பெரிதாக நாம் சுரேஷ் சம்பந்தம் அவர்களுக்கு இப்பொழுது நாம் கொடுக்க வேண்டும். பெரிய கரவொலி நாம் கொடுக்கலாம். I see presented a wonderful presentation, Suresh. Thank you very much. Thank you. அடுத்ததாக pleasure. ஒருவருக்குரிய நேரத்தை இருவர் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள். எங்களோடு பயணித்த ஒரு பேராளுமை, ஒரு லாஜிஸ்டிக்ஸ் துறையில் 100 கோடி அளவுக்கு தொழில் செய்கின்றவர்கள், லாஜிஸ்டிக்ஸ் துறையில் வித்தகர் என்று சொல்லலாம், திரு NS சங்கர் அவர்கள்.
நாங்கள் ரைஸ் அமைப்பினுடைய ஒரு ஒரு ஃபார் ரீச்சிங் விஷனோடு முன்னெடுக்கப்பட்ட ஹோம்லேண்ட் மீடியாவினுடைய சேர்மனாகவும் அவர் இருந்து வருகின்றார். மிகப்பெரிய தமிழ் ஆர்வலர். அன்பிற்குரிய NS சங்கர் அவர்கள் லயன்ஸ் அமைப்பினுடைய இன்டர்நேஷனல் டைரக்டராகவும் இருந்தவர்கள். சமூக சேவையில் ஒரு மாபெரும் முத்திரை பதித்த பேராளுமை. இந்த காலகட்டத்தில் வருகின்ற 12 மாதங்களில் ஏற்கனவே நம்முடைய பேராளுமைகள் சொல்லிவிட்டார்கள். ஆனால் யதார்த்த நோக்கில் தொழில் முனைவோர், வணிகம் செய்வோர் செய்ய வேண்டியவை, செய்யக்கூடாதவை என்ன என்பதை 10 நிமிடங்களில் நாம் நேர ஒழுங்கை சற்று இறுக்கமாக இனி கடைபிடிப்போம். 10 நிமிடங்கள். NS சங்கர் அவர்கள், the do's and don'ts in the next 12 months. Welcome and the floor is yours, Mr. NS Shankar sir. Thank you very much, Father. I think I'm audible. I mean, yes, you are. Yes, we can hear. Yes, sir. Thank you. A happy man is happy not because everything is right in his life. He is happy because his attitude towards everything is right. I mean, that way, we are now getting an opportunity after this coronavirus attack of COVID-19. There is an opportunity. நிறைய விஷயங்கள் நான் பார்த்துருக்கோம் லைஃப்ல. காலரா, ஃபெமின், பெங்கால் ஃபெமின் பத்தி கேள்விப்படாதவங்க இல்லை. சத்யஜித்ரா ஒரு அருமையான படம் எடுத்து மிக பாராட்டு பெற்றவர். ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார், செகண்ட் வேர்ல்டு வார் எல்லாம் முடிந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ லேட்டஸ்டா கேன்சர், ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளவு பேர் இறந்து போகிறார்கள். டிபி, சார்ஸ், எபோலா, இப்படி நிறைய விஷயங்கள் வந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது. ஆனாலும் கூட நாம் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம். யாரும் வந்து விட்டுட்டு போயிடல இருக்க இல்லையா? என்ன இப்போ போல அந்த மொபைல் வசதி அப்ப இல்லை, இப்ப போல ஊடக வசதி அப்ப இல்லை. போன நிமிடம் 12,000 கிலோமீட்டர் தள்ளி என்ன நடக்கிறது என்பது இப்போது நாம் நேரடியாக பார்க்கின்ற காரணத்தினாலே இதை பற்றி ஒரு பயம் எல்லோருக்கும் ரொம்ப அதிகமா வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Probably earlier years the ignorance was always a bliss. Now it is not there. But friends, I mean, do's and don'ts போறதுக்கு முன்னால ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடுறேன் நானு. Innovative ideas always emerge only when we disassociate ourselves from the past, old habits, systems. Corporate parlance-ல சொல்லணும்னா it is called disruption. Disruption நிறைய உதாரணங்கள் சொல்லலாம். பிக் பஸாரும் சரவண பவனும் now they are replaced by Amazon, Flipkart, Snapdeal. அதே போல வந்து ATMs எல்லாம் ரீப்ளேஸ்ட். யாரும் அந்த ஹேபிட்டே இல்லை, பேங்க் போற ஹேபிட்டே போயிடுச்சு எல்லாருக்கும். ஈவன் ஆஃப்டர் சம் 6 months or 1 year, even checks may not be used in banks. ஸ்மார்ட் போன்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு. எல்லாமே ட்ரெயின் டிக்கெட்ஸ், ஏர் டிக்கெட்ஸ் எதுவுமே இப்போ யாரும் நேராக போய் வாங்குறதே இல்லை. மொபைல் டெலிஃபோன்ஸ் டூயிங் எவ்ரி திங். நோ மோர் ஃபோட்டோகிராஃபிஸ். ஓலா அண்ட் யூபர் had replaced the cars. இந்த யாராவது நீ கார் வாங்கணுமான்னு நிறைய பேர் யோசனை பண்றாங்க. பிகாஸ் ஓலா அண்ட் யூபர் has come. Metro trains have replaced the scooters and motorcycles, almost cars. இப்படி நிறைய டிஸ்ரப்ஷன் நடந்துட்டே தான் இருந்துட்டே இருக்கு. But after the lockdown is lifted, what will happen? That is our issue. இந்த 3 மாதங்கள் போனதுக்கு அப்புறம், இல்ல ஒரு 6 மாதங்கள் போனதுக்கு அப்புறம், if everything becomes normal, do you think that we will think of this COVID-19? Do you think that we will think of this coronavirus? Do you think that we will think of these deaths, so many deaths? See China today. Wuhan has been reopened and it is working all right now. Though there are some reports here and there. There are some 15 cases, 20 cases, something like that. But still, they are working full. But what will happen? Where is the demand? That is the question before all of us. Our economy is demand driven, demand oriented, demand by consumers. I am a logistics industry இருக்கேன் நானு. I have been working for automobile manufacturers and its ancillary industries. Chennai city is known as the Detroit of India. It may also die the same way Detroit dies in USA now. Diesel petrol engines, இந்த 2017 GST அப்புறம் ஒரு சிறிய செட்பேக் எல்லாருக்குமே. அதுக்கப்புறம் டிமானிட்டைசேஷன், அதுக்கப்புறம் ஸ்லோ டவுன் வந்தது 2018, 19, 20. அதுக்கப்புறம் டீசல் இன்ஜின்ஸ், பெட்ரோல் இன்ஜின்ஸ் ரீப்ளேஸ் பை எலக்ட்ரிக் மோட்டார்ஸ் வந்த உடனே ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம். பொல்யூஷன்ல தேர் ஆர் so many judgments from Supreme Court,
so many judgments, our own pollution agreements with other countries, all this has become a big issue now. So what will happen now after the lockdown is lifted? Salary bill enna pannuvom, EPF enna pannuvom, ESI enna pannuvom, retention of warehouses, GST, EMI on the trucks purchased by us, interest on working capital taken from the bank, 48,000 crores is the money we are paying to the police personnel as gratification. All the trucking industry, I'm talking about trucking industry, there's a report, big report in Times of India followed by it. Hindu on this, toll tax. When your business already come down by 50% in the year 2019-20, most of the business has come down by 30 to 50%. Then government says you can ask for more working capital loans, working capital limits. How do you think that banks will give you more working capital limits when you are not doing, you are performing well according to your own limits earlier, whatever you have already obtained from the banks? Will they give you? This is the question. Even if they give, how will you serve them? So what do you do now? Why should Reliance now Industries shed all their shares now, sell it in the market? They are like to convert all their, debts into equities and in mutual funds. Why? What is the reason? They will not be able to pay the interest. That is the reason. Therefore, we cannot also ask for more working capital loans from anybody. Our EMs are deferred, not waived off completely. In fact, they are capitalized பண்ணிக்கிறாங்க அதையே திரும்ப அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்னும் ஜாஸ்தி அவர் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். So what do we do now? Reduce the staff. Stop unprofitable business mercilessly. Reduce your storage capacity. Close down branches if it is not required. Look for alternate business. Do business only if there is a margin. Innovative ideas. Simplify everything. Avoid grandeur in whatever you do. No functions, no physical meetings. Everything should be virtual, all virtual meetings. Less travel. Concentrate on your business. More focus on your collections. Fight where it is absolutely necessary. Use your association for resolving your disputes with customers and governments. Establish rapport with government for the cause of your industry. In-house training program for your own staff. Go to court if necessary. And friends, just imagine the truck drivers who are engaged now. There are around 35 lakhs trucks in the country, in India. In Tamil Nadu alone, there is more than 3.5 lakh trucks. Namakkal, Kirchengod area is known for trucking industry. Just imagine how many truck drivers we need. We don't have so much. Now with the issues, so many issues on the movement of trucks all over India, with the COVID-19, the drivers who have left the job, they may not even come back to join. So most of the trucks may not be flying again. That is the situation where we are placed now. So the best way to do is, as I said, concentrate on your business. Do business only if there is a margin. Otherwise, not to do any business. Finally, whether you are able to comply with government laws. That is again, it is becoming a big issue these days, with company laws becoming so stringent, and complying with them itself has become a big problem. So think all those issues and take a call. At least 2020-21, you may think, yes, this 1 year will pass, next year will be a better year. Think of it. Look at your own business in 2021 April. In spite of all your efforts, if you are not able to make big margins, then think of some alternate business rather than continue where you are at present. Because ultimately, the money whatever you lost here will not again come back to you. So long as you are doing business with your own money, there may not be a big issue. So long as you continue to do business with borrowed money, you will have a lot of issues, lot of problems, and it is better you think twice. But I always see a hope. There are a few industries which will definitely increase the logistics work, the service of logistics. They are industries. It is better switch over to those businesses where you will get more
ideas, more profits. I mean, these are all some of the ideas which come to my mind. I hope all of you will understand where we are placed. We need the government support. Just imagine if the diesel engines are replaced by electric motors. What will happen is there are 2,500 parts in a truck. If there are going to be only 300 parts, what will happen to the ancillary industries which are manufacturing these parts? And just imagine when there are no loads, return load, when the business is not come down considerably, what will happen to these trucks? I mean, so the government should support in such a way, at least they should bring down the number of vehicles available. See, those vehicles which are flying beyond 15 years or beyond 20 years, they should bring forward some kind of, scrapping law. Scrapping laws they want to set up. It's a big industry in other countries, whereas the scrapping law is not here in India. There are many trucks which are running beyond even 25 years also. Unless they bring such kind of very grave remedies, grave situation need grave remedies also. Unless they bring forward such kind of remedies, they may find it difficult to cope with the situation that may emerge now. After the lockdown is lifted, I only appeal to the government as well as other entrepreneurs. Look at these issues in the best possible manner and do whatever best you can. Thank you very much for this wonderful opportunity, Father. Thank you. Yes, thank you very much, Mr. N.S. Shankar sir, எங்களுடைய Homeland Media chairman and ardent supporter of the RISE cause and the movement. Wonderful. ரொம்ப சிறப்பா சொன்னீங்க. Reduce your staff. Margin இல்லைன்னா அந்த பிசினஸ் விட்டுருங்கல, மார்ஜின் இருக்கிற பிசினஸ் பாருங்க. Simplify everything. Travel less. Focus on collections. Use your association to settle disputes. Rapport with the government is very important. கம்ப்ளைண்ட்ஸ்ல சிரமங்கள் வராம பாத்துக்கன்னு ரொம்ப யதார்த்தமான கருத்துக்களை எடுத்து வைத்தீர்கள். உங்களுக்கு எங்களுடைய மேலார்ந்த நன்றி, மிகப்பெரிய நன்றி. பிகாஸ் இது போன்ற கருத்துக்கள் தான் எங்களுடைய உறுப்பினர்களுக்கு, குறிப்பாக சீட்டாசிஸ் போன்ற அமைப்புகளின் உறுப்பினர்களுக்கு வேண்டும். தொடர்ந்து உங்களோடு உங்கள் அனுபவங்களை, பிகாஸ் யூ ஆர் a veteran not only in ஒரு social மூவ்மெண்ட்ல, you are a veteran in logistics, even physical logistics. Particularly we want to get involved in a collective way in food and agriculture industry as RISE and CTASIS. அதுக்கு உங்கள் உதவி பெரிதாக தேவைப்படும். எல்லாரும் நம்ம சேர்ந்து ஒரு நல்ல கரவொலியை நம்மோடு இணைந்து எப்போதும் நடக்கிற N.S. Shankar அவர்களுக்கு is a great person, wonderful human being. கரவொலியை நம்ம தரலாம். Great. Thank you very much. அடுத்ததாக இதே தலைப்பில் தான் நாம் ஒருவருக்குரிய நேரத்தை இருவருக்கு பகிர்ந்து கொடுத்தோம். He's another person, a personal friend, a brother like, and from day one he has traveled with the RISE. என்ன முன்னெடுப்புனாலும் அவர் நான் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு. சிங்கப்பூர்ல தொழில் பண்ணவர், அந்த அனுபவங்கள் உள்ளவர். இங்க வந்து ரியல் எஸ்டேட் ஸ்ரீராம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சென்னையில கட்டி எழுப்பிய ஒரு வித்தகர் பிதாமகர். அமைதியாக இருப்பார், அதிகம் பேச மாட்டார், ஆனால் ஆழமான ஒரு ஆளுமை. இஸ் a Gandhian, true Gandhian, humanist, and a person who believes in love and peace and harmony. ஒரு நம் சமூகத்திற்கான ஒரு மாபெரும் மனிதர் நான் மதிக்கிற என் சகோதரர் போல அறம் ரியல்டி என்கின்ற அந்த நிறுவனத்தினுடைய பொறுப்பாகவும் இருக்கக்கூடிய அறம் முருகேசன் அவர்கள். I think we have to keep now time very very carefully. Therefore அந்த டைமை மேனேஜ் பண்றது உங்களுடைய ஆளுமைகளினுடைய பொறுப்பு. அறம் முருகேசன் அவர்கள். Do's and don'ts, the continuity from another perspective. Welcome. The floor is yours, Mr. Murugesan. Thank you, Father. அனைவருக்கும் வணக்கம். Before I get into, I'm from real estate industry, so my speech is going to be focusing only on the real estate industry. Before I get into my own industry, I want to refute what knowledge-based industry and what is conventional industry. From the world's perspective, knowledge-based industry is an enabler. They are not the sole breadwinner. So you need agriculture, you need real estate, you need automobile, you need everything else. Then knowledge industry is enabler. So I would say let's focus, the world should focus more on agriculture, more on infrastructures, more on automobile, and also on knowledge industry. Now let me get into the post-COVID environment of real estate industry. As all of you would have imagined, real estate is the biggest hit
hit us in a bad sense. We got hit by the COVID. In any abnormal situations, real estate and hospitality will be the first one to get hit. So we have seen SARS in 97. I lived in Singapore. We sailed through the SARS and we revived back. And then Lehman Brothers came in, some other economical crisis came in, we still bounced back. So I don't see a problem of COVID actually. It's a kind of normalization phase that we are going through. ரொம்ப வேகமாக ஓடிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்களா, நம்மளுக்கு சின்ன பிரேக் கொடுத்தது தான் அந்த கோவிட். இந்த 45-50 daysல we revisited how the industry, how to take the industry. Before I get into do's and don'ts, post COVID, we are in the real estate industry, we are seeing a few opportunities. The first and the foremost is industries is moving away from China. That's the greatest opportunity for us. From building houses, building malls, from building IT space, we are also planning to move to build industries that will cater for competing with China. So we are already initiated dialogue with the present government on formulating the committee. You would have known this few days back, some committees formed. We already initiated dialogue on how we help them in setting up industries, how we bring investment from, say, Malaysia, Singapore, Taiwan. These are the places where I worked with. These are a good opportunity. So these are the do's part. Don't stay at home. Don't worry about COVID. Don't worry about economy is going down. Instead, look for the opportunity. The COVID created a new opportunity. Could you have imagined some, say, by January that industry shift away from China to any other third world country? Never. Now COVID has created a greater opportunity. Let's all put money in IT and industrial space now. That's one opportunity we are looking at. We already started a dialogue with the present government, state government, as well as we are trying to reach out the central government as well. Then the second one is, you would have read Indian bigwigs like TCS, Wipro. They are started to move out of IT, office space to work from home. But there is one social stigma. The upper management guys, they have the space to work with. The lower strata guys, they hardly have a space to sleep. They will not have a space to work. So that's an opportunity for us. We are going to create a space across the state as in, it could be in Kanyakumari, it could be in Nagarkoil, all the way to Sengalpattu, even Vikramandi, Mamandur, all the places. We are creating a small, depends on the city, small town or villages, we are creating a small workspace where the people of that village who normally work in cities like Bangalore, Chennai, Hyderabad, they would continue to work, stay in their own native place, but we are providing some kind of small IT infrastructure with the good sanitation and other stuff. Mohan was suggesting to me, go with the container space. This is a wonderful idea, creative idea. We'll go with we'll start with the container space in smaller. Imagine an IT guy working from Mamandu. He is interacting with someone from San Francisco or some New York. So we are going to create that. There's an opportunity for us. So these are the opportunities. These are the do's part. Go and look for opportunity. Don't stay at home. Don't worry about the impact. We can create a new business, new avenue for new businesses. These are the identifying opportunity part. Then while you're running the business, what we decide to do is, we used to spend more money on advertisement in the news media, newspapers. Now we decide to spend money on online reach out, and also we are trying to normalize our workforce. We used to give a fixed salary and a little variable salary to my guys. Now what we are planning to do is, we are going to link everything with the profit. So instead of giving them, say, 1 lakh rupee a month or 50,000 rupee a month, we are going to say, yeah, you take your, let's say you take 80,000 or 60,000 a month, and this is the business you are associating with. This business will bring in certain business. So we will give you on a quarterly basis or a bi-yearly basis or an annual basis so much of money that will come to you. Depends on how I run the business. Instead of taking entire risk on me, we are going to share the risk with my people, my colleagues. So this is one model that we are looking at on the do's part. And for any entrepreneur, the biggest pain is 31st or 30 of the end of the month or beginning of the following month. We need to serve interest. So what we are trying to do is normalizing our cash flow. As in,
we depend heavily on borrowing. Now what we are trying to do is we go with more with equity, less with borrowing. And we also try to reach out to a lot of FDIs, PE fund, and increase their equity into all our businesses. That's another path we are looking at. Then the don'ts part, what we're trying to do is, we usually try to venture into the businesses that normally, if we find an entrepreneur, for example, who is good in certain things, we try to put in money and nurture the business. What we're trying to do is, for next 12 months or 24 months, we try not to put any money in a new water, which we are not really familiar with. We don't want to take that kind of experiment. So, and again, our new businesses, as in, we don't want to launch any new businesses, new project for next 12 months. We may go with a smaller project like a 1 acre, a half acre kind of project. We don't do any bigger projects like 30 acre or 20 acre kind of projects. These are the few do's and don'ts in our real estate, but that we have consciously taken off. On the other hand, we are also exploring how the post-China things are helping us, and the post work from home activities, how we are going to bring, let's say, tidal park to Nagarkoil or Tirunelveli kind, smaller tidal park or smaller Ascenta IT park to Nagarkoil, Tirunelveli or Vikravandi kind of places. These are the few areas that we are exploring into. Thank you so much. That's it, Father. Thank you very much, brother Murugesan. ஏன்னா நீங்க நம்பிக்கையான ஒரு அணுகுமுறை நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க. Like small workspaces. Suddenly நீங்க சொன்னது, it was very striking. ஒருவேளை Mamandur can become important, Dindivanam can become important, or even smaller towns can become important. Even to envision a different kind of working spaces and living spaces and even life itself. அந்த நம்பிக்கையானது உங்களால் செய்ய முடியும், because you have the expertise and professionalism of a Singapore trained background. இங்க நீங்க ஒரு ரியல் எஸ்டேட் குவைட்டா நிறைய ஸ்ரீராம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மாதிரி ஒரு கம்பெனி நீங்க வளர்க்கெடுத்திருக்கீங்க. It was a wonderful sharing. எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு சிறந்த கரவொலியை, நான் ஒரு பெரிய கரவொலியை கொஞ்சம் சத்தமா கைதட்டலாமா? ஒன்னும் கேட்க மாட்டேங்குது. கரவொலியை அவர்களுக்கு தரலாம். Thank you very much. 300 பேர். எஸ். அடுத்ததாக நாம் இங்கே அழைக்க இருப்பது 300 பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க. அந்த ஃபாதர் ஆர்கனைஸ் பண்ணாத மீட்டிங். எஸ் எஸ். நாம் அடுத்து இங்க வெண்ணிலா மேடம், டாக்டர் சிவராமன் வந்துட்டாங்களா லைனுக்கு? இருக்காங்க. ஓகே. அதாவது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒரு சமூகம் பெருமிதத்தோடு கொண்டாட வேண்டிய பொது ஆளுமைகள் எழுவது உண்டு. ஒரு தனி மனிதனை இயக்கமாக மாறி தமிழர்களின் மருத்துவ அறிவு சித்த முறையை மீண்டும் தமிழர்களுக்கே கற்றுத்தந்த ஒரு பேராளுமை திரு சிவராமன் என்று சொல்லலாம். எனக்கு பிடித்த ஒரு கவிதை உண்டு, வாசிய குழந்தைசாமி அவர்களுடைய கவிதை. விழையும் பொருள் எதுவும் தானாக வீடு வந்து நுழையும் எனக்கருதும் நோக்குடைய நல்லேன், என் பயணம் பெரிது செல்லும் பாதை நெடிது வழி துயரம் போக்க துணை தேடேன், என் படைக்கு ஒரு சிலரும் போதும் நான் ஒருவனே போதும், என் படைக்கு ஒரு சிலரும் போதும் நான் ஒருவனே போதும். மீண்டும் சொல்கிறேன், என் படைக்கு ஒரு சிலரும் போதும் நான் ஒருவனே போதும். கடந்த 20 ஆண்டுகளாக என் படைக்கு ஒரு சிலரும் போதும் நான் ஒருவனே போதும் என்று புறப்பட்டு சித்த மருத்துவ முறையையும் தமிழ் சார்ந்த வாழ்க்கை முறையையும் எடுத்து சொல்லி உறக்க சொல்லி கூக்குரலிட்டு கூவி இன்று பொது சமூகம் பொது புத்தியில் ஏற்றுக்கொள்கின்ற அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிற ஒரு பேராளுமை என்றால் நம் பெருமிதம், நம் சொத்து என்று நாம் கொண்டாடுகின்ற மருத்துவர் டாக்டர் கு சிவராமன் அவர்கள். நேற்று முன்தினம்தான் அவருக்கு பிறந்த நாள் என்று நினைக்கின்றேன். அவருக்கு அல்லது நேற்றாக இருக்கலாம், நேற்று முன்தினம். பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களையும் நாம் மகிழ்ச்சியுடன் பதிவு செய்து, இந்த கொரோனாவில் இருந்து நம்மை நாம் தப்பித்து கொள்வது எப்படி, அதைவிட முக்கியமாக கேரள மாநிலம் எப்படி சமாளித்தது என்று அறிந்தோம். இன்டகிரேட்டட் மெடிசின் சிஸ்டம், புதிய அறிவையும் நம் வேரோட்டமான மரபு அறிவையும் இணைத்த காரணத்தினால்தான் அவர்கள் சாதனைகள் படைக்க முடிந்தது.
அந்த வகையில் மருத்துவர் சிவராமன் அவர்களும் அதை நோக்கி பயணிக்கிறவர்கள். இன்டகிரேட்டட் மெடிசின் சிஸ்டம், இம்யூன் பேஸ்ட் ஒரு மெடிசின். நம்முடைய மெடிசின் சிஸ்டத்துக்கு தொழில் வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது, அதை உலகளவிற்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்கிறது என்கின்ற வகையில் அவருடைய உரை மிக முக்கியமானதாக இருக்கும் என்று நான் மதித்து அவரை இங்கு வரவேற்கின்றேன். 1 மணி நேரம் அவருக்கு தர வேண்டும், இருந்தாலும் இன்றைய இந்த அமர்வினுடைய கட்டுக்கோப்பு இறுக்கம் கருதி 20 நிமிடங்களுக்குள் நிறைவு செய்யுமாறு கேட்டு மருத்துவர் சிவராமன் அவர்கள் நம்மோடு. வணக்கம். ஃபாதர் ஜெயகிருஷ்ணர் அவர்களுக்கு நன்றி. ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறீங்க. ரொம்ப ஒரு முக்கியமான காலகட்டத்துல நம்ம இருக்கிறோம். இந்த காலகட்டத்தை நம்ம ரொம்ப பயனுள்ளதாகவும் நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு நானும் கடந்த ஒரு 45 நிமிஷமா பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். சுரேஷ் சாரா இருக்கட்டும், இப்ப கடைசியா பேசினாரம் சாரா இருக்கட்டும், எல்லாரும் அவங்க சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் எல்லாம் எவ்வளவு இந்த காலகட்டத்தில் முக்கியமானது அப்படிங்கிறத ரைஸ் அமைப்பு தான் ஒவ்வொரு முறை ரைஸினுடைய கூட்டங்கள்ல, ரைஸினுடைய கருத்து பகிர்வுகள்ல தான் நமக்கே ரொம்ப ஒரு உற்சாகமாக இருக்குது. என்னுடைய இந்த உரையில 2 விஷயமா நான் பிரித்து கொள்ளலான்னு பாக்குறேன். முதல் விஷயம் நம்ம எல்லாருக்கும் இப்ப இந்த காலகட்டத்துக்கு தேவையான இம்ப்ரூவிங் த இம்யூனிட்டி, அதை ஒரு பகுதியாகவும், இன்னொரு பகுதி இந்த கோவிட் எரால, போஸ்ட் கோவிட் எரால என்ன நாம இதன் மூலமாக எடுத்து செல்ல போகிறோம்ங்கிறதையும் சில விஷயங்கள் சொல்லலாம் அப்படின்னு பாக்குறேன். முதல் விஷயம் என்னன்னா, பேண்டமிக்கை பொறுத்த வரைக்கும், இந்த உலக பேரிடர்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தொற்று பேரிடரை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒவ்வொரு நிலத்திலும் எப்படி வெளிப்படுகிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே அலைபேசியவும் தொலைபேசியிலையும் ஊடகங்கள் வழியாகவும் தினம் தினம் எல்லா புள்ளி விவரங்களையும் பார்த்து பல பேருக்கும், அதுவும் குறிப்பா ஒரு 60-65 வயதுக்கு மேற்பட்டவர் எல்லாருக்குமே ஒரு பயநிலை இருக்கு. கூடவே இங்க ஊரடங்குக்காக சொல்லக்கூடிய விஷயங்களும், அதை அறிவிக்கக்கூடிய அரசியலாளர்களும் சரி, அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த எண்களின் அடிப்படையில் ஊரடங்கை வைக்கிறத பொறுத்து மக்களுக்குள் ஒருவித அச்சம், ஒருவித பய உணர்வு இருக்கு. இதுல நான் ஒரு விஷயத்தை தெளிவுபடுத்தணும்னு நினைக்கிறேன். நான் முதல்ல சொன்னதுதான், ஒரு பேரிடர்ங்கிறது ஒவ்வொரு நிலம் பொறுத்தும் அது மாறுபடும். இப்போ ஹவு இட் எக்ஸ்பிரஸஸ் அதுதான் பேண்டமிக்ல ரொம்ப முக்கியமா பார்க்க சொல்றாங்க. அப்படி பார்க்கும்போது உலகத்தினுடைய பிற நாடுகள்ல, உகான்ல ஆரம்பிச்சு இத்தாலியிலயோ இல்ல துர்க்கியிலயோ ஸ்பெயின்லயோ அல்லது நியூயார்க்லயோ ஒவ்வொரு பகுதிகளிலையும் நடக்கக்கூடிய அந்த கிளினிக்கல் பிரசன்டேஷன், அங்க நடக்கக்கூடிய மார்பிலிட்டி அண்ட் மார்டாலிட்டி, அதையும் நம் தமிழகத்தில் இன்றைக்கு கிடைத்திருக்கிற புள்ளி விவரம், இல்லை நம் மகாராஷ்டிரால கிடைத்திருக்கிற புள்ளி விவரம், ஒட்டுமொத்த இந்தியாவினுடைய புள்ளி விவரத்தை வைத்து பார்க்கும் போதும் கிளினிக்கலா அந்த நோய் எப்படி பிரசன்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தோம்னா, நம்ம நிறையவே இந்த தமிழக பகுதியில இருக்கிற பகுதியும், அரபு பகுதியிலையும், இல்லைன்னா இந்த சிங்கப்பூர் மலேசியா பகுதிகளில், இலங்கை பகுதிகளில், இந்த மண்டலங்கள்ல ஒரு வித பாதுகாப்பு கிடைக்குது. இந்த பாதுகாப்பு உண்மையானது தானா, இல்ல எண்ணிக்கை குறைவாக சோதிக்கிறதுனால இருக்கா, இல்ல எதையாவது நம்ம தவற விடுறோமா அப்படிங்கிற ஒரு அச்சம் ஒரு பக்கம் இருந்து கொண்டேதான் இருக்கு. இன்னொரு பக்கம் தொடர்ச்சியான சில ஆய்வுகளும் அறிவிப்புகளும் வந்து கொண்டு இருக்கிறதும் இருக்கு. உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மார்ச் 2ஆம் வாரம் 3ஆம் வாரத்துல மெசச்சூட்ஸ் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியில ஒரு ஆய்வு பண்ணாங்க. அவங்க எப்படி பண்ணாங்கன்னா, உகான்ல இருந்து ஒரு கோடு போட்டு இந்த பக்கம் சியாட்டில் வரைக்கும் பூமியில ஒரு கோடை போட்டு 18 டிகிரில இருந்து ஒரு 2 டிகிரி வரைக்கும் உள்ள தட்பவெப்பத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் நிறைய பாதிப்பு வருதா, அங்கதான் மரணம் நிறைய நடக்குதா, அங்கதான் புதிய கேசஸ், அதாவது இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் எபிடமாலஜிக்கல் ஆர் நாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதா அப்படின்னு ஒரு ஆய்வறிக்கையை வெளியிட்டாங்க. உடனடியா உலக சுகாதார நிறுவனம் இல்ல அப்படின்லாம் இந்த தட்பவெப்பத்துக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி மறுத்து சொல்லிச்சு. நிறைய அறிவியலாளர்கள் உடலோட வெப்பமே 34-35 டிகிரி இருக்கும்போது அது ஏன் இங்க வெப்பமண்டலத்துல அந்த வைரஸ் இருக்காது அப்படின்னு ஒரு தர்க்கத்திலும் வந்தாங்க. ஆனா ஒட்டுமொத்தமா நம்ம பார்க்கும்போது வெகு சமீபமா இருக்கிற ஆய்வுகள் பார்க்கும்போது ஒரு டிகிரி வெப்பநிலை கூடும் போதும், ஒரு டிகிரி ஹியூமிடிட்டி கூடும் போதும் இந்த வைரஸினுடைய வெளிப்படுகிற தன்மை, அதாவது ஒரு நோயாக வெளிப்படுகிற தன்மை பெரிய அளவில் குறைகிறது அப்படிங்கிற ஒரு போக்கு தென்படுகிறது. There is a pattern, scientists are very closely looking, still is ஒரு டிபேட்டபிள், அட் த சேம் டைம் பேசல் கன்சிடரேஷன் ஆகவும் இருக்குது அப்படிங்கிறது முக்கியம். ஸோ அதுல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இந்த பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம், பாசிட்டிவ்னா அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது,
உள்ள போகுது, அந்த வைரஸ் உள்ள போய் எத்தனையோ வைரஸ் பாக்டீரியா இருக்கு மாதிரி போயிட்டு அதுவா 95% அதுவா போயிடும். இப்ப இருக்கிற புள்ளி உரம்படி பாத்தீங்கன்னா 87-88% இன்ஃபெக்ட் ஆனவங்களே ஏசிம்டமேட்டிக் இருக்காங்க. அதாவது இன்னைக்கு தமிழ்நாடு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு 2300 2400 இருக்குன்னா அந்த 2400ல 87% பேருக்கு ஒரு தொந்தரவும் கிடையாது, ஏசிம்டமேட்டிக் தான். மொத்த மக்கள் தொகையில வெறும் ஒரு 5% 4% தான் இப்ப தெரிய வருது. ஆனாலும் அதுலயும் அந்த பாசிட்டிவா வந்தவங்களையும் ஒன்லி 12% தான் நோய்ங்கிற பேச்சே வருது. அந்த 12%ல எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் உலகத்துல சொல்லக்கூடிய அந்த சக்கரை வியாதி, வயோதிகம், இரத்த கொதிப்பு, இதய நோய் அதுல சொல்ற புள்ளி விவரத்துக்கும் தமிழ்நாட்டுல மகாராஷ்டிரால இருக்க புள்ளி விவரத்துக்கும் பெரிய வேறுபாடு இருக்கு. இதுல என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, பயம் வேண்டாம் நண்பர்களே. இது நம்ம நிச்சயமா கொரோனாவை கடந்து போவோம், அந்த நம்பிக்கையோட இருப்போம். இன்னும் வர இருக்கிற வாரங்கள்ல அது எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுதுங்கிறதுக்கு இன்னொரு தெளிவான விஷயங்கள் தெரிய வரும். இருந்தாலும் கூட இப்போதைக்கு இருக்கிற தரவுகள் நாம எப்பவுமே ஆப்டிமிஸ்டிக்கா இருக்கணும். அதுவும் பர்டிகுலர்லி பேண்டமிக் விஷயங்கள்ல நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பேசின சுரேஷ் சாரா இருக்கட்டும், அவங்க முன்னாடி பேசின எல்லாருமே சொல்ற அந்த ஆப்டிமிஸ்டிக் அப்ரோச்ல வியாதியை பொறுத்த வரைக்கும் இது இப்போதைக்கு நடந்த இன்புட் வச்சு பார்க்கும்போது இது பெரிதாக பாதிப்பை உண்டாக்காது. இது முதல் விஷயம். ரெண்டாவது, நம்மளுடைய இன்னேட் இம்யூன் சிஸ்டம் தான் நம்மளை பாதுகாத்து வச்சுக்கிறது. இப்ப கொரோனாவுக்கு எதிரான பாதுகாப்பு நமக்கு இருக்கா? ஒரு வேக்சின் தான் பாதுகாக்க முடியும். அப்படி உணவுலையோ இல்ல வாழ்வியல்லையோ இருக்கான்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனா நம்ம உடம்புல எப்பொழுதுமே ஒரு வைரஸோ பாக்டீரியாவோ வந்தா அதை எதிர்க்கிறதுக்குன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம்டு ஒரு இம்யூனிட்டி இருக்கு. அது ஒரு இன்னேட் இம்யூன் சிஸ்டம், செல் மீடியேட்டட் இம்யூன் சிஸ்டம், அப்படிம்பாங்க அடாப்டிவ் இம்யூன் சிஸ்டம். அதாவது உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் உருவாருது ஏற்கனவே இருக்கிற இம்யூன் சிஸ்டம்லாம். அதை வலுவாக வைத்துக் கொள்வதற்கு சில மெனக்கெடல்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் நம்ம ரைஸ்ல நம்ம பார்க்கும்போது அந்த போஸ்ட் 45 பீப்புள் நிறைய இருக்காங்க. ஸோ அந்த பீப்புள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய உணவுல கொஞ்சம் ரெகுலரா இஞ்சி, நெல்லிக்காய், எலுமிச்சம்பழம் இதை ஏதாவது ஒரு வகையில உணவுல சேர்த்து கொண்டே இருங்க. காலையில டீ குடிக்கிறது கூட இஞ்சி எலுமிச்சம்பழம் டீ கொடுக்கலாம். ஏன் இதை சொல்றேன் அப்படின்னா, ஒரு இஞ்சிக்கு ஒரு ஹியூமன் ரெஸ்பிரேட்டரி சினென்ஷியல் வைரஸ்க்கு எதிரான படிச்சிருக்காங்க. அது நுரையீரல் எபித்தீலியத்துல அட்டாச் ஆகிற ஒரு வகை வைரஸை தடுக்குதுன்னு இஞ்சிக்கு படிச்சிருக்காங்க. நார்மல் கொத்தமல்லிக்கு படிச்சிருக்காங்க, எலுமிச்சம்பழத்துக்கு படிச்சிருக்காங்க. துத்தநாக சத்தும் விட்டமின் சியும் விட்டமின் டியும் இருந்தா அந்த இம்யூனிட்டி நல்லா இருக்குங்கிறான். துத்தநாக சத்து நம்மளுடைய இந்திய உணவுகள்ல நிறைய இருக்கு. அது நிலக்கடலையில இருந்து, பயிர் வகைகள்ல இருந்து, எல்லா பட்டாணி பயிர் அதுல அத்தனையிலயும் இருக்கு. விட்டமின் சி புளிப்புள்ள பழங்கள், அதை நல்லா எடுத்துக்கொள்ளலாம். விட்டமின் டி பெரிய அளவுல உணவுல கிடையாது, ஆனா நமக்கு வெயில்ல கிடைக்குது கொஞ்சம். ஒருவேளை உங்க மருத்துவர் விட்டமின் டி குறைவா இருக்கு, நீங்க கொஞ்சம் சப்ளிமெண்ட் எடுத்துக்கங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா தயவு செய்து இந்த காலகட்டத்துல கண்டிப்பா எடுத்துக்கொள்ளுங்க. இதை தாண்டி அந்த கோமார்பிலிட்டி இல்லைன்னா அந்த எக்ஸிஸ்டிங் டிசீஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த சக்கரை வியாதி, ரத்த கொதிப்பு, வேற ஏதாவது ஒரு மாரடைப்பு போய் ரத்தம் உறைதலை தடுப்பதற்கான மருந்துகள் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா தயவு செய்து சரியா எடுத்துக்கொள்ளுங்க. இந்த நேரம் மருந்துகளை விட்டு பரீட்சிப்பதற்கான நேரம் இல்லை. சரியா அந்த மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம். இதெல்லாம் தாண்டி நம்மளோட ஸ்பைசஸ், நம்ம அன்றாடம் சாப்பிடக்கூடிய ஸ்பைசஸ், அதுல குறிப்பா மஞ்சள் மிக மிக முக்கியமா. இன்னைக்கு இந்த COVID-19 படிக்கும்போது நிறைய அனுபவங்கள் அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த சைட்டோகைன் ஸ்டார்ம்னு சொல்றோம், அதுதான் மரணத்தை கொண்டு போகுது. அந்த சைட்டோகைன்ஸை ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய தன்மை மஞ்சள்ல இருக்கு. ஸோ அதை உணவில் சேர்த்து கொள்ளுங்க. இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம இயல்பான உடல் பயிற்சி, இயல்பான மூச்சு பயிற்சி, நல்லா பிராணாயாம பயிற்சி பண்ணியிருந்தோம்னா இன்னும் வரக்கூடிய வாரங்கள்ல ஒருவேளை நமக்குள்ள அந்த வைரஸ் வந்தா கூட பெரிய அளவுல நமக்கு ஒரு பெரிய நோயாக அதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடாது. நல்லா புரிந்து கொள்ளணும். கோவிட் பாசிட்டிவ்ங்கிறது ஒண்ணும் கிடையாது. கோவிட் பாசிட்டிவ் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் போறது. கோவிட் பாசிட்டிவ்ல ஒரு கோவிட் நோயாக மாறும்போதுதான் அதுலதான் நம்ம கொஞ்சம் கவனமா இருக்க வேண்டியிருக்கு. நோயாக மாறக்கூடிய சதவீதம் மிக மிக குறைவு. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நீங்க நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வரலாற்றுல பிளேக்ல இருந்து, பெரியம்மையில இருந்து, ஈவன் கடைசியாக இந்தியா மிகப்பெரிய அளவுல பார்த்த பேரிடர் அப்படின்னு சொன்னா ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூல ரொம்ப முக்கியமானது கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா அது பாம்பேல என்டர் ஆகுது, 1918 என்டர் ஆகுது. அங்கிருந்து ஆரம்பிச்சு சென்னையில நிறைய வருது, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெங்கால்ல வருது. அதனுடைய வரலாற்று ரீதியா இப்போ ஒரு 4-5 வருடங்களுக்கு முன்னாடி மிகப்பெரிய அளவுல அந்த நோயை பத்தி ஆய்வு பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ இந்தியால என்ன இம்பாக்ட் ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னு பாக்குறாங்க. கூடவே சைனாவையும் பார்க்கிறாங்க. சைனா அப்போ முற்றிலும் வளராத நாடு. 1918 சைனா உலகத்துக்கு தெரியாத ஒரு ஒடுங்கி இருந்த வளர்ச்சி பெறாத ஒரு நாடு.
இந்த 2 கண்ட்ரியும் பத்தி பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் ஜேர்னல்ல ஒரு பப்ளிகேஷன் வந்திருக்கு, ரொம்ப டீடைல்டு ரிசர்ச். அப்போ வந்து இந்தியா வந்து இங்கிலாந்து அரசுல கட்டுப்பாடுல இருக்கிறதுனால அன்னைக்கு இருந்த சானிட்டரி இன்ஸ்பெக்டர்ஸ், அன்னைக்கு இருந்த பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் அபிஷியல்ஸ் எழுதின டேட்டாவெல்லாம் வச்சு அனலைஸ் பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்கள் கொடுக்குறாங்க. பாம்பேலையும் சென்னையிலையும் தமிழகத்திலையும் நிறைய, அப்ப மெட்ராஸ் ப்ரொவின்சிங்கிற இடத்துலயும் நிறைய மரணங்கள் இருக்கு. ஆனா பெங்கால்ல அவ்வளவு இல்லை அப்படிங்கிறாங்க, பெங்கால்ல அவ்வளவு ஏற்படல. 2 கருத்து அப்பவும் நடக்குது. அப்போ வந்து கரெக்டா அது வந்து ஒரு ஜூன் ஜூலைல ஆரம்பிச்சு நவம்பர் டிசம்பருக்கு போய் திரும்ப அடுத்த வருடம் ஒரு செகண்ட் ஸ்பெல் வந்து 19-20லயும் ஏற்படுது. ஆனா இதுல பாத்தீங்கன்னா மழை வந்த உடனே அங்க பெரிய அளவுல நோய் இல்ல, மான்சூன்ல நோய் குறைஞ்சிருச்சுன்னு ஒருத்தர் எழுதுறாரு. இன்னொருத்தர் என்ன எழுதுறாருன்னா கடற்கரை ஓரத்துல எல்லாம் பெரிய அளவுல தாக்கம் இல்ல அப்படின்லாம் கருத்துக்கள் வருது. இந்த விவரங்களை பார்த்து கொண்டு வரும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமான 2 விஷயங்கள் கண்ணில் பட்டுச்சு. என்ன அப்படின்னா, சீனாவுல அன்னைக்கு வந்து ஷாங்காய்ல, பீஜிங்ல, வேறு சில நகரங்கள்லயும் அப்பவும் இந்த ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ வந்திருக்கு. ஆனா அங்க ஒரு அமெரிக்காலையும் இங்கிலாந்துலயும் யூரோப்லயும் இந்தியாவிலையும் நடந்த அளவுல துளி கூட பெரிய அளவில் மரணங்கள் நடக்கல. ஆனா அங்கேயும் நடந்திருக்கு. அந்த நம்பர்ஸை பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்கு. இங்க வந்து இந்தியால அப்போ வந்து 16-20 மில்லியன் இறந்து போயிருக்காங்க. ஆனா அங்க அப்படி வெறும் ஆயிரங்கள்ல போட்டிருக்காங்க, ரொம்ப குறைவாக போட்டிருக்காங்க. அதையே ஆராய்ந்து எழுதுறாரு. என்ன எழுதுறாங்கன்னா, அப்பவும் அவங்க வந்து கடுமையாக அந்த சீன மரபு மருந்துகளை பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அங்க அந்த அங்க இருக்கிற இங்கிலீஷ் சானிடேஷன் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ், அங்க இருக்கிற பிரிட்டிஷ் அபிஷியல்ஸ் எல்லாம் எழுதுறாங்க. நிறைய எழுதும் போது என்ன சொல்றாங்கன்னா, தொடர்ச்சியாக சீன அங்கேயும் இதே மாதிரி காய்ச்சல் வருது, இந்த காய்ச்சல் வரும்போதெல்லாம் அங்க இருக்கிற சீன மரபு மருத்துவத்தை பயன்படுத்துறாங்க. இன்றைக்கு இந்த கோவிட்லயும் பாத்தீங்கன்னா, இந்த வுஹான்ல நடந்து முடிஞ்சு இத்தாலிக்குள்ள போய் அந்த பக்கம் எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் நிறைய ஆய்வு அறிக்கைகள் சைனாவில இருந்து வந்துகிட்டே இருக்கு. அந்த ஆய்வறிக்கைகள்ல பூரா பார்க்கும்போது இணையாக இன்டகிரேட்டடாக அவர்கள் வந்து நவீன மருத்துவத்தின் உச்ச மருத்துவ முறைகளை பயன்படுத்தக்கூடிய அதே சமயத்துல சீன மரபு மருத்துவத்தையும் சேர்த்தே பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அதிலும் குறிப்பாக அவர்கள் அறியும் போது இந்த நோயை பற்றிய அறிவு வந்து கொஞ்சம், இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த ஒரு 3 மாதங்கள்ல இந்த நோயை பற்றின புரிதல் மிகப்பெரிய அளவில் வந்துருச்சு. உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா, நேற்று முந்தானத்து வந்திருக்கிற தரவுகள் வச்சு பார்த்தா இங்க பிரச்சனையே நிமோனியா கிடையாது, பெரிய அளவுல நிமோனியான்னு நினைச்சு பயந்தோம். இங்க நிமோனியா மாதிரி ஃபீச்சர் கொடுக்கிற இரத்த நாளங்கள்ல ஏற்படக்கூடிய உறைதல் தான் பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. த்ராம்போசிஸ் உருவாகுது. அந்த த்ராம்போசிஸ் நிறைய பல்மரி த்ராம்போசிஸ் உருவாகி அந்த நுரையீரல்ல அந்த நோயை காட்டுறதுனால பாக்குறதுக்கு நிமோனியா மாதிரி தெரியுது. இங்க வந்து இனிமேல் த்ராம்போசிஸ் தான் கவனிக்கணும்னு இந்த மாற்றங்கள் வருது, சயின்ஸ் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்குது. எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இந்த புரிதல் வருவதற்கு முந்தைய சூழல்ல உகான்ல அவங்க அதை அனுபவிக்கும் போது கண்ணை கட்டி காட்டுல விட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த கண்ணை கட்டி காட்டு விட்டு இருந்த சமயத்துல கூட அவர்கள் 2 நவீன மருத்துவத்தையும் மரபு மருத்துவத்தையும் இணையாக எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. எடுத்துட்டு போகும்போது நுரையீரல் எப்படி பாதுகாக்கப்பட்டுச்சு, எப்படி இந்த ரத்தம் உறைதல் வந்து பாதுகாக்கப்பட்டுச்சு, நடக்காம பாதுகாத்தாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஆவணப்படுத்தி பல அங்க உள்ள சீன கஷாயங்கள், QPDன்னு ஒரு கஷாயத்தை பயன்படுத்துறாங்க. நிறைய கஷாயங்கள்ல அதிமதுரம்னு இன்னைக்கு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய கிளைசரைசா கிளாப்ரான்னு சொல்லுவோம், லிக்கோரைஸ் ரூட்னு சொல்லுவோம். அதை அவர்கள் வந்து பெரிய அளவுல ஒரு மருந்தா மாற்ற முடியுமாங்கிற அளவுல ஆய்வு செய்து பயன்படுத்திட்டு வராங்க. அதே அந்த மருந்துகள் அவங்க எப்படி பயன்படுத்துறாங்களோ அதே அறிவுல இங்க கேரளால, முதல்ல கேரளா தான் நமக்கு இந்தியால வந்து மத்திய அரசு வந்து ஒரு ஆயுஷ் மருந்துகளை பயன்படுத்தலாம்ங்கிற வழிகாட்டுதல் கொடுத்த பின்னரும் பல மாநில அரசுகளுக்கு தயக்கங்கள், தமிழ்நாடு உட்பட நிறைய தயக்கம் இருந்தது. ஆனா கேரள அரசு முந்திக்கிட்டு, கேரள அரசு முதல்ல அவங்க வந்து பேரலா ஆயுர்வேத மருந்துகளை நீங்க பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க. இன்றைக்கு அளவுல இந்தியாவில எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கோவிட் மேனேஜ்மெண்ட்ல அவங்க கொஞ்சம் முன்னிலையில இருக்காங்க. இன்றைக்கு தமிழகத்துல நாங்க வந்து நானும் தமிழ்நாடு அந்த டாஸ்க் போர்ஸ்ல இருக்கிறேன். மிக பெரிய சர்ச்சைகளுக்கு இடையில, நிறைய விவாதங்களுக்கு இடையில தமிழ் சித்த மருத்துவத்தை உள்ள நுழைக்க முடிஞ்சது. தமிழ் சித்த மருத்துவத்தை கூட, ஏன்னா நவீன அறிவியலாளருக்கு எல்லாருக்குமே வந்து இந்த மருந்தை நாம் பரிந்துரைக்கும் போது இது ஒரு அறிவியல் தன்மையற்ற ஒரு மருந்தாகத்தான் அதை பார்க்கிறாங்க. இல்லைன்னா ஒரு இன்னும் சில பேர் வந்து அதை ஒரு மூட பழக்க வழக்கமாக கூட பார்க்கக்கூடிய போக்கு இருக்கு. ஆனா இது வந்து இதுல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நீண்ட அனுபவ அறிவு இருக்கு. அந்த அனுபவ அறிவில் கோர்க்கப்பட்ட அந்த மருந்துகளின் ஒரு மூலிகைகள்லையும் நவீன தாவரவியல் அறிவு ஏகப்பட்டது நீங்க உலக அளவுல வளர்ந்துருச்சு. உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனா இந்த கபசுர கஷாயம் அப்படிங்கிற ஒன்றை வந்து தமிழ்நாட்டுல எல்லாத்துக்கும் கொடுங்க, குறிப்பாக முதல்நிலை போராளிகளான மருத்துவர்களுக்கு,
மருத்துவ ஊழியர்களுக்கு, காவலர்களுக்கு, அப்புறம் அந்த கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோன்ல ஃபெசிலிட்டி குவாரண்டைன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு நல்ல இம்யூன் சிஸ்டம் இருக்கணும். அப்ப எதிர்பார்த்தல் நல்லா இருந்ததுன்னா அந்த வைரஸ் உள்ள போனா கூட பெரிய நோயாக மாறாதுங்கிறது எங்களுடைய ஹைபோதீசிஸ். அந்த ஹைபோதீசிஸ் சும்மா அனுமானம் இல்லை, ஒரு மடம், அதாவது ஒரு பழையது எல்லாம் மிகச்சிறப்புங்கிற ஒரு வேதாந்தம் பேசுவதற்காக நாங்க வரல. ஒரு மூத்த அனுபவம் இருக்கு. அந்த அனுபவம் இவ்வளவு நாள் கோர்க்கப்பட்டு இருக்கிறது என்றால் அதுல வந்து ஒரு நுண்ணிய புரிதல் இருக்கணும். அதை நாம் ஒதுக்கி விடக்கூடாதுன்னு உற்று உற்று பார்த்து ஆயிரக்கணக்கான கஷாயங்கள்ல இருந்து ஒரு இந்த கபசுர குடிநீர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறோம். அந்த கஷாயத்துல 15 மூலிகைகள் இருக்கு. ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா, அந்த 15 மூலிகைகள்ல 11 மூலிகைகள் ஆன்டி வைரல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு. ஒண்ணுக்கு பின்னாடி அதுல ஒரே ஒரு பிளான்ட் சொல்றேன். வட்டத்திருப்பின்னு ஒரு பிளான்ட், நாகர்கோவில் பக்கத்துல, கன்னியாகுமரி பக்கத்துல எல்லாம் ரொம்ப அதிகமா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மனம் கொடுக்கக்கூடிய மரமஞ்சள் வகையில சேர்ந்த இன்னொரு தாவரம் அது. அந்த தாவரத்துல அந்த வட்டத்திருப்பிங்கிற ஒரு தாவரம் இப்ப சமீபமா வந்து போன, ஒவ்வொரு வருடமும் மழை வந்தால் வருகின்ற அந்த டெங்கி வைரஸ்ல 3 ஸ்ட்ரெயினுக்கு எதிராக இருக்கு. அதை சிப்லா வந்து இப்ப பேட்டன் வரைக்கும் எடுத்து கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. அந்த வட்டத்திருப்பி இந்த கஷாயத்துல இருக்கு. அது தவிர ஆடாதோட, நிலவேம்பு, சுக்கு, கிராம்பு, இப்படி பல மூலிகைகள் கலந்த ஒரு 15 மூலிகை கலந்த ஒரு விஷயம் தான் வந்து அந்த கபசுர குடிநீர். இதை வந்து உடனே எல்லாம் விவாதிக்கிறாங்க, நிறைய சர்ச்சைகள் வருது. சில வந்து ஒரு அந்த ரத்த கண்ணீர் எம்ஆர் ராதா மாதிரி எல்லாம் சில பேர் பேசுறாங்க, டேய் என்னடா இதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா. அது மாதிரி எல்லாமே ஒரு அறிவியல் பார்வையில பார்க்கணும். எல்லாமே மேற்கத்தியம், அறிவியல்ங்கிறதுல ஒரு மேற்கத்தியம்ங்கிற நல்லா புரிந்து கொள்ளணும். மேற்கத்தியம் வேறு, நவீன அறிவியல் வேறு. அதே மாதிரி பழமை வேறு, நம்மளுடைய ஒரு மரபு வேறு. மரபுக்கும் பழமைக்கும் என்ன வேறுபாடுனா, மரபு அவ்வப்போது உள்ள அறிவியலை, அவ்வப்போது உள்ள அனுபவங்களை ஏற்றுக்கொண்டு மீட்டெடுத்து வந்து கொண்டே இருக்கும். பழமைதான் பழைய பாயசத்தையே பேசிக்கிட்டு இருக்கும். நாங்கள் பழைய பஞ்சாங்கம் பாயசம் வரல. மரபாக உள்ள ஒரு நீண்ட அனுபவத்தில் அறிவியலை கோர்த்து அதை மேல எடுத்து வருது. இந்த இடத்துல ரைஸ் ஆண்டர்பிரனர்ஸ்க்கு நான் சொல்ல விரும்புற ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் நான் சொல்றது என்ன அப்படின்னா, இன்டகிரேட்டட் அப்ரோச்சுக்கான பொட்டன்சி. இந்த இன்டகிரேட்டட் அப்ரோச் வந்து இந்த நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ்ல ரொம்ப முக்கியம். மிக மிக அதை அந்த நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் மேனேஜ்மெண்ட், இந்த டயபெட்டிக்ல, ஹைப்பர் டென்ஷன்ல, இஸ்கெமிக் ஹார்ட் டிசீஸ்ல, கேன்சர்ல எல்லாம் எப்படி இணைந்து அவர்களை விரைவாக சரியாக்க முடியும், ஒரு பலம் கூட்ட முடியும், இருக்கிற நவீன மருத்துவத்தோடு சேர்ந்து வரும்போது அந்த மருத்துவத்திற்கான செலவை குறைக்க முடியும், வேகமாக மீட்டெடுக்க முடியும்னு நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கோம். ஆனா இப்ப இருக்கிற ஒரு முக்கியமான பொட்டன்சி, கோவிட் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிற பாடம் என்ன அப்படின்னா, இந்த சித்த மருந்துகள் வந்து தெரபியூட்டிக் வேக்சின்ஸ் கொண்டு வர முடியும். வேக்சின் அப்படின்னாலே நமக்கு எல்லாம் தெரியும், நோய் வருவதுக்கு முன்னாடி போட்டு அந்த அட்டினுவேட்டட் வைரஸை உள்ள விட்டு நம்ம எதிர்ப்பாற்றலை கூட்டுறது. தெரபியூட்டிக் வேக்சின் மாறுபட்டது. நோய் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த நோய்க்கு எதிரான எதிர்ப்பாற்றலை கூட்டக்கூடிய வேக்சினை உருவாக்குறது. ஆயுர்வேதம் முன்னாடி போயிட்டு இருக்கு. ஆயுர்வேதத்துல அமுக்குறாங்கிழங்க அவங்க தெரபியூட்டிக் வேக்சினா மாத்தி கோவிட் வரைக்கும் கொண்டு போலாமான்னு யோசிக்கிறாங்க. சித்த மருத்துவத்துல நம்ம யோசிக்கல. சீன மருத்துவத்துல இன்னைக்கு தேதியில நீங்க பாத்தீங்கன்னா 51 கிளினிக்கல் ட்ரையல் நடத்துறாங்க. clinicaltrials.gov போய் பாத்தீங்கன்னா 51 ட்ரையல் நடக்குது. ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம தமிழ் மருத்துவத்துல இப்பதான் நாங்க முனைக்கு போராடி கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு ட்ரையல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு, கிடைக்கிற பெர்மிஷன் எடுக்கிறதுக்கெல்லாம். நண்பர்களே, நம்ம வந்து இந்த ஒரு இன்டகிரேட்டட் அப்ரோச்ல இந்த ஒரு மூத்த அனுபவங்களை வைத்து தெரபியூட்டிக் வேக்சினை, மெடிசினை, அப்புறம் இந்த தெரபியூட்டிக் புரோட்டோகால்ஸை டெவலப் பண்றதுக்கு ஹை பொட்டன்சி இருக்கு. இதை நம்ம மிக செம்மையாக உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அறிவியல் மொழியில் நாம் செய்தோம்னா, அடுத்து வரக்கூடிய இன்னொரு 10 வருஷத்துல குறைந்தபட்சம் 3-4 பேண்டமிக்கா வரும் அப்படின்னு உலக சுகாதார நிறுவனம் எச்சரிச்சுட்டே இருக்காங்க. இதே கோவிட பத்தி, இந்த கொரோனாவை பேர் விடுவதற்கு முன்னாடி போன வருஷம் 2019 ஹெல்த் சேலஞ்ச், குளோபல் ஹெல்த் சேலஞ்சஸ் லான்செட்ல ஒரு பேப்பர் பப்ளிஷ் வந்துச்சு. WHO தான் வெளியிட்டான். நான் பல இடங்கள்ல அதை பத்தி பேசியிருக்கிறேன். அவன் முதல்ல சொன்ன சேலஞ்சு அன்எக்ஸ்பெக்டட் பேண்டமிக் பிகாஸ் ஆஃப் ஒரு அன்கன்ட்ரோலபிள் வைரஸ் வரும் அப்படின்னு அவன் சொன்னான். 2016 இப்ப பேசிட்டு இருக்க அந்த ஃபகுசி இருக்கக்கூடிய அமெரிக்கன் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹெல்த்ல அவங்க பேசினாங்க. ஆனா உலகம் வந்து அதில் முன்னெடுக்கல. ஏன்னா நான் இப்போ இவர் சாம் நோவான்ஸ்கி எல்லாம் பேசுறாரு, இவங்க வந்து மறுபடி நல்ல வெள்ளையா ஸ்கின் எப்படி வச்சுக்கிறதுக்கு, நல்ல வளவளன்னு இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கும், எதில் விற்றால் லாபம் வருங்கிற ஒரே நோக்குல மொத்தமும் மருத்துவ வணிகம் அதை நோக்கி போனதுனால
இந்த இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ்ல வேக்சின்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணாம போனதுதான் இன்னைக்கு அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னு நோம் சாம்ஸ்கி பேசிட்டு இருக்கிறார். அதே விஷயம்தான் இன்றைக்கும் நம்ம ஒரு நீண்ட மரபு பல தொன்மங்களை கொண்ட சித்த மருத்துவத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு 1600 மூலிகைகளாவது நாங்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்திட்டு இருக்கிற மூலிகைகள் இருக்கு. ஏராளமான மூலிகைகள் இன்றைக்கு நவீன அறிவியலால் ஓரளவுக்கு படிக்கப்பட்டும் இருக்கிறது. சேர்க்க வேண்டியதெல்லாம் இன்னும் தொகுத்து அதை நெறிப்படுத்தி அதை ஒரு வணிகமாகவும் ஒரு அறம் சார்ந்த வணிகமாகவும் உலகத்துக்கு கோலோச்சக்கூடிய ஒரு விஷயமாகவும் சீனா செய்து கொண்டிருக்கிற வேலையை விட நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பொட்டன்சி இருக்கு. ஆனா அவர்கள் அந்த பணியில் ரொம்ப மிக வேகமா வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. நாம செய்ய வேண்டியது இப்படியான தெரபியூட்டிக் வேக்சினை, இப்படியான ஒரு ட்ரக் டெவலப்மெண்ட்டை இந்த ஒரு இன்டகிரேட்டட் சயின்ஸை வச்சு செய்ய வேண்டியதான். இங்க அதற்கு சற்று முதலீடு செய்து அதற்கு ஒரு கிளவுட் ஃபண்டிங் கொண்டு வந்து அது மூலமாக ஒரு ட்ரக் டெவலப்மெண்ட் எடுத்துட்டு வந்தோம்னா அது உலகத்தை காக்கும் பெரிய மருந்தா கொண்டு வரும். 2 உதாரணங்களை மட்டும் சொல்லிட்டு நான் முடிக்கலாம் நினைக்கிறேன். ஒண்ணு யூ துன். நீங்க உங்களோட வெப்சைட்ல போயிட்டு நீங்க யூ துன் அப்படின்னு ஒருத்தங்களை போட்டு பாருங்க. 2017-16 நோபல் லாரேட் வாங்கின ஒரு சீன பேராசிரியர். அந்த அம்மா வியட்நாம் வார் நடந்துட்டு இருக்கிற நேரத்துல ஏகப்பட்ட சைனீஸ் சோல்ஜர்ஸ் அந்த நேரத்துல இருந்தாங்க. மிலிட்டரியில எல்லாமே கொத்து கொத்தாக மலேரியால செத்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த மலேரியாவுக்கு ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க ஒரு சாதாரண ஒரு மருந்தியல் துறை பேராசிரியர், அவங்க டாக்டர் கிடையாது, ஒரு மருந்தியல் பேராசிரியர். அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா சீன மருத்துவத்துல இருக்கக்கூடிய அங்கெல்லாம் அந்த குளிர் காய்ச்சலோட கஷ்டப்படக்கூடிய ஒரு மக்களுக்கு ஒரு அம்மா மரபு மருந்து கொடுத்துட்டு இருந்துச்சு. அந்த மரபு கஷாயத்தை எடுத்து அவங்க ஆய்வு செய்தாங்க. முதல்ல சீன அரசு அதுக்கு அனுமதிக்கல. ஆனா அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்க 10 பேரும் குடிச்சு பார்த்து எங்களுக்கு எல்லாம் உடம்புல எந்த நச்சுத்தன்மையும் இல்லை, நாங்க இதை ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கிறோம்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் 30 வருஷம் அந்த அம்மா ஆய்வு செய்தாங்க. அவங்க கண்டுபிடிச்சதுதான் அர்டிமிசின் அப்படிங்கிற ஒரு மருந்து. 35 மில்லியன் மக்களை காப்பாற்றியது. அதுதான் மலேரியாவுக்கான ஒரு மருந்தாக சமீப காலம் வரைக்கும் இருந்த ஒரு மருந்து. அதுக்குதான் சமீபத்துல அவங்களுக்கு நோபல் பரிசு கொடுத்தாங்க. அந்த நோபல் லாரேட்டோட லெக்சரை போய் பார்த்தா தெரியும். எங்க நாட்டுல எங்க கொட்டி கிடக்கிறது மரபு மருந்து. நான் ஒரு மருந்தில் எடுத்து நான் உலகை காப்பாற்றுகிறேன். நிறைய பேர் அதுக்கு எடுத்தாங்கன்னா சீனா எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு நாடா மாறும்னு அந்த அம்மா பெருமிதமா பேசியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இப்ப நடந்த ஒரு விஷயம், டெங்கி, ஸ்வைன் ஃப்ளூ அப்படின்னா ஈவன் கோவிட்ல கூட அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மருந்துக்கு பேரு டாமி ஃப்ளூ. அந்த டாமி ஃப்ளூ எப்படி வந்ததுன்னா நம்ம திபெத் பகுதியிலையும் அருணாச்சல் பிரதேச பகுதியிலையும் நிலத்துல அன்னாசி பூன்னு ஒரு பிளான்ட் உண்டு. இப்ப நமக்கும் தெரியும் அந்த அன்னாசி பூ பிளான்ட்ங்கிறது பிரியாணி செய்யும் போது மேல நட்சத்திர வடிவுல போட்டிருப்போம். பிரியாணி, நல்லா மட்டன் பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணில எல்லாம் மேல நட்சத்திர வடிவுல மனத்துக்காக சேர்ப்போம். ஆங்கிலத்துல அதுக்கு பேரு ஸ்டார் அனைஸ் அப்படின்னு பேரு. பொட்டானிக்கலி இலிசியம் வீரம்பாங்க. அந்த ஸ்டார் அனைஸ் ஒரு களை செடி. அருணாச்சல பிரதேசல 75 இருந்து 85, 1975 இருந்து 85 வரைக்கும் கொத்து கொத்தாக அந்த அன்னாசி பூவை கலெக்ட் பண்ணி ரோச் வாங்கி கொண்டிருந்தது. அவர்கள் நறுமணம் எடுப்பதற்காக வாங்குகிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டுச்சு அன்னைக்கு. ஆனா இன்னைக்கு அந்த அன்னாசி பூல இருந்துதான் ஷிகிமிக் ஆசிட் ஒண்ணு பிரிச்சு எடுத்து அந்த ஷிகிமிக் ஆசிட்ல இருந்துதான் அசமல்டாவீர் அப்படின்னு ஒரு ட்ரக், அதனோட பிராண்ட் நேம் தான் டாமி ஃப்ளூ. இன்னைக்கு நீங்க தட்டச்சு பண்ணி பாருங்க. டாமி ஃப்ளூவோட சோர்ஸ் அந்த ஸ்டார் அனைஸ்ங்கிற பிளான்ட். அந்த ஸ்டார் அனைஸ்ல இருக்கிற ஷிகிமிக் ஆசிட் தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற தாவரங்கள்ல 20 தாவரங்கள்லயாவது இருக்கு. இது நான் ஒரு சின்ன ஒரு கூரை சொல்கிறேன். எங்களோட சித்தா பார்மகோபியான்னு இருக்கு, சித்தா ஃபார்முலரி எடுத்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான ரசாயனங்கள் இது மாதிரி ஒரு மூலிகைகள்லையும் கண்டுபிடித்து சும்மா நாங்க புத்தகங்கள்ல வச்சிருக்கிறோம். எப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி பேண்டமிக் வருதோ, எப்பெல்லாம் சர்ச்சைகள் வருதோ, சித்த மருத்துவத்தை எடுத்து பார்த்தால் பல நேரங்களில் முதல்ல எங்களை ஏளனமாகத்தான் ஒட்டுமொத்த உலகும், சில நேரங்கள்ல நவீன அறிவியலாளர்களும் பாக்குறாங்க. என்னப்பா ஒவ்வொருத்தரையும் எதையோ சொல்றாங்க, போய் ஸ்டடி எல்லாம் பண்ணிட்டு வாங்க, மொத்த ரிசர்ச் பண்ணிட்டு கொடுங்க. இப்போ ஏன் உடனே இன்னைக்கு சொல்றீங்க ரிசர்ச் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொல்றாங்க. நவீன மருந்தை ரிசர்ச் பண்றதுக்கு பல பில்லியன் டாலர் இன்வெஸ்ட் பண்ற ரோச் மாதிரி, ஸ்மித்லைன் பீச்சம் மாதிரி, இனோவியா மாதிரி, மாடர்னியா மாதிரி எத்தனையோ நிறுவனங்கள் இருக்கு. ஆனா சித்த மருத்துவத்தினுடைய இன்றைய ஒட்டுமொத்த பிசினஸே 60 கோடி 70 கோடி ரூபாய் தான். அப்படி இருக்கும்போது இங்க எந்த இடத்துல முதலீடு செய்து எங்க ஆய்வு செய்து அந்த ஆய்வின் முடிவுக்கு அப்புறம் இதை பத்தி பேசலாம்னா இது அழிந்தே போய்விடும். அதுக்கு முன்னாடி இதனுடைய ஒரு கூறுகளும் உலகத்தின் ஏதாவது ஒரு நாட்டுல அவன் அந்த கூரை எடுத்து வெளியெடுத்துட்டு போயிட முடியும். நண்பர்களே, நாம செய்ய வேண்டியது நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரு மரபு சொத்தை அறிவியல் மொழியில் ஆயக்கூடிய ஒரு அறிவு சார்ந்த
ஒரு நிறுவனத்தை நாம் ரைஸ் மூலமாக அமைக்கலாம். அப்படி அமைச்சோம்னா ஒரு பக்கம் இன்டகிரேட்டட் ரிசர்ச் புரோட்டோகால் ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட், நம்ம மக்களை குணப்படுத்துவதற்கு இப்படி ஒருங்கிணைந்து, ஹோமியோபதியில மிகச்சிறந்தது இருக்கு, ஆயுர்வேதத்துல இருக்கு, யுனானில மிக பிரமாதமான அரபு மருத்துவர்கள் மிகச்சிறப்பான மருத்துவத்தை வச்சிருக்காங்க. எல்லாரும் ஒருங்கிணைந்து ஒரு மருத்துவமனை வைக்கலாம். அதனுடைய இன்னொரு ஒரு பார்ட்டா ஒரு மிகப்பெரிய ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன் வைக்கலாம். அன்றைக்கு மாதிரி 7 ஆண்டுகள் 10 ஆண்டுகள் காத்திருந்து மருந்துகளை கொண்டு வரணும்னு அவசியம் இல்லை. இன்றைக்கு சூழல்ல இந்த டாக்டர் அசோக் வைத்தியா மாதிரியான பீப்புள் சொல்லக்கூடிய ரிவர்ஸ் பார்மகாலஜிக்கல் அப்ரோச்ல, அந்த ரிவர்ஸ் பார்மகாலஜில ரிசர்ச் பண்ணோம்னா 2 ஆண்டுகள் 3 ஆண்டுகள்லயே இது மாதிரியான மாலிகுலை எடுத்துட்டு வந்து அந்த மாலிகுலை உலகம் எல்லாம் கொடுக்க முடியும். இதுக்கான பொட்டன்சி யூரோப்லயோ அமெரிக்காலயோ கிடையாது. அவங்கள்ட்ட தனித்தனியா ஒரு தாவரத்துக்கு என்ன கெமிக்கல் நேம்னு இருக்கு, நம்ம கிட்டதான் அனுபவம் இருக்கிறது. இப்படி எல்லாம் மொத்தமா கபசுரம் அப்படின்னா சேத்மசுரம்னு யூகி வைத்திய சிந்தாமணியில சொன்னது, அதுக்கு ஒரு 400 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அகத்தியர் வைத்திய ரத்ன சுருக்கத்துல உள்ள பாடல்ல இருந்து ஒரு மருந்தை எடுக்கக்கூடிய ஒரு தொன்பம் ஐரோப்பாவிலேயோ அமெரிக்காவிலேயோ கிடையாது. அப்ப அந்த அனுபவம் இங்க இருக்கு, அந்த மூலக்கூறுகளை பற்றிய படிப்புகள் இருக்கிறது, அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நவீன அறிவியலாளர்கள் இங்க இருக்காங்க. இவற்றை எல்லாம் ஒரு புள்ளியில ஒருங்கிணைத்து இந்த மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு வேலைதான் மீண்டும் மீண்டும் நம்மீது நம்பிக்கை இல்லாதனால இதை புறக்கணித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம். அவற்றை விலக்கி இந்த கோவிட் போஸ்ட் கோவிட்-19லயாவது நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு இம்யூன் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டுக்கும் உலகை ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்துகளை தமிழ் மருத்துவத்திலிருந்து கொண்டு வருவோம் என்று கேட்டுக்கொண்டு, மறுபடி ஒரு மிகச்சிறந்த முன்னெடுப்பை தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற ஃபாதர் கஸ்பர் அவர்களுக்கும் இந்த ரைஸ் எளிமின் அமைப்பினர்களுக்கும் உலகெங்கும் இதில் ஒருங்கிணைந்திருக்கின்ற அத்தனை நண்பர்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். நாம் இணைந்து ஒரு நோபல் பரிசு அளவுக்கு ஒரு விருதை நிறுவினோம் என்றால் அதற்கு முதல் தகுதியுடையவராக நம் மருத்துவர் சிவராமன் அவர்கள் தான் இருப்பார்கள். எப்படி ஆற்றொடுக்கு போன்ற மொழிநடையில் அறிவு தடம் பிறழாமல் எந்த விதமான ஒரு 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 பிரச்சார நெடியும் இல்லாமல் எவ்வளவு அழகாக எடுத்துரைத்தார் டாக்டர். இதுல எல்லாரையுமே இதை வார்த்தைதான் சொல்கிறேன் என்பதற்காக ஒரே சொற்களை பயன்படுத்துகிறேன் என்றல்ல. நீங்கள் எங்கள் சொத்து, எங்கள் பெருமிதம், எங்கள் மரபுகளினுடைய நீட்சி, மரபு சொத்துக்களினுடைய மிகப்பெரிய நீட்சி. காலம் ஒருவேளை நம்மை ஆசீர்வதிக்குமே ஆனால் நாமும் எப்படி அமெரிக்காவில் இப்போ பாலா சுவாமிநாதன் ஐயா போன்றவர்கள் அந்த பக்கம் இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு தெரியும் நமக்கும் ஏன் ஒரு ஹெட்ஜ் போல நமக்கும் ஒரு பெரிய நிதியம் வந்தது என்றால் இந்த அறிவு சொத்துக்களை எல்லாம் ஆக்கப்பூர்வமான மானுட சொத்தாக மாற்ற முடியும். நாம் ஒன்றும் இங்கே உலகத்தை சுரண்டி கொள்ளையடிப்பதற்காக ஒன்றும் ஆய்வு செய்ய போவது இல்லை. இந்த மானுடம் உயிர்வுற்று வாழ வேண்டும் என்பதற்காக மிகப்பெரிய ஒரு முயற்சிகளை நாம் செய்ய வேண்டும். செய்வதற்கான நிதி ஆதாரங்களும் அந்த ப்ரொஃபஷனல்ஸும் உங்களோடு இணைந்தார்கள் என்றால், உங்களை போன்றவர்களோடு இணைந்தார்கள் என்றால் மிகப்பெரிய வெற்றிகளை நாம் ஈட்ட முடியும். நெகிழ்வான ஒரு நம்பிக்கை தரக்கூடிய உணர்ச்சி ஊட்டக்கூடிய உரையாக இருந்தது. எளிதான பல நல்ல யோசனைகளையும் நீங்கள் எடுத்து வைத்தீர்கள். இஞ்சி, எலுமிச்சை, மஞ்சள், நிலக்கடலை, பயிர் வகை, அதிமதுரம், இப்படி சாதாரண விஷயங்கள் ஆகக்கூடியதையும் எடுத்து வைத்தீர்கள். உயர்ந்த கனவுகளையும் வைத்தீர்கள். மிக 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 உன்னதமான ஒரு உரை. நாம் எல்லோரும் இணைந்து நம் பெருமிதம், நம் சிறப்பு, நம் உயரம் மருத்துவர் சிவராமன் அவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த, எல்லாம் கொஞ்சம் சோர்வா இருப்பீங்க, கொஞ்ச நேரம் இருந்து கொஞ்சம் கரவொலி எழுப்பலாமே, அங்கங்கே பெரியது ஒரு கரவொலியை நாம் தருகின்றோம். நன்றி டாக்டர். தேங்க்யூ வெரி மச். ஒரு 20 நிமிடங்கள் தான் தாமதமாக சென்று கொண்டிருக்கிறோம். பட் இவ்வளவு பெரிய ஆளுமைகள் வரக்கூடிய அரங்கில் we have maintained reasonably good timing. அடுத்து நமக்கு வரப்போவது எங்கள் செல்வம், எங்கள் நண்பர், எங்களோடு இந்த சீட்டாசிஸ் அமைப்பினுடைய தூண்களில் ஒருவர். We have tried to combine, you see, இப்போ இந்த ரைஸனுடைய ஒரு ஐடியாவை we have to create our own heroes. ஏற்கனவே ரொம்ப ஹீரோஸா இருக்கிறவங்க அப்படின்னு இல்லை, we have to create our own heroes. அப்படி எங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு நாயகர், மேனுஃபேக்சரிங்ல ஒரு ரொம்ப ப்ராமிசிங்கா வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஆளுமை நல்ல சிவம் அவர்கள். அவர்கள் சீனாவிலிருந்து என்னென்ன தொழில்கள் வெளியே வரக்கூடும், அவற்றை நாம் எப்படி கை கொள்ள வேண்டும் என்று நமக்கு சொல்வார். நல்ல நண்பர், இனியவர், உயர்ந்த மனிதர் நல்ல சிவம் அவர்கள் நம்மோடு இப்போது 10 நிமிடங்கள். நல்ல சிவம், floor is yours. வணக்கம். நன்றி டாக்டர் ஐயா சிவராமன் அவர்களுக்கு. இவ்வளவு நாள் நாங்க கோவிட்-19 பாசிட்டிவ் ஆயிருமோன்னு பயப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தோம். கோவிட்-19 எதிர்த்து பாசிட்டிவான ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்கீங்க.
மிக்க நன்றி. இப்போ ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் மேனுஃபேக்சரிங் சொல்லி ஃபாதர் சொல்லியிருந்தாங்க. வழக்கமா நம்ம தமிழோட மரபை வந்து த்ரெட்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸா மாத்திக்கிறது தான். இந்த முறையும் அதே தான் நிகழ போகுது. எல்லா இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெஷலிஸ்டும் இதுவரைக்கும் பேசினவங்களும் சொல்ற அளவுக்கு எனக்கு உலகளாவிய பெரிய அனுபவம் இல்லை. என்னுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்தியாக்குள்ளதான் இருக்கு. என்னோட பார்வையில என்ன இருக்குதுங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்றேன். இப்ப நம்ம அதிகமா வச்சிருக்கிறது வந்து இப்போ பெரிய அளவுல ஃபண்டிங்கோ பெரிய கார்பரேட்டோ நம்ம கையில இல்ல. நம்ம கிட்ட நம்ம அளவுல பண்ணக்கூடிய தொழில்கள் பாத்தீங்கன்னா ஃபுட், டிரான்ஸ்போர்டேஷன், மெடிசின், ஹெல்த் கேர், ஃபார்மசூட்டிகல்ஸ், டெக்ஸ்டைல், எலக்ட்ரானிக்ஸ், ஸ்பேஸ் ரெண்டிங், ஸ்போர்ட்ஸ்னு சொல்றது ஸ்போர்ட்ஸ் குட்ஸ், ஹெவி இண்டஸ்ட்ரி, சிவில், பில்டர் இண்டஸ்ட்ரி, ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி. கண்டிப்பா நிச்சயமா வந்து அடுத்த கோவிட் மே 3-4 தேதியிலையோ மே 15ஆம் தேதியோ திரும்பவும் நம்ம தொழில் செய்யலாம்னு சொல்லி அவங்க ஆரம்பிச்சுட்டோன்னே அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு 60 நாட்களுக்கு ஓரளவுக்கு there will be a drop down in the consumption. அது நம்ம தவிர்க்க முடியாது. அதே வேளையில அந்த 2 மாசத்துக்கு அப்புறம் கிராஜுவலி வந்து அது பிக்கப் ஆக ஆரம்பிக்கும். அக்டோபர், நவம்பர் அந்த பீரியட்ல வந்து நம்ம அந்த வெளியில இருந்து வரக்கூடிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களுடைய ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் இங்க போட ஆரம்பிச்சிருவாங்க, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இது எப்படின்னு சொல்றேன். நான் பேசுறது கேக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். யாராவது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்களேன். கேக்குதுண்ணா, பேசலாம். நீ கேக்குது, நல்லா கேக்குது. இப்ப தமிழ்நாடு ஓகே. இப்ப தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு 16 மெம்பர்ஸ் ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்ராக்ஷன் கமிட்டி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. இதை கிராக் கமிட்டின்னு பண்ணிருக்காங்க அண்டர் சீஃப் செக்ரட்டரி. போற ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி அன்னைக்கு அந்த கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணாங்க. இப்போ 3 அல்லது 4ஆம் தேதி அன்னைக்கு சீஃப் மினிஸ்டர் அவங்களோட ரிப்போர்ட் கொடுக்க போறாங்க. இந்த தடவை ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவா வந்து அவங்க அந்த ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம கியா மோட்டார்ஸ் தவற விட்டதுல இருந்து என்னென்ன ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாஸ்ட்ல நம்ம தவற விட்டோம், என்னென்னலாம் வரப்போகுது என்றத பெரிய ஒர்க் பண்ணாங்க. பெண்களை வந்து அவங்க வந்து கிரவுண்ட் லெவல்ல கான்டாக்ட் பண்ணி ஃபீட்பேக் எடுத்திருக்காங்க. முக்கியமா அதுல இருக்கிற 1-2-3 சிப்காட்ல இருந்து போனவங்க, ஸோ சிப்காட்ல இருந்தும் போனவங்க. ஸோ அவங்க வந்து எங்களுடைய இதை எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க. ரெண்டாவது வந்து சிப்கோ வந்து ஒரு பெரிய அளவுல வந்து நிறைய ஒரு பினான்சியல் பிளான்ஸ் வந்து பண்ணிருக்காங்க, ஆரம்பிச்சுட்டாங்க, கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. டிஐசி சிப்கோ வந்து 2 இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா வந்து டெவலப் பண்றாங்க. ஒன்னு சென்னை பக்கத்துல, இன்னொன்னு கோவை பக்கத்துல. டிஐசி லிமிடெட் வந்து பெரிய அளவுல தமிழ்நாடு இண்டஸ்ட்ரியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கார்பரேஷன் பினான்சியல் அசிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர்ஸ்க்கும் நியூ என்டர்பிரனருக்கும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது வந்து as low as 6% per annum. இதை வந்து நான் கருத்தா சொல்லல, நாங்க அவைல் பண்ணிருக்கோம். மண்டே அன்னைக்கு டிஸ்பர்ஸ் பண்ணிட்டு 6% per annum. அடுத்தது வந்து சிப்காட் வந்து 2 பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் பிளான் பண்றாங்க போஸ்ட் கோவிட்-19க்காகவே. ஒன்னு வந்து திருமுனிவாக்கம் பக்கத்துல ஒரு 200 ஏக்கர், இன்னொன்னு வந்து ஸ்ரீபெரும்புதூர் பக்கத்துல. இப்போ முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சொன்னேன். ஃபுட், டிரான்ஸ்போர்டேஷன், மெடிசின், ஹெல்த் கேர், ஃபார்மா, அனிமல் ஃபீட், டெக்ஸ்டைல்னு சொல்லி. இதுல வந்து நாங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற சில இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வந்து நான் நேரடியா பார்த்தேன், பேசினேன் அவங்கள்ட்ட என்னன்னு. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட்னு பாத்தீங்கன்னா ஹட்சன், கெவின் கேர், கோல்ட் வின்னர், கேடிவி ஆயில், பார்ட்லி அதானி குரூப், அப்பக்ஸ் கோகோ. நம்ம கடந்த ரைஸ் மீட்டிங்ல பார்த்திருப்பீங்க, ஒரு தேங்காய் ப்ராடக்ட் வச்சிருந்தாங்க, அப்பக்ஸ் கோகோன்னு. அது ஒன் ஆஃப் த ஸ்பெஷல் இண்டஸ்ட்ரி. நம்ம ரைஸ் பர்சன் அவரு. இந்த 5 இண்டஸ்ட்ரீஸ் நான் பேசினேன். ஹட்சன் இஸ் பிளானிங் எ பிக் வே இன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ். எக்ஸ்போர்ட்ஸ்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது, ஹட்சன் வந்து ஆரோக்கிய பால் மட்டும்தான். அவங்க பெரிய அளவுல மில்க் பவுடரும் கீயும் பன்னீரும் எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க. அவங்க போஸ்ட் கோவிட்-19 வந்து மிகப்பெரிய ஆர்டர் எதிர்பார்க்கறாங்க. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு தேவைப்படுற மற்ற பொருட்களும் அவங்களுக்கு நிச்சயம் தேவைப்படும். கெவின் கேர் அதே மாதிரி மில்க்ல இருக்காங்க, ட்ரிங்க்ஸ்ல இருக்காங்க, அட் தி சேம் டைம் காஸ்மெட்டிக்ஸ் இருக்காங்க. மிகப்பெரிய அளவுல வந்து ஃபுட் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கும் பிளான் பண்றாங்க. பேரலலி கெவின் கேர் வந்து ஹேண்ட் சானிடைசரும் காஸ்மெட்டிக்ஸும் கோவிட்
டிரான்ஸ்போர்ட் ஐயா some network issue. ஓகே, கண்டினியூ பண்ணுங்களா? Sir, continue, sir. You can continue. ஓகே. ஸோ டிரான்ஸ்போர்டேஷன்ல முதல்ல ஐயா ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்ல பேசும்போது சொன்னாரு மோர் தென் 50% ஆஃப் ட்ரக்ஸ் வந்து நம்ம நாமக்கல்லையும் ஈரோட்டையும் சேலத்தையும் சார்ந்தவங்களான்னு சொல்லிட்டு. அது மட்டும் இல்ல, ரஷ்யா வந்து சென்னை வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் போர்ட் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் as well as இம்போர்ட்டுக்கு ரஷ்யா பயன்படுத்த போது அவங்க வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், நினைவு இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு 6-8 மாசத்துக்கு முன்னாடி அவங்க ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த ஒர்க் ஆன்கோயிங் தான் இருக்குது. இன்னும் ஒரு 6 to 8 மாசத்துல வந்து ரஷ்யாவுடைய எல்லா இம்போர்ட்டும் எல்லா எக்ஸ்போர்ட்டும் சென்னை போகுது. அடுத்து வந்து ட்ரக் ஃபார்முலேஷன், பல்ட்ரக், வெட்டினரி கேர்ல வந்து ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்க போகுது. என்னன்னா பல்ட்ரக்ல வந்து ஆல்ரெடி நம்ம இந்தியா தான் பிக். சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் பல்ட்ரக்ல வந்து 1 or 2 கம்பெனிஸ், பெரிய கம்பெனிஸ் இல்லை, ஆர்கிட் கெமிக்கல்ஸும் இவங்களும் தான் இருக்காங்க, சன் ஃபார்மா தான் இருக்காங்க. வேற ஃபார்முலேஷன்ல வந்து நிறைய கம்பெனி நம்ம இருக்கோம் சென்னையில இருந்து. சைனாலையும் அதர் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து வாங்கிட்டு இருந்த ஃபார்முலேஷன் ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம சென்னையில இருந்து வாங்க போறாங்க. அடுத்து அனிமல் ஃபீட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம கோல வச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த அனிமல் ஃபீட் எக்ஸ்போர்ட், ஸ்பெசிஃபிக்கா அனிமல் ஃபீட் எக்ஸ்போர்ட் டு த ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ், சைனால இருந்து இந்தியாவுக்கு வரப்போகுது. சைனால வந்து நோ லாங்கர் கோயிங் டு டேக் இட் ஃப்ரம் சைனா. ஸோ SKM அனிமல் ஃபீட் அந்த மாதிரியான கம்பெனிஸ் வந்து அவங்க குரோ ஆக போறாங்க. அதுல அனிமல் ஃபீட் தவிர வந்து பெட் ஃபீடு, டாக் ஃபீடை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிறது வந்து மார்ஸ் இந்தியான்னு ஒரு கம்பெனி, ஹைதராபாத் பேஸ்ட் கம்பெனி. அவங்களுக்கு மொத்த ரா மெட்டீரியலும் சுகுணால தான் போகுது. சுகுணாவுடைய சிக்கன் இண்டஸ்ட்ரி தான் அவங்க பேசிக் ரா மெட்டீரியல். கெனைன் ஃபுட்னு ஒரு சைனீஸ் கம்பெனி தான் வந்து வேர்ல்டுல நம்பர் 1 மார்க்கெட் ஷேர் வச்சிருக்கிறவங்க. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த யூரோப்பியன் யூஎஸ் இஸ் கோயிங் டு பேன் கெனைன் ஃபுட்ஸ். அவங்க நிறைய பெட் வச்சிருப்பாங்க, நீங்க பாத்திருப்பீங்க. ஸோ பெட் ஃபுட்ல ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து மார்ஸ், யூரோப்பியன் கம்பெனி மார்ஸ் தான் இருக்கு ஒரே கம்பெனி. அவங்களுடைய மொத்த ரா மெட்டீரியலும் தமிழ்நாட்டில தான் போகுது. ஸோ வி ஹேவ் எ பிரைட் ஃபியூச்சர் இன் மேனுஃபேக்சரிங் இன் பெட் ஃபுட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். அகைன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் சைனா, இந்தோனேஷியா, மலேசியால சைனா, இந்தோனேஷியா, ஸ்ரீலங்கா அண்ட் பாகிஸ்தான், இவங்க 4 பேர் தான் இந்தியா காம்படிட்டர் டெக்ஸ்டைலை பொறுத்த வரைக்கும். ஸ்பெசிபிக்கலி திருப்பூருக்கு காம்படிட்டர் 4 கண்ட்ரி தான். மேஜர் காம்படிட்டர் சைனா அண்ட் இந்தோனேஷியா. ஸோ இந்த டெக்ஸ்டைலையும் ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. ஸோ நம்ம த்ரெட்ஸை ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸா மாத்திக்கிறதுக்குரிய உண்மையான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. அடிப்படையில் நான் விவசாயி, எனக்கு என்ன பயம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து நல்லதை எதிர்பார்க்காம நான் நேரத்துல நாத்து விடாம இருந்தோம்னா தண்ணி வரும்போது அதுக்கப்புறம் 45 நாள் அவங்க நாத்து விட்டு திரும்பி நம்ம நடுறதுக்கு, அப்ப நம்ம நாத்து விட்டோம்னா நம்ம நாத்து நடும்போது 45 நாள், இன்னும் 45 நாள் ஆகி கடமடைக்கு தண்ணி போயிடும். இன்னைக்கே நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகி இந்த 2 மாசம் இந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் 2 மாசத்துக்கு அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரி குரோ ஆக போகுது. ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் பை அக்டோபர், நவம்பர் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர் வில் பி இன் த பீக். எல்லா ரிலேட்டட் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லயும் பெரிய ஒரு பூம் இருக்கும். ஸோ லெட் அஸ் ப்ரிப்பேர் ஃபார் தட். அண்ட் ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் கோயிங் டு see a green now. And it's all that planning is important, preparation is important. Let us prepare very well and let us harvest the incoming opportunities in the manufacturing sector. Thank you very much, Father. Thank you very much, everyone. அன்பழகன் சார், நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணுங்க. இருக்காங்க. ஃபாதரை கொஞ்சம் அட்மிட் பண்ணுங்க மீதா. இல்ல ஃபாதர் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிருக்காங்க. ஓகே ஓகே. கனிமொழி மேம் நீங்க போய் கனிமொழி மேடம் நீங்க பேசலாம். கேக்குது மேடம், நீங்க நீங்க பேசலாம். ரொம்ப அருமையான ஒரு சிறப்பா தமிழக அரசு
இல்ல ஆடியோலா இல்ல கணிமொழி ஆடியோலா. நெக்ஸ்ட் ஸ்பீக்கரை இன்வைட் பண்ணிடுங்க. கனிமொழி ஆடியோலா இல்ல. பல அற்புதமான தகவல்களை நம்மோடு எடுத்துரைத்த எங்கள் சிட்டாசிஸுடைய நல்ல சிவம் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. அடுத்ததாக மீண்டும் எங்கள் சிட்டாசிஸுடைய சிகரமணியுடைய தலைவர், எங்கள் தலைவர்களில் ஒருவர், ரிசர்வ் வங்கியுடைய மேனாள் அதிகாரி திரு ஹரிகிருஷ்ணன் ஐயா இப்போது நம்மோடு. ஐயா உங்களுடைய நேரம் இப்போ. நன்றி அன்பழகன். வணக்கம். நாம் இப்போ இந்த கொரோனா பீரியட்ல வந்து மேஜராக நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ப்ராப்ளம் தான். இந்த கேஷ் ஃப்ளோங்கிறது ஒரு பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் சரிதான், அல்லது வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இருந்தாலும், இல்லை ஒரு அன்ஆர்கனைஸ் செக்டரில் இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும், இந்த கேஷ் ஃப்ளோங்கிறது இந்த கொரோனா பீரியட்ல வந்து ஒரு பெரிய தாக்கம் தான் எல்லாத்துக்கும் வந்து. இப்போ வங்கிகள் வந்து இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ப்ராப்ளத்தை எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க தீர்க்க முடியும், வங்கிகளால் வந்து என்னென்ன வந்து ஒரு ஸ்கீம்ஸ் வந்து இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஹவ் ஃபார் தே கேன் மீட் தேர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படிங்கிறதான் இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ வங்கிகளுக்கும் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா வந்து அவங்களுடைய லிக்விடிட்டி ப்ராப்ளம். இந்த லிக்விடிட்டி ப்ராப்ளம் வரும்பொழுது வந்து ஒவ்வொரு பேங்க் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து அவங்களுடைய வந்து ஒரு கேஷ் ஃப்ளோ கம்மியாக இருக்கிற நேரத்தில் வந்து லெண்டிங்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதை லெண்டிங்கு பதிலாக என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க மோஸ்ட்லி அதை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிலேட்டட் இதில் டைவர்ட் பண்ணி விட்டுருவாங்க. அதனால இப்போ ஆர்பிஐ வந்து அந்த லிக்விடிட்டி ப்ராப்ளத்தை வந்து பேங்க்ஸுக்கு வந்து அந்த பேர்டனை குறைக்கிறதுக்காக சில லிக்விடிட்டி இன்க்ரீசிங் மெஷர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. அதுதான் வந்து ஆர்பிஐ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் நம்ம பார்க்குறோம். இந்த லாஸ்ட் 27th மார்ச்லேயும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஏப்ரல் 22 வந்து நிறைய மெஷர்ஸ் வந்து ஆர்பிஐ வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் இங்க வந்து இந்த கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ, அதாவது வந்து ஒரு பேங்க் வந்து ஒரு 4% வந்து அவங்களுடைய டோட்டல் டெபாசிட் வந்து ரிசர்வ் பேங்க்ல டெபாசிட்டாக வைக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ. அதுக்கு வந்து அந்த வங்கிகளுக்கு வந்து எந்த விதமான இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கிடைக்காது ஆர்பிஐல இருந்து. இப்போ அந்த 4% 3% ஆக்குனதுனால இந்த வங்கிகளுக்கு வந்து ஒரு 1,37,000 crores வந்து ஆர்பிஐ வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து அந்த லிக்விடிட்டி ப்ராப்ளத்தை இட் வில் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் இட் வில் சால்வ் இட். ரிவர்ஸ் ரிப்போ, இந்த ரிவர்ஸ் ரிப்போங்கிறது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். அதாவது வந்து வங்கிகளுக்கு வந்து கடைசியாக சென்று கடன் வாங்கக்கூடிய ஒரு இடம் ரிசர்வ் வங்கி தான். அவங்க மற்ற வங்கிகளில் வாங்க முடியாத நேரத்தில் வந்து கடைசியாக அந்த ரிசர்வ் வங்கியில் வாங்கக்கூடிய கடனுக்கான வட்டி தான் வந்து அந்த ரிப்போ ரேட் என்பது. ஸோ அந்த ரிப்போ ரேட், அந்த எந்த ஒரு வட்டி விகிதத்தில் அவர்கள் கடன் வாங்க முடியும் என்பதை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒன்று தான் ரிப்போ ரேட் என்கிறது. அதே போல ஆப்போசிட்டாக வந்து ரிவர்ஸ் ரிப்போ ரேட் என்று நாம் சொல்லும்போது வங்கிகள் தங்கள் பணத்தை ரிசர்வ் வங்கியில் டெபாசிட் செய்து அதற்கு பெறக்கூடிய ஒரு வட்டி ரிவர்ஸ் ரிப்போ ரேட். இந்த இரண்டு வட்டி விகிதங்களும் தான் இன்றைக்கு வந்து வங்கிகள் தீர்மானிக்கக்கூடிய பல வட்டி விகிதங்களை தீர்மானிக்கிறது. இந்த ரிப்போ ரேட்டுங்கிறது குறைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. 5.15 இருந்தது, இப்பொழுது வந்து 4.40 4.40 குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது மாதிரி இந்த ரிவர்ஸ் ரிப்போ வந்து 4.90 இருந்து 3.75 குறைச்சிருக்கோம். ஏன் அப்படின்னா வந்து இந்த வங்கிகள் தங்களிடம் இருக்கிற ஒரு உபரி பணத்தை ரிசர்வ் வங்கியில் டெபாசிட்டாக வைக்கக்கூடாது, இதை வந்து மக்களுக்கு லோனாக தர வேண்டும். அப்படி என்றால் அந்த வங்கிகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு வட்டி விகிதத்தை குறைத்தால் நிச்சயமாக வந்து அவர்கள் ரிசர்வ் பேங்க் பக்கம் வர மாட்டார்கள் என்பதற்காக ஒரு குறைக்கப்பட்ட ரேட்டு தான் வந்து 4.90 என்ற இடத்திலிருந்து 3.75 நம்ம குறைச்சிருக்கோம். இது மூலமாக இந்த 3 lakhs crores வந்து எவ்ரி டே வந்து அவங்க ரிசர்வ் பேங்க்ல ஒரு டெபாசிட்டை வச்சு இந்த 4.9% வாங்கிட்டு இருந்தாங்க முன்னாடி. இது ஒரு வந்து டைவர்ஷன் ஆஃப் ஃபண்ட் ஃப்ரம் ஆர்பிஐ இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் பேங்க்ஸ். அடுத்ததாக வந்து ஒரு மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டின்னு ஒரு அடிஷனல் லிக்விடிட்டி ஃபெசிலிட்டி வங்கிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அது ரிசர்வ் வங்கியில் வந்து அடிஷனலாக ஒரு வாங்கி கொள்ளக்கூடிய ஒரு கடன் ஒரு ஃபெசிலிட்டி. அதுவும் வந்து இப்பொழுது 1,37,000 கோடிகளாக உயர்த்தப்பட்டு அதுவும் வந்து
லிக்விடிட்டியாக வங்கிகளிடம் சென்றுள்ளது. இப்பொழுது இந்த எல்லா வந்து ஆர்பிஐ மெஷர்ஸோட கம்பைன் பண்ணி பார்த்தா இப்போ டோட்டலாக வந்து 5,34,000 crores additional liquidity have been injected to the banking system. Above the banking system is having enormous fund for giving loans to the needy sector. இதுதான் வந்து ஆர்பிஐ பண்ணியிருக்கக்கூடிய இப்போ மெஷர்ஸ் வந்து இப்போ வந்து பிசினஸாக இருந்தாலும் சரி இண்டிவிஜுவலாக இருந்தாலும் சரி வந்து தே ஹேவ் டு அப்ரோச் வித் ப்ராப்பர் ப்ராஜெக்ட் டு த பேங்கிங் செக்டார் டு அவைல் த ப்ராப்பர் கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி. இப்போ நிறைய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா வந்து அந்த சப்ளை செயின் டிஸ்ட்ரப்ஷன், அதுதான் வந்து பிஸ்னஸில் வந்து தெர் இஸ் அ டிலேட் ரிசீவபிள் கலெக்ஷன். இது எல்லாரும் வந்து இப்போ லாக்டவுன் பீரியடில் வந்து பிஸ்னஸ் நடக்காததுனால ஸ்டாக்னன்ட் சேல்ஸ், அப்புறம் ஆர்டர்ஸ் பைப்லைனில் ஆர்டர்ஸ் இருக்குது, தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு எக்ஸிக்யூட் இட். Sourcing of goods, they might have stores earlier, but there is no movement. And because of this working capital cycle will change. Now everything is blocked in certain way. Working capital cycle right side la kudukra pathina the purchase, payables, sales, receivables, inventory, இது எல்லாமே வந்து held up in some other way in all the businesses. So the working capital cycleங்கிறது டிசைட் பண்ணி அது பேஸ் பண்ணி தான் வந்து பேங்க்ஸ் வந்து working capital facilities கொடுக்கிறது. பட் இந்த கொரோனாவுக்கு அப்புறம் every business person has to reassess the working cycle and approach the bank for the enhanced credit facility. இப்போ வந்து பேங்க்ஸ் இன்னொரு ஆர்பிஐயோட மெஷர்ஸ்ல வந்து என்ன பண்ணாங்க வந்து இந்த 3 months மாரட்டோரியம்ங்கிறது ஒரு லோன்ல கொடுத்தாங்க. அது வந்து கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி, ஓவர் டிராஃப்ட் ஃபெசிலிட்டியா இருந்தாலும் சரி, கேஷ் கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டியாக பிசினஸ் லோன்ல இருந்தாலும் சரி, அல்லது இண்டிவிஜுவல் இஎம்ஐ பேஸ்டு டேர்ம் லோனாக இருந்தாலும் சரி, இந்த 3 மாத தவணையை வந்து வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணி அதை வந்து கடைசியாக வசூலிக்கப்படும் அப்படிங்கிறது தான். ஆனால் வந்து இந்த ரியாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 10% ஆஃப் த சேலரி பீப்புள் தான் அந்த மாரட்டோரியமாகவே அவைல் பண்ணியிருக்காங்க. பிஸ்னஸ் லோன்ஸும் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுல 25% borrowers only they have shifted their loan. ஏன் அப்படின்னா வந்து there is a cost to it. Many people think that this is a facility, this is an offer. But I suggest that if you really don't have any cash flow, better don't go for the 3 months shifting of your EMI. ஏன் அப்படின்னா ஒரு சின்ன கால்குலேஷன், if you have the 30 years loan, housing loan, and you have 15 years of repayment remaining, and if you shift your 3 months EMI, then you will end up paying additional interest of 2.2 lakhs at the end of your loan period. So this will cost you unless you have really critical cash flow position, bad position, and then only you can resort to it. Otherwise just don't take this as a facility. அடுத்ததாக வந்து ஆர்பிஐ வந்து ஒரு 15,000 crores சிட்பி, ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, மோஸ்ட்லி தே ஆர் கிவிங் தி கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி ஃபார் எம்எஸ்எம்இ செக்டார். ஆர்பிஐ வந்து ஒரு 15,000 crores, இது வந்து ஒரு அடிஷனல் விண்டோ தட் லோன் வில் ஃப்ளோ த்ரூ தி NBFCs, micro finance institution and commercial bank. Through that loan will flow to the MSME sector. அடுத்ததாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த ரிப்போ ஆபரேஷன்ஸ் ஒன்று, லாங் டேர்ம் ரிப்போ ஆபரேஷன்ஸ் ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபெசிலிட்டி ஆர்பிஐல வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது மூலமா வந்து ஒரு 1 lakh crores additional liquidity will be injected to the bank for a period of 3 years. இது என்ன அப்படின்னா ஒரு பெரிய கார்பரேட்டுக்கு வந்து டைரக்டாக வங்கிகளில் லோன் வாங்காம அவங்க வேற they are issuing their own commercial paper, their own corporate bond, their own non-convertible debentures. So they can issue such kind of instrument, but banks are ready to invest in those instruments. ஸோ அதுக்காக ஆர்பிஐ ரிலீஸ் பண்ண அமௌண்ட் தான் வந்து 1 lakh crores of rupees. போஸ்ட் கோவிட் பீரியட்ல வந்து நமக்கு ஃபினான்ஷியல் நீட் எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னா வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லிமிட் தான். அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லிமிட் தான் இட் இஸ் சிவியர்லி அஃபெக்டட் பிகாஸ் ஆஃப் த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சைக்கிள் சேஞ்சஸ். அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய வந்து நான் ஃபண்ட் பேஸ்டு ஃபெசிலிட்டின்னு சொல்லுவோம். அதாவது வந்து லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட்டோ பேங்க் கேரண்டியோ வந்து இது நான் ஃபண்ட் பேஸ்டு. இதுலேயும் வந்து நம்மளுடைய அந்த மார்ஜின்ஸ் வந்து we have to recast it. அப்புறம் ரிலீஃப் இன் செக்யூரிட்டி அந்த அளவுக்கு வந்து there will be so many changes after the post covid because these are the norms which will really change. After that there will be some relief for the business borrowers. Overdraft facility வந்து நிச்சயமாக they have to go for refixing of the limit based on the actual need after the corona period is over. Term loan, unless they go for a new business, the expansion, and they don't take for the EMI based term loan.
மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸுக்கு வந்து இப்போ வந்து பெரிய வந்து ரிடம்ஷன் ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கு. வந்து இப்போ நம்ம டெய்லி பார்க்குறோம் பேப்பர்ல வந்து ஏற்கனவே ஃப்ராங்க்லின் டெம்பிள்டன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஒரு 5 ஸ்கீம்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பிகாஸ் தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த விண்டோஸ் ஃபார் லிக்விடிட்டி. So people who have invested in mutual fund, they will go for the liquidation. So there will be greater pressure on the mutual fund for withdrawal. So அதனால வந்து mutual funds வந்து they have already locked up their funds in shares and other investments. So RBI has provided this 50,000 crores through banks to meet the redemption pressure. So mutual fund வந்து இப்போ நமக்கு அதுதான் வந்து நமக்கு லிக்விடிட்டியோட அடுத்த கட்டம் அப்படின்னா வந்து really you go for it. There is no problem. RBI has provided this window. அடுத்ததாக வந்து இந்த ட்ரேட் ரிசீவபிள் டிஸ்கவுண்டிங் சிஸ்டம்ங்கிறது 2015ல இருந்து ஆல்ரெடி இருக்கு. வந்து எம்எஸ்எம்இ செக்டாருக்கு வந்து இந்த எம்எஸ்எம்இ செக்டாருக்கு வந்து இப்போ பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து ரிசீவபிள்ஸ் ஆர் ஹெல்ட் அப். ஸோ அந்த ரிசீவபிள்ஸை வந்து தே கேன் செல் இட். அதான் இந்த எம்எஸ்எம்இ செக்டாருக்கான ஃபெசிலிட்டி. டிஆர்இடிஎஸ் அப்படிங்கிற ஃபெசிலிட்டி ஆல்ரெடி இருக்கு. இந்த ஃபெசிலிட்டியை வந்து தே கேன் வெரி எக்ஸ்டென்சிவ்லி தே கேன் யூஸ் இட் நவ் பிகாஸ் they can sell all their receivables outstanding because they are not going to recover it now because of the lockdown period, and definitely they will sell the receivables and make their liquidity. This is already there for international business, those who are involved in the export import business. For import there is a supplier credit because internally if you are not able to raise funds through the banking system, you can go for external foreign currency based loans. And nowadays this is very cumbersome. It was there like that, but it is very free now. Free in the sense that automatically you can avail this facility. There is no approval, pre-approval, pre-sanction. These are all already have been removed. You can go for this kind of loan. Approximately 380 crores of loan you can go for international banks and institutions without any approval, formal approval from Reserve Bank or government. This will help the very big exporters or importers who need not avail the credit facility from the internal system. They can go for the overseas loan. So end of it, first priority is that the priority of survival. We have to survive. இந்த மீண்டும் நாங்கள் எழுவோம் அப்படிங்கிறத நம்ம சிட்டாசிஸோட ஒரு தாரக மந்திரமே வந்து நிச்சயமாக இந்த மெஷர்ஸ் எல்லாம் நிச்சயமாக வந்து பிசினஸ்க்கு வந்து it will really help them. And as we said earlier, maintain your cash flows. Cash flows வந்து estimate பண்ணுங்க, map it, and finally you unmapped portion you resort to the bank financing. There will be some increase in cost, but you have to apply brakes on the non-essential spending, and you explore your availability on alternative financing opportunities. Other bank finance illama international financing, or issue your own paper, commercial paper, corporate bonds. These are the alternative source of financing available for big corporate. They can go for it. But after corona நமக்கென்று ஒரு உலகம் காத்திருக்கிறது. நிச்சயமாக அதற்கு நம் கை கொடுக்கும். நன்றி, வணக்கம். Hello. Yes, Father. Yeah, can you all hear me? Yes, Father. Yes, Father. இப்பொழுதுதான் நம்முடைய அறங்காவலர் நண்பர் முகமது இம்ரான் அவர்கள் ஒரு செய்தி அனுப்பியிருந்தார்கள். ஜார்ஜ் ஃபூல்கர் தொடங்கி நம் அன்பிற்குரிய ஃபார்மர் ஜெனரல் மேனேஜர் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சீட்டாசிஸ் ஸ்டால்வர்ட் ஹரிகரன் வரை முதல் அந்த கிரிக்கெட் இதுல வந்து கொரோனா என்கின்ற பந்தை சிக்ஸர் அடிக்க ஆரம்பித்தவர்கள் நிறுத்தவே இல்லை, எல்லா பந்தையும் சிக்ஸர்களாவே அடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு செய்தி போட்டிருந்தாரு. I think it's very encouraging, Mr. Imran, from Josh Fulgar to Mr. Hari Krishnan, every speaker. It was இப்போ எல்லாம் ஒத்துக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு செய்தியை போடுங்க, உங்க எல்லா ஸ்பீக்கருக்கும் ஒரு நல்ல வார்த்தை நீங்க ஒரு பதிவு போட்டுட்டு விடைபெறுங்கள். பொதுவாக தமிழ் மேடைகள் அறிவார்ந்த ஆழமான விஷயங்களை மொழி என்கின்ற களத்தில் பலர் விவாதிக்கிறார்கள். மொழியை கடந்து பொருண்மியம், அறிவு, முன்னோக்கிய திசை என்று வருகிற போது ஆழ்ந்த விவாதங்கள் ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டு நடப்பதில்லை, தனித்தனியாக நடக்கிறது. இப்படி ஒரு அரங்கு 3 மணி நேரம் இவ்வளவு செறிவாக நடந்தது என்றால் நிச்சயமாக 11 பேட்ஸ்மேன், 10 பேட்ஸ்மேன், ஜார்ஜ் ஃபூல்கர், மோகன் குமாரமங்கலம், பாலா சுவாமிநாதன் ஐயா, சுரேஷ் சம்பந்தம், என் சங்கர் அவர்கள், ஆர் முருகேசன் அவர்கள், மருத்துவர் கு சிவராமன் அவர்கள், ஹரிகிருஷ்ணன் அவர்கள், நல்ல சிவம் அவர்கள்,
தேவசேயாம் அவர்கள் இன்று வந்திருக்க வேண்டியது. அவர் இருக்கின்ற இடத்தில் நெட்வொர்க் கொஞ்சம் டவுனா இருக்குது, அதனால வர முடியல. அடுத்து அருள் மாணிக்கம் அவர்களும் சில கருத்தை seat as his vice president. Everyone has phenomenally contributed. எல்லாருக்கும் நன்றி. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 10-15 நாட்களில் ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சம்மிட் இது. எல்லாரும் பெரியவர்கள் எல்லாம் ஒரு தொலைபேசி அழைப்பிலோ ஒரு செய்தியிலோ ஒத்துக்கொண்டார்கள். அதற்காக நாம் எல்லோருக்கும் ஒரு பெரிய கரவொலியை நாம் தெரிவிக்க வேண்டும். இப்பொழுது உரையாற்றி முடித்த நம்முடைய ஃபார்மர் ஜெனரல் மேனேஜர் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, சீட்டாசிஸ் தமிழர் தொழில் வணிக வேளாண் பெருமன்றத்தினுடைய மூத்த தலைவர் ஹரிகிருஷ்ணன் அலுவலகத்தில் நிறைய பேர் உழைத்தார்கள். குறிப்பாக சீட்டாசிஸ் லீடர்ஸ், they worked phenomenally well. பேரை சொல்லி பின்னாடி சொல்லுவேன். அவங்களுக்கெல்லாம் அடுத்து நம்ம ஒரு ஓப்பன் ஃபோரத்துக்கு போறோம். ஓப்பன் ஃபோரத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் நேம்ஸ் பிகாஸ் ஐ மே மிஸ் சம்படி, அதனால நான் இப்ப சொல்ல விரும்பல. ஆனா அந்த உழைப்புங்கிறது இருப்பாரு, அந்த உழைப்புக்கு வெளியே கிடையாது. அவ்வளவு உழைப்பு இல்லாம இப்படி ஒரு 5 நாட்களில் ஒரு இன்னொன்னு இதுல சேர்ந்திருக்கிற எல்லாரையும் நான் அப்படி வணங்கி நான் பாராட்ட விரும்புறேன். பிகாஸ் தமிழர்கள் பொதுவாக எதையுமே பணம் கொடுத்து nobody would think that இதெல்லாம் ஒருங்கிணைக்கிறதுக்கு ஒரு டீம் வேணும், அதுக்கு ஒரு ஆபீஸ் வேணும், அதுல 10 பேருக்கு சேலரி கொடுக்கணும், இதெல்லாம் யாரும் பொதுவாக யோசிக்கிறதே இல்லை. ஏதோ சர்வ் பண்ண வாரவங்க எல்லாம் எப்பவுமே கோவனாண்டிகள் போலவே நடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு பொது புத்தி ஒன்று தமிழர்களுக்கு இருக்கிறது. அதனால்தான் we insisted that people have to pay some money and we are not going to make any profit out of it. We will take something for secretarial இது. அதுக்கு இல்லாதது எல்லாமே இதுக்கு நம்ம கொரோனாவால் பாதிக்கப்படுகின்ற ஏழை எளிய மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணி செய்துட்டு இருக்கிறோம். ட்ரஸ்ட் மீ, 50 people, 49 people had opportunity to register ஒரு 500 ரூபாய்க்கு, பட் 5000 ரூபாய்க்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. இதை விட ஒரு பெரிய வெற்றி நமக்கு இருக்கவே முடியாது. 49 people have registered 5,000 rupees and 79 people with 1,000 rupees. They had the choice to ஏனையவர்கள் 159 பேர் 500 ரூபாய் பதிவு செய்தார்கள் இல்லை. I respect that also, but I'm saying to see the kind of generosity, it's so touching and it's encouraging us to move ahead. அது ஓவரால் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப 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 செறிவானதாகவும் ஆழமானதாகவும் இருந்து. டு ஆல் ஸ்பீக்கர்ஸ், டு எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. குறிப்பாக பின்புலத்தில் உழைத்தவர்கள், சீட்டாசிஸ் லீடர்ஸ் பர்டிகுலர்லி, அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு now the forum is open. I think உரையாளர்களில் நம்மோடு இருக்கின்றவர்கள், I think மோகன் குமார் மங்கலம் has rejoined. சுரேஷ் சம்பந்தம் is there. I don't know மருத்துவர் சிவராமன் ஐயா இருக்கிறாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. இருக்காங்களா? just check it. ஹரிகிருஷ்ணன் ஐயா இருக்காங்க, obviously அரம் முருகேசன் ஐயா இருக்காங்க, என்ன சங்கர் இருக்காங்க. So if there are specific questions you can post it here. நீங்க கேள்வியை இதுல போடுங்க. அப்படி இல்லைன்னா அடுத்த 8:26 எக்ஸாக்ட்லி இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் we will take ஒரு 25 minutes. உங்கள் கருத்துக்களை கையை எழுப்பினீங்கன்னா I mean technical moderators will allow you to make your point or ask your question. The floor is now open for everyone. சதீஷ், எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு அன்மியூட் பண்ற ஆப்ஷன் கொடுங்க. சதீஷ், சார் ஃபர்ஸ்ட் ரேஸ் பண்றவங்களுக்கு கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். நம்ம ஆக்சஸ் கொடுக்கலாம் சார். எஸ் 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 ஃபாதர் இஸ் ஸ்பீக்கிங். யா நான் முடிச்சிட்டீங்களா? ஏற்கனவே எஸ் அருள், உங்களுடைய இதை நீங்க அருள் மாணிக்கம் எங்கள் தமிழர் தொழில் வணிக வேளாண் பெருமன்றத்தினுடைய துணைத் தலைவர், வழக்கறிஞராக இருக்கிறவர், தமிழ் வாழ்வியல் அறத்தை நம்புகின்றவர், மனிதர்களை மன்னித்து நேசித்து தமிழர்கள் என்றேனும் ஒரு நாள் இந்த உலகத்தில் சிறந்து உயர வேண்டும் என்று அமைதியாக ஆரவாரம் இல்லாமல் உழைக்கின்ற ஒரு மனிதர்களில் ஒருவர் என்று நாம் அவரை கொண்டாடலாம். இவரை போன்ற பல்லாயிரம் பேர் தமிழ் சமூகத்தில் இன்னும் இருப்பதால் தான் தமிழ் சமூகம் உண்மையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அருள் மாணிக்கம் அவர்கள் தமிழர் தொழில் வணிக வேளாண் பெருமன்றத்தின் துணைத் தலைவர். நன்றி அருத்தந்தை அவர்களே. உங்களுடைய அறிமுகத்துக்கு சொன்ன அளவுக்கு நான் தகுதி உள்ளவனான்னு தெரியல, இருப்பின் உங்களுக்கு நன்றி. இந்த
பெரும்பாலும் சொல்லுவாங்க தமிழர்கள் வந்து எப்பவுமே உணர்வு வயப்பட்டவர்கள், அதனால அறிவார்களையே அவங்க ஒன்றா சேர்க்க முடியாது அப்படின்னு. அதை முழுசா அடிச்சு நொறுக்கி இருக்குது இந்த இணைய வழி மாநாடு. உள்ளபடி பேசின 11 பேருமே அருமையா பேசினாங்க, ஆழ்ந்த கருத்துக்களை கொடுத்தாங்க. இப்ப வந்து நம்ம சிட்டாசிஸ், ரைஸ் அண்ட் டிடபிள்யூஐ மூணுமே வந்து நம்ம தமிழர்களுடைய வாழ்வியலும் பொருளியலும் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் அதை ஆரம்பிச்சோம். அந்த வகையில நம்ம வந்து சிறப்பா போய்கிட்டு இருக்கோம் தான் நினைக்கிறேன். இந்த காலகட்டத்தில் இடர்பாடான காலகட்டத்தில் நம்ம அந்த சவாலை வந்து மிக ரொம்ப நேர்த்தியாக நம்ம வந்து அதை கையாண்டு கொண்டு இருக்கோம் என்றுதான் நான் நம்புகிறேன். இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரே ஒரு சில கருத்துக்களை நான் சொல்ல விரும்புறேன். நம்ம வந்து எப்பவுமே நம்ம போட்டி பாதுகாக்கிற அறம் வந்து ரெண்டு கோட்பாடுகளை நீங்க ஏற்கனவே நீங்க வரையறுத்து கொடுத்தீங்க. ஒண்ணு வந்து நம்மில் பிறரின் வெற்றி யாவரின் வெற்றி, ஒருவரின் இடர் யாவரும் இடர்ன்ற அந்த கோட்பாடு வந்து மிக அருமையான கோட்பாடுல இருக்கிறோம். அந்த கோட்பாடு தான் நம்மளை வந்து இது வரைக்கும் நம்ம உந்தி தள்ளிக்கிட்டு இருக்கு. ரெண்டாவது ஒரு பெரிய கோட்பாடு நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா, பெற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்புகளை விட அதிக வாய்ப்புகளை சக தோழர்கள் உருவாக்கி கொடுப்பது. இந்த 2 கோட்பாடுகள் தான் நம்ம இந்த அறக்கோட்பாடுகள் நம்ம வந்து நம்ம 3 அமைப்புகளுமே சரியான வகையில உந்தி தள்ளிக்கிட்டு இருக்குதான் நான் நம்புறேன். இப்ப இந்த நேரத்துல வந்து நம்ம வந்து குறிப்பிட்ட சில விஷயங்கள் மட்டும் நம்ம சிந்திக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஒண்ணு வந்து நம்ம எப்படி நம்மை நம்பி உதவி செய்து கொள்வது, எப்படி பாதுகாத்துக் கொள்வதில்ல. பெரும்பாலுமே சிறு குறு வணிகர்களுக்கு சந்திக்கிற பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா, முதலீடு, பண பரிவர்த்தனைகளுக்கான தேவையான பணம் அவங்களுக்கு இல்லை. 2வது வந்து தொழில்நுட்பம், 3வது வந்து சந்தை விரிவாக்கம். இது 3த்துலயுமே நமக்கு தேவையான ஒரு ஆலோசனைகளும் ஆதரவும் இருந்ததுன்னா இந்த நேரத்துல நிறைய பேருக்கு நம்மளுடைய அமைப்புல இருக்கிற நிறைய சிறு குறு தொழில் வணிகர்களுக்கும் தொழில் முனைவோருக்கும் மிக மிக அவசியமான ஒண்ணு. இதை வந்து 2 விதமா படலாம். இப்ப வந்து சில தொழில்கள் வந்து இந்த கோவிடுக்கு பிறகு இந்த உள்ளிருப்புக்கு பிறகு முடங்கி போகலாம், முடிந்து போகலாம், அல்லது புதிய தொழில்களை பரிணாமம் வரலாம். குறிப்பா வந்து நம்ம வந்து ஏற்கனவே பேசிட்டு இருக்க மாதிரி இன்டிகிரேட்டட் மெடிசன், மெடிக்கல் சர்வீஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நம்ம வந்து ஏற்கனவே சில நம்மளுடைய உறுப்பினர்களும் ரைஸ்ல இருக்கிறவங்க சில பேர் வந்து அந்த தொழிலில் ஈடுபட்டிருக்காங்க. அவங்களுக்கு தேவையான முதலீடை வந்து நம்ம வந்து இருக்கிறவங்க கொடுக்கலாம். அது எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, ஒரு கூட்டு மூலதனமா பார்த்து கொடுக்கலாம். ஒரு மினிமம் கிரெடிட் கேபிட்டல் கேரண்டி மாதிரி நம்ம கொடுக்கலாம். ஒரு மேக்சிமம் டைம் ஃப்ரேம் கொடுத்து இதுக்குள்ள நீங்க ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுக்கலாம். அதுக்கு வந்து ஒரு தேவையான ஒரு சட்ட அணுகுமுறை, சட்ட பாதுகாப்பை நம்ம வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம். இது ஒரு என்னுடைய ஆழ்ந்த கருத்து. இன்னொன்னு வந்து எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி வந்து ரியல் எஸ்டேட் வந்து படுத்து போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? நிலம் விலைகள் குறைஞ்சிடும். இதுதான் இங்க இருந்து ஒரு பெரிய ஆபத்து நம்ம பார்க்கணும். இங்க நிலம் விலை குறைஞ்சிருச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதுல முதலீடு செய்பவர்கள் தமிழர்களாக இருக்க மாட்டாங்க. அது நம்ம கையை விட்டு போகும். அதனால நான் வந்து சொல்றேன்னா, லேண்ட் பேங்கிங் நம்ம ஒண்ணு ஆரம்பிக்கணும். நம்ம எல்லாருமே சிறு சிறு முதலீடு போட்டு இந்த நிலங்களை ரியல் எஸ்டேட் வேறு போகாம நம்ம கையில வச்சுக்கிட்டோம்னா, ஒருவேளை புதிய தொழிற்சாலைகள் தொடங்குவதற்கு அல்லது புதிய தொழில் முனைவுக்கு நம்ம இந்த நிலங்களை நம்ம வந்து விற்பதற்கோ அல்லது கொடுப்பதற்கோ பயனுள்ளதா இருக்கும். இந்த 2 கருத்துக்களோடு நான் முடிச்சுக்கிறேன். அதை தொடர்ந்து நம்ம வந்து எங்களுடைய ஆதரவும் எங்களுடைய எதுவும் இந்த சவாலான நிலத்தை நம்ம வந்து சந்திக்கிறது நம்ம அறிவுபூர்வமாக சந்தித்துக் கொண்டிருப்பதனால் கண்டிப்பாக எந்த பெரிய சவாலையும் நம்ம சந்திப்போம். மீண்டும் நம்ம ஈடுபட்ட நம்பிக்கையோடு முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். எஸ், ரொம்ப நன்றி அருள் மாணிக்கம் ஐயா. நான் உங்களுக்கு இங்க இருக்கின்றவர்களுக்கு இதை ஒருங்கிணைப்பது 3 முக்கிய அமைப்புகள். த ரைஸ் அமைப்பு, சிடாசிஸ் கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் தமிழ் அக்ரிகல்ச்சர், காமர்ஸ், இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் சர்வீசஸ், தமிழர் தொழில் வணிக வேளாண் பெருமன்றம், அதனுடைய துணைத் தலைவராக அருள் மாணிக்கம் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் 3 முக்கிய மூலதனம், தொழில்நுட்பம், சந்தை, இந்த 3 புலங்களிலும் நாம் இணைந்து செயல்பட்டு நம்மவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்று வரையறுத்தார்கள். இந்நேரத்தில் அவருக்கும் நன்றி சொல்ல விரும்புகின்றேன். இணைந்த எல்லோருக்கும் நன்றி சொல்ல விரும்புகின்றேன். இந்த 3 நாள், நாளைக்கு இதைவிட இன்று பேசியவர்களுக்கு இணையான பலர் இங்கு வந்து உரையாற்ற போகிறார்கள். பில்கேட்ஸ் அவர்களோடு அவருக்கு 2வது 3வது இடத்தில் இருந்த ஒருவர் கூட நாளை உரையாற்ற இருக்கின்றார்கள். எனவே நாளையும் நாம் கட்டாயம் சந்திக்கலாம். இந்த நேரத்தில், அடுத்து வரக்கூடிய நேரத்தில் இந்த இணைந்த மூலதனம், தொழில்நுட்பம், சந்தை இவற்றில் இணைந்து செயல்படுதல், கொலாபரேஷன் என்கின்ற வகையில் என்ன நாம் செய்ய முடியும் என்கின்ற திசையில் சில கருத்துக்களை பதிவு செய்ய விரும்புகின்றவர்கள் நீங்கள் கரம் உயர்த்தினீர்கள் என்றால் நான் அவர்களை அன்மியூட் செய்ய சொல்கின்றேன். எல்லாரையும் அன்மியூட் பண்ணா உண்மையிலேயே
ரொம்ப குளறுபடியாக இருப்பதை நான் பார்க்க முடிந்தது. அதனால இங்க இருவர் இப்பொழுது கரம் உயர்த்தி இருக்கிறார்கள். ஏனையவர்கள் நீங்க சேட் பாக்ஸ்ல வந்து நம்ம கூட டெஃபினெட்லி ஐ நோ மிஸ்டர் மோகன்குமார் மங்கலம் இஸ் ஹியர், சுரேஷ் சம்பந்தம் இருக்கிறாங்க, அறம் முருகேசன் நல்லசிவம் இருக்காங்க, ஹரிகிருஷ்ண ஐயா இருக்காங்க. இவங்களுக்கு நீங்க ஏதாவது, பாலா சுவாமிநாதன் ஐயா இருக்காங்க, இவங்களுக்கு ஏதாவது நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னா கேள்விகள் கேட்கணும்னா கேட்கலாம். இப்போதைக்கு நாம் முதலில் can you unmute Mr. நலன் ராமச்சந்திரன்? நலன் ராமச்சந்திரன் நலன் ராமச்சந்திரன் நீங்க பேசலாம் சார். வணக்கம். இது ஒரு அற்புதமான ஏற்பாடு. முதலிலே நம்முடைய ஃபாதர் மற்றும் தோழர்கள் அனைத்து சிறப்பு பேச்சாளர்களுக்கும் நம்முடைய தலை தாழ்ந்த வணக்கங்கள். இந்த நேரத்தில் நான் வந்து ஒரு எஜுகேஷனிஸ்ட், ஒரு ஃபார்மர் வைஸ் சான்சலருங்கிற முறையில் அதிகமாக டெக்னாலஜியை அக்ரிகல்ச்சருக்கு கொண்டு போகணுங்கிற மிகப்பெரிய ஒரு கனவோடு இருக்கக்கூடிய என்னை போன்றவர்கள் இங்கே கேட்ட இந்த பல்வேறு பேச்சுகளும் மிகப்பெரிய அளவிற்கு உற்சாகம் அளிக்கின்றது. ஒரு எஜுகேஷனிஸ்ட்ங்கிற முறையில் நம்முடைய தோழர் சொன்னார், இது மாதிரி எஜுகேஷன் நாலேஜ் எக்கானமி பற்றி பேசினார். ஆன்லைன் எஜுகேஷனை பற்றி எல்லா ஸ்பீக்கரும் பேசினாங்க. ரைட் ஃப்ரம் தி கீனோட் ஸ்பீக்கர், ரியலி இட் வாஸ் வெண்ட் ஆன் வெரி வெல். மை அப்ரிசியேஷன் டு எவ்ரிபடி. இப்போ ஒரே ப்ராப்ளம் என்னன்னா, ரீச்சிங் தி அன்ரீச்ட், ரீச் தி அன்ரீச்ட், எஸ்பெஷலி த ரூரல் அர்பன் டிவைடுங்கிறது நெட்வொர்க்லேயே இருக்கு பெரிய அளவுக்கு. இப்போ இன்னைக்கே வந்து ஐயா நம்ம ஓய்வு பெற்ற தலைமை செயலாளர் வந்து பேச முடியலை. இதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா 60% வந்து இன்னைக்கு கிராமங்களில் இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு வந்து கான்கால் கூட பேச முடியலை. அவ்வளோ மோசமாக இருக்கு நெட்வொர்க். அதனால இந்த நெட்வொர்க்கிங், ஏன்னா நீங்கள் இப்போ டெலிகாமில் இருக்கிறீங்க, நாலேஜ் எக்கானமியை பற்றி பேசுறீங்க, அப்படிங்கல அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. அது ஆசிரியர்கள் மாட்டிக்கிட்டு அவங்க பேச முடியாது, மற்றவர்கள் இது மாதிரியான இப்போ இந்த ஜூம்ல அழகா நம்ம பேசுறோம். நிறைய ஸ்கூல்ல இருந்து யூனிவர்சிட்டிஸ் வரைக்கும் நான் கிட்டத்தட்ட 1.5 மாதமா அந்த வேலையை பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் இருந்தாலும் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 40 to 45% சக்சஸ்ஃபுல், 55% of the students still they are in dark. அவங்களுக்கெல்லாம் என்னென்னமோ வழிமுறைகள் பண்ணி பார்க்க முடியல. அது ஒரு பெரிய மேஜர் இஷ்யூ. அதை வந்து நம்ம நண்பர்கள் அட்ரஸ் பண்ணணும். ரெண்டு வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஆன் அக்ரி ப்ராடியூசஸ். நிறைய மாம்பழங்கள், வாழைப்பழங்கள் எங்க பார்த்தாலும் காய்ச்சி அப்படியே நாசமா போச்சு. இந்த நேரத்துல லாஜிஸ்டிக்ஸ் நம்ம சேர்மன் இங்க பாரத் லாஜிஸ்டிக்ஸ் வந்தார். இது மாதிரி ஒரே ஒரு சஜஷன் சொல்றேன். அரசாங்கம் பண்ணத்துல 100 ரூபாய்க்கு காய்கறின்னு கொடுத்தாங்க, தெருவா வந்து விற்கிறாங்க. நல்ல சின்ன எல்லாம் பிரைவேட் கன்சர்ன், சின்ன சின்ன வண்டிகளை வச்சுக்கிட்டு விற்கிறாங்க, தெருவா வருது. அற்புதமா காய்கறிகள் ஃபார்ம் ஃப்ரெஷ் வந்து கிடைச்சது. நம்ம கூட நிறைய ஃபாதர் இப்போ வந்து பேக்லயே போட்டு காய்கறி கொடுத்தாரு. இது மாதிரி நேரங்கள்ல அது மாதிரி லாஜிஸ்டிக்ஸை எப்படி நம்ம வந்து ஃபார்ம் டு அந்த டோர் ஸ்டெப் வர்றதுக்கு உண்டான இதை பத்தி நம்ம பதில் சொன்னீங்கன்னா, யோசிச்சீங்கன்னா பரவாயில்ல. அது வந்து விவசாயிகளுக்கு மட்டும் இல்ல, பல நம்மளுடைய தொழில் முனைவோர்கள், குறிப்பா பெண்கள், கிராமங்கள்ல இருக்கக்கூடிய பெண்கள், அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து வாய்ப்பா இருக்குங்கிறது என்னுடைய அடுத்த வேண்டுகோள். மூணாவது வந்து டாக்டர் சித்தா மெடிசனை பத்தி ரொம்ப அழகா பேசினாரு. கபசுர குடிநீர் வந்து பிரிட்டிஷ்ல இருந்து வந்தாலும் கூட, கேரளாவில பயன்படுத்தினாலும் கூட, நம்ம சித்தாவில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவம் நம்மளே பயன்படுத்தினாங்க. என்னைக்குமே தாழ்ந்த தமிழகமே தான் பார்க்க வேண்டிய சூழலா இருக்கு. நம்ம தமிழர்கள் 1 trillion பிசினஸ்ன்னு கொண்டு வந்தாரு. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. அதனால இது போன்ற இழிநிலைகளை போக்கணும்னு சொன்னா நிறைய சித்தா மெடிசின்ல டெக்னாலஜி போகணும், நிறைய ஆந்திரப்பினர் சொல்லணும், நம்மளே ப்ராடியூஸ் பண்றக்கூடிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கணும். இது போன்ற பல கருத்துக்கள் இருந்தாலும் கூட என்னுடைய 3 கருத்து: லாஜிஸ்டிக்ஸ் டு தி ஃபார்மிங் கம்யூனிட்டிஸ் டூரிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் calamities. Number 2, network for the reaching the unreaching children who are living in rural India. And third one வந்து சித்தா மேனுஃபேக்சரிங். நான் சொன்ன ஈவன் நோபல் பிரைஸ் அவரே நல்லா சொன்னாரு, சைனாவில் கிடைக்கும் போது நம்ம சித்தாவுக்கு ஏன் வரக்கூடாது, நம்ம ஆன்செஸ்ட்ரல் ப்ராப்பர்ட்டியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடாது. இதுதான் என்னுடைய அப்சர்வேஷன் சார். ஐ வுட் நீட் சம் ஆன்சர்ஸ் ஆர் யுவர் தாட்ஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ வெரி மச். ரொம்ப நன்றி ஐயா.
திரு நல்லன் ராமச்சந்திரன் ஐயா அவர்கள் மேனாள் துணைவேந்தர், பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் துணைவேந்தராக இருந்தவர்கள், வேளாண் துறையிலும் வேளாண் மறுமலர்ச்சியிலும் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டவர்கள். அற்புதமான கருத்துக்களை எடுத்து வைத்தீர்கள். தொழில்நுட்பம், மூலதனம், சந்தை என்று அருள்மாணிக்கம் சொன்னதை போல நாம் இணைந்து வந்து உருவாக்கக்கூடிய நமக்கு பெரிய ஆளுமைகள் இருக்கிறார்கள். நான் சொன்னேன்ல, பாலா சுவாமிநாதன் சார் இருக்கிறார்கள், மோகன் குமாரமங்கலம் இருக்கிறார்கள். எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அது வந்து கிளிக் ஆகி ஸ்பார்க் ஆகல. அது ஸ்பார்க் ஆயிடுச்சுன்னா, இப்போ சுரேஷ் சம்பந்தம் மாதிரி உள்ளவங்க ஒரு 10, 50, 100 பேர் சேர்ந்தோம்னா அந்த ஸ்பார்க் ஆயிடும். ஐ திங்க் வி கேன் கிரியேட் ஹியூஜ் கலெக்டிவ் கேபிட்டல். நம்மளால பண்ண முடியும். ஹியூஜ் நாலேஜ் ஒரு அக்ரிகேஷன் பண்ண முடியும். பெரிய அளவில் நாம் சாதிப்போம், நிச்சயமாக சாதிப்போம். அடுத்து வருகின்றவர்கள், ஐயா ஒரு துணைவேந்தர் என்கின்ற வகையில் அவருடைய கருத்துக்களுக்கு நீண்ட நேரம் தரப்பட்டது. ஏனையவர்கள் 1 நிமிடத்திற்குள் தங்கள் கருத்துக்களை முடித்துக் கொள்ளுமாறு அல்லது கேள்விகளை கேட்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மோகன், ஆர் யூ ஹியர்? மோகன் குமாரமங்கலம். எஸ் ஃபாதர், ஐ அம் ஹியர். யா, அதாவது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபண்டிங் வந்து எம்எஸ்எம்இ செக்டருக்கு வருமா, ரியலிஸ்டிக்கா அப்படி எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுக்கலாமான்னு ஒரு 3 பேர் அந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. வாட் இஸ் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. I think it depends on which sector in specific. அதாவது பொதுவா MSME covers all sectors, right? Education, healthcare, some of the sectors I mentioned will definitely see interest. But இன்றைக்கு சூழ்நிலை, and I think going forward also for this year, most countries will become more insular. Just like Josh Folger said in the beginning of the session, that most people will try to preserve their capital and keep it in their country for now. This FDI and FPI explosion that happened over the last 10 years will slow down a bit. So வெளிநாட்டுல இருந்து முதலீடு வரும் நாங்க எதிர்பார்க்க கூடாது. நம்ம நாட்டில் கவர்மெண்ட் சார்பா எந்த மாதிரி ஒரு ஊக்கு தொகை கொடுக்க போறாங்க, அதுதான் எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு. And I think, I hope in the next 1 week or 10 days they will announce something. Thank you Mohan. Yes, Suresh பேசுறேன். Can I add to that? Yes, please go ahead. ஆக்சுவலா இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபண்டிங்னா வெஞ்சர் ஃபண்டிங் அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறாங்களா, இல்ல கவர்மெண்ட் ஃபண்டிங், பேங்க் அப்படிங்கறது கேக்குறாங்களா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபண்டிங் வந்து வெஞ்சர் ஃபண்டிங் அந்த மாதிரி கேக்குறாங்கன்னா, டிபிக்கலா பிசினஸ்க்கு வந்து ஒரு மாதிரி entrepreneurship driven startups with innovation and creativity as the foundation, அதுக்கு வந்து இன்னுமே கூட வாய்ப்பு இருக்கு ஆக்சுவலா. ஆனா ஒரு மீ டு பிசினஸ், உதாரணத்துக்கு நான் வந்து ஒரு மளிகை கடை ஆரம்பிக்க போறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு உண்டான பிசினஸ் வந்து அதுக்கு உண்டான ஃபண்டிங் இப்போ ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருக்கும். தோணுது ஜென்ரலாவே சேலஞ்சிங்கா இருக்கும், இப்போ இன்னுமே கூட சேலஞ்சிங்கா இருக்கும். ஸோ இனோவேஷன் சென்ட்ரிக்கா, கிரியேட்டிவிட்டி சென்ட்ரிக்கா, entrepreneurial ventures வந்து still there is a possibility, definitely. I think this is the time for us to invest in that. Then that will attract, அதுக்கு வந்து venture-na angel investment and venture funding is quite possible. But although it may be difficult, like Kumar, like Mohan is saying, it may be difficult, but it is possible. But businesses will have a struggle. Thank you. டாக்டர் சிவராமன் ஐயா இருக்கீங்களா? இல்லன்னு நினைக்கிறேன். சிவராமன் ஐயா இல்ல, அவருக்கு ஓகே. அப்படின்னா ராசு மணி அவர்கள் ஒரு he wants to make a point. Can you unmute him please? Rasu, RS Mani. No, Mani is open, you can speak. Mani, RS Mani sir, நீங்க பேசலாம். ஓகே, அவர் இல்லன்னா SAL சால் ஐபோன் 11 ஒருத்தங்க கேட்டிருக்காங்க. சாரி, அதுக்கு முன்னாடி முகமது ரசீக் அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு. முகமது ரசீக். என்னோட கேள்வி வந்து திரு குமாரமங்கலம் அவர்களுக்கு. ஆக்சுவலா இந்த ஒரு கிரைசிஸ் சிச்சுவேஷன்லயும் இந்த ஃபேஸ்புக் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 45,000 கோடி வந்து ரிலையன்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. இத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க?
So கேள்வி யாருங்க சார்? Sorry, my host had muted my audio, so I couldn't respond. Yeah, please. நீங்க நல்லா கேள்வி கேக்குறீங்க. Actually, this investment has been a long time coming. It is not around Reliance's capabilities in consumer space rather, but more B2B space. Reliance slowly has been putting up kiosks in many small stores across the nation actually, and they've arrived at a decent amount of penetration. And Facebook is looking at actually moving into many more interesting spaces like payments, etc. So now with also them being almost in a duopoly situation with Vodafone in big trouble, Facebook saw this as a good time to come in and take a big stake in them so that they can attack the B2B market in India. So this is long time they've been in conversations. I think it didn't stop them. COVID didn't stop them from making a difference there. But that's a very different investment than the small to medium investments that we're talking about. And to elaborate a bit on what Suresh said, like I said in the morning, today the mentality of the venture community mostly is that we've invested in some companies, we have mentored them to a certain level, and now our job is to make sure they survive the next 18 to 24 months. So if as a venture investor, if you go find someone and you try to sell him on a new idea today, his ability to take that, understand that new idea and actually be receptible to it is not going to be as much as it was before COVID. That is the big change. That people today, you go up to them with a new idea also, and their first instinct is to say, hold on a bit, I have to preserve what I've built up till now. So we're all in actually preservation mode mostly. Thank you very much. And three or four people who have followed you from Madurai to Chennai at the RISE Summit, they're asking in my personal box, like, is it the right time? You have been telling that Tamil Nadu can become the manufacturing hub of South Asia, India. Is it the right time to push for such an agenda, to make Tamil Nadu as a manufacturing hub of India and South Asia? Mr. Josh, are you there? Josh Fulger, can you unmute him? Yes, thank you. So I think it's a good question, and I think as I spoke in Madurai, clearly India has the potential. I think see, number one, India is a big market as well, and so as long as we are able to capitalize on the market, and so whoever enters India will be an India plus market. Now, India has never focused so much on the export engine, which is something which Southeast Asia and China or Asia, I mean, you go back to Japan, Korea, Taiwan, what they've done historically. So we've never really thought too much about exports from India. So I think I think the attitude is now changed, and even amidst all of this Corona crisis, there has been so many consultations going to the highest levels, both in the center and in the state, to favor this sort of transition. And I think from my experience in Nokia before this, and today in my company, I think there's a very distinct possibility. I think we do have the capability. India has the market, and why not? I think we should take that position to incentivize the companies in the right manner and whatnot. I think the incentives, in a way, in a manner of speaking, also has to include a couple of things. And I've given this as feedback to the different state governments who have consulted me. I think number one, it doesn't have to be land. People keep talking about land. So most of the manufacturers are not, in the real estate business. We are experts in manufacturing things, be it high tech or whatever tech.
right? I think it's very, very important that we really have to use this opportunity to look at an offering like, let's say, a tidal park. Tidal Park was created 20 years ago, and it offered space for the IT industry to kickstart. And now you see where that space has gone, right? So I think we need to offer buildings, ready-built buildings for manufacturers to quickly ramp up. I think that's one. I think the second thing which I spoke in Madurai, and I'll say it again, is I think we cannot just look at one city in Tamil Nadu. I mean, it just cannot be just Chennai. I think we have to look at our other cities in Tamil Nadu, and I think we have a very credible workforce in all these places. And as long as the government is able to support us logistically, from an airport or a seaport, or as long as it fits into the logistics time frame, I think the tier 2 towns, as they call it, I don't like that word, but I think the other cities in Chennai, in Tamil Nadu, can also benefit apart from this being Chennai. Back to you, Father. Thank you, Mr. The last question, I think by 9 o'clock today, being Friday, we want to இன்றைக்கு வெள்ளிக்கிழமை முதல் நாள் 9 மணிக்குள் நிறைவு செய்ய வேண்டும். ஞாயிற்றுக்கிழமை கொஞ்சம் திருவிழா போல நாம் நீண்ட நேரம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். So one more point or question by Mohammed Razik. Can you unmute Mohammed Razik, please? Mohammed Razik. Yeah, Mohammed Razik can speak now. எல்லோருக்கும் வணக்கம். சொல்லுங்க கேக்குது. Yes, please go ahead. எல்லோருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய பெயர் முகமது ராசிக். நான் பேசிக்கலி ஒரு தகவல் தொழில்நுட்ப துறையில் வேலை பார்க்கிறேன். என்னுடைய எண்ணம் இது வந்து, நான் இதற்கு முன்னால் வேலை செய்தது டீச்சிங் ஃபீல்டில் ஒர்க் செய்து கொண்டிருந்தேன். என்னுடைய ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் என்னவென்று சொன்னால், என்னுடைய ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் என்னவென்று சொன்னால், நம் மேற்கத்திய நாட்டில் பின்பற்றக்கூடிய எஜுகேஷன் முறையை நம் நாட்டில் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஒரு எண்ணம். ஹலோ சொல்லுங்க ரஜிக். ஹலோ. ஐ திங்க் அவரோட கனெக்ஷன் நமக்கு விட்டு போச்சுன்னு நினைக்கிறேன். மைக்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் பாருங்க. Okay, now because we started on time at exactly 5:30 தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடி தொடங்கினோம். சரியாக 9 மணிக்கு நாம் தமிழ் நெறி வாழ்த்துடன் நிறைவு செய்வோம் இன்றைக்கு. மன்னிக்கவும் முகமது ரஜீக், பலரும் கேள்வி கேட்க விரும்புகின்றீர்கள், ஆனால் இன்றைக்கு முடியாது. ஆனா எல்லாரும் வந்து ஒரு 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 கிரவுட் ஃபண்டிங், கலெக்டிவ் எஃபர்ட் இதான் மதுரையிலிருந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். Yes, the RISE and CTASs have taken their time for the simple reason, தமிழர்கள் வந்து மிகப்பெரிய ஆற்றலாளர்கள், ஆனால் இணைந்து வேலை செய்ய வருகின்ற போது பல உளவியல் சிக்கல்கள், இணைந்து தனி மனித ஆளுமை சிக்கல்கள் என்று வந்து விடுகிறது. So we have taken time and we have gone very slow. ஆனா இந்த 2 yearsல we have good people who have stayed with us, starting from Mr. Josh or Mohan Kumaramangalam, Bala Swaminathan, Suresh Samandam, N.S. Shankar, Murugesan, Dr. Sivaraman, Hari Krishnaya, Devasagayamaya, Arul Manikam. I mean, people who have stayed with us are unbelievably of high quality and caliber. So, ஒரு ரொம்ப மெதுவான பயணமாக இருந்தால் maybe this is the right time. We are going to last day introduce, but I will start introducing how we are going to take this forward. One, the RISE is going to become a cooperative movement in India and other countries அந்தந்த நாடுகளினுடைய சட்டதிட்டங்களுக்கு ஏற்றபடி. So therefore, it can accommodate a large number of people. கடைசி நாள்ல ஜான் மோரிஸ் சாரும் இன்னும் ஒரு group of auditors will present the legal model. So we can become a million people movement. Maybe who knows, a few millions of people coming together under a cooperative, transparent, because one for all for one, and every member having an equal vote.
இன்னொன்று டு டேக் ஃபார்வர்ட் கீ ப்ராஜெக்ட்ஸ் லைக் B2B ஆர் இந்த மாதிரி collective funding. There will be a private limited company in the beginning, maybe a public limited company. அதுவும் ரைஸ் அம்பிரலாவுக்குள்ள நடக்கும். மூணாவது வந்து ஃபுட் செக்யூரிட்டியை ரைஸ் வந்து பெருசா எடுக்க விரும்புது. டு ஹெல்ப் த ஃபார்மர்ஸ், டு ஹெல்ப் த பீப்புள் அண்ட் டு வித்ஸ்டாண்ட் a time of a disaster like this. So good food allianceங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு சோஷியல் என்டர்பிரைஸ். we want to make it like ஒரு அமுல் மாதிரி ஒரு மாடலா கம்பெனியா வரணும்னு. we will keep discussing this. What I am saying is, you who have not worked with us in the last 2 years who are here, you can think about joining us and work together, because we may be the change. Without any sloganeering, without any political party, we could possibly be the change, and we will be. This is the right time. We will give a organizational shape also. அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாங்கள் இங்க the resource persons were absolutely great. I will repeat what I repeated thrice today. ஒரு தமிழ் சார்ந்த அரங்கு இவ்வளவு தெளிவாக, கூர்மையாக, நேர ஒழுங்கோடு, உயர் தரத்தோடு பொதுவாக நடப்பது இல்லை. அந்த வகையில் diverse people coming together and a high quality forum, you will agree with me நினைக்கிறேன். உங்க கருத்துக்களையும் கேள்விகளையும் நீங்க பதிவா போடுங்க, காமெண்ட்ஸையும் போடுங்க, நெகட்டிவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல போடுங்க. But 5:32 this 8:50 we really did a wonderful job. எல்லோரும் ஒரு பெரிய கரவொலியை இன்றைய நாளினுடைய உரையாளர்கள் from Josh to ஹரிகிருஷ்ணன் ஐயா to அருள்மாணிக்கம் எல்லாரும் அவங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து ஒரு மிகப்பெரிய கரவொலியையும் வணக்கத்தையும் சொல்லலாமே. சொல்றோமா எல்லாரும்? வணக்கம். Thank you. Back-end team who worked amazingly, from Prakash to Vanilla to Hema to அந்த குரூப்ல எனக்கு உண்மையிலேயே அந்த பல பரபரப்புல எனக்கு பேர் வர மாட்டேங்குது. CTAS leaders, the technical team, அன்பழகன், சதீஷ், சமுத்திர பாண்டியன், the CTAS leaders, again அருள்மாணிக்கம், கனிமொழி மதி, and அன்பழகன், phenomenal leaders. And the back-end team we had Isaac Newton, who worked with me closely in every planning details. Thank you very, very much. And Professor Xavier, who gave me insights. And before we conclude, we have someone to summarize the happenings of today and the concluding remarks. RISE is about, great naturally born leaders. இயற்கையாக உருவாகி வரக்கூடிய தலைவர்கள். அந்த வகையில் இந்த ரைஸனுடைய எழுச்சிக்கும் வளர்ச்சிக்கும் மிகப்பெரிய தொடக்க கால ஒரு ஆற்றலாக இருந்த ஓமான் நாட்டு இயக்குனர் ஜோஸ் மைக்கேல் ராபின் அவர்களை I invite him to give the concluding remarks, and then we will all together say, as we started with Tamil Thai Valthu, hold on for 7 minutes so that we will conclude with ஒரு நல்ல தமிழ் நெறி வாழ்த்தோடு இந்த மாலை பொழுதை நிறைவு செய்யலாம். ஜோஸ் மைக்கேல் ராபின், please come in. தமிழன் என்று சொல்லடா, தலைநிமிர்ந்து இல்லடா, இவன் யார் என்று தெரிகின்றதா? தமிழர் யார் என்று உலகத்திற்கு எடுத்து சொல்ல பலவிதமான உத்திகளை நமக்கு இன்று சொல்லிக் கொடுத்துள்ளார்கள் நமது எழுமின் அமைப்பின் தொழில் அதிபர்களும் வல்லுநர்களும். இந்த வல்லுநர்கள் நிறைந்த இந்த அவையில் இதை தொகுத்து சொல்ல இந்த வாய்ப்பை அளித்த தந்தை ஜெகத் கஸ்பார் அவர்களுக்கு என் முதல் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதுவரை இன்றைய நாளில் பகிரப்பட்ட, அறிவுறுத்தப்பட்ட கருத்துக்கள் அனைத்தும் அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. முதலாவதாக ஜார்ஜ் ஃபால்கர் போன்ற மேலாண்மைகள் இருப்பதே நமக்கு பெருமை. ஓமான் அமைப்பின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவரான ஆனந்தராஜ் அவர்களின் கல்லூரி தோழர் இந்த உயர்ந்த மனிதரை மதுரை மாநாட்டின் மூலமாக அறிமுகப்படுத்தியதில் உள்ளபடியே நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று
வேண்டும் என்றும் விட்டதை பிடித்தே தீர வேண்டும் என்று நமக்கு அறிவுரைகளை வழங்கினார். அவர்களுடைய பணி சிறக்க எழுமின் அமைப்பின் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக திரு மோகன் குமாரமங்கலம், காங்கிரஸ் கட்சியின் இளம் தலைவர், கட்சி தலைமைக்கு மிகவும் நம்பிக்கைக்குரியவர், எதிர்காலத்தில் தமிழகத்தை என்ன இந்தியாவே ஆளக்கூடிய ஒரு தகுதியுடையவர், பன்னாட்டு நிறுவனங்களில் மிக முக்கிய பதவிகளை வகித்து மக்களுக்கும் பணி செய்ய வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் பாரம்பரிய அரசியல் தொண்டை விடக்கூடாது என்ற காரணத்திற்காக அரசியல் பணியினையும் செய்து நம் எழுமின் அமைப்பிற்கு முதலீட்டாளர்களை ஒருங்கிணைத்து ஸ்டார்ட் அப் தொழில் முனைவோருக்கு உதவும் விதமாக பல முயற்சிகளை எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார். சொந்தமாகவே அவர் எழுமின் அமைப்பில் உள்ள சிறு குறு தொழில் முனைவோர்களுக்கு முதலீட்டு உதவி செய்ய சம்மதம் தெரிவித்துள்ளார். தனிப்பட்ட முறையில் என்னுடைய உடன்பிறவா சகோதரர் இன்னும் என் அருமை சகோதரர் மோகன் குமாரமங்கலம் அவர்களையும் மலேசியன் மாநாட்டின் மூலம் எழுமின் அமைப்பிற்கு அறிமுகப்படுத்திய பெருமையில் எனக்கு மட்டில்லா மகிழ்ச்சியா இருக்கின்றது. அடுத்தது சுவாமிநாதன் போன்ற சான்றோர்கள் நமது அமைப்பில் இருப்பதே நமக்கு பெரிய பலம். அமெரிக்க நாட்டிலிருந்து இங்கு எழுமின் அமைப்பின் நடக்கும் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் பார்த்து அதற்கு அறிவுரை கூறுவது மட்டுமல்லாது தொடர்ந்து எல்லா விதமான உதவிகளை அளித்து வருகின்றார். இன்றைய கடினமான சூழ்நிலையில், கடினமான இந்த பொருளாதார சூறாவளியில் இருந்து நம்மை நாம் எப்படி காப்பாற்றுவது என்பதை மிகவும் தெளிவாக எடுத்து கூறினார். அவர்களுடைய பணி இன்னும் சிறக்க எழுமின் அமைப்பின் சார்பாக வாழ்த்துக்கள். அடுத்தது நம்மவர் சுரேஷ் முன்னின்று தன்னுடைய கருத்தை அழுத்த திருத்தமாக செல்பவர், எப்பொழுதும் தமிழகம் முதல் நிலையை அடைய வேண்டும், அடைந்து கொண்டிருப்பதை உறுதியுடன் குறியீடுகள் மூலம் எப்போதும் தெரிவிப்பார். அவருடைய எண்ணங்கள் எப்பொழுதும் வானளாவிய உயரத்திலே இருக்கும். எழுமின் சார்பாக அவருடைய பணி சிறக்க வாழ்த்துக்கள். திரு NS பாஸ்கர், பாரத் ஷிப்ஸ் லாஜிஸ்டிக் அது நிறுவனத்தின் தலைவர், எழுமின் அமைப்பின் அனைத்து முயற்சிகளிலும் அருள் தந்தை ஜெகத் கஸ்பார் அவர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார். இன்றைய காலகட்டத்தில் எதை செய்ய வேண்டும், எதை செய்யக்கூடாது என்பதை தெளிவாக அனைவருக்கும் புரியும் விதத்தில் எடுத்துரைத்தார். அதற்கு அடுத்தபடியாக சகோதரர் அறம் முருகேசன், இவரை பற்றி சொல்ல வேண்டுமென்றால் நெருங்கிய நண்பர், சிறந்த ஆலோசகர், மிகவும் அமைதியாக எந்த அவசரமும் காட்டாமல் தெளிவான சிந்தனையுடன் ஆலோசனைகளையும் அறிவுரைகளையும் இலவசமாக வழங்குவார். என்னை பொறுத்தவரையில் ஒரு மூத்த சகோதரர் போல எப்பொழுதும் என் நினைவில் வருபவர். அவருக்கு எந்த வேண்டுகோளும் வைக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. அவரே முன் வந்து எல்லா விதமான எழுமின் தேவைகளுக்கும் அவருடைய துணைவியாருடன் சேர்ந்து நம்மோடு இணைந்து பணி செய்யக்கூடியவர். ரியல் எஸ்டேட் துறையில் கொடிகட்டி பறந்து கொண்டிருப்பவர். தமிழ்நாடு அல்லாது சிங்கப்பூரிலும் தனது தொழில் திறமையால் மிகப்பெரிய நிறுவனங்களை நடத்தி வந்தவர். இப்போதும் 2000க்கு மேற்பட்ட வீடுகளை கட்டி கொண்டிருக்கின்றார். அவர்களுடைய பணி சிறக்க வாழ்த்துகிறோம். மருத்துவர் சிவராமனை பற்றி தெரியாதவர்கள் தமிழகத்தில் இருக்க முடியாது. எந்த ஒரு சோசியல் மீடியாவை திறந்து பார்த்தாலும் இப்போது இந்த சூழ்நிலையில் தெரிவது அவருடைய முகம்தான். அந்த அளவிற்கு உலக அளவில் தமிழர்களிடையே மட்டுமல்லாது உலக அளவில் இன்று ஒரு கூட்டு முயற்சியாக சித்தா மட்டுமல்லாது ஆயுர்வேதம் மற்றும் அவருடைய ஆங்கில மருத்துவம், யுனானி மருத்துவம் மற்றும் ஹோமியோபதி மருத்துவத்தை இணைத்து கூட்டு மருத்துவமாக தமிழகத்திற்கு ஒரு தலைநிமிர் காலத்தை அவர் எடுத்து கூறிக்கொண்டிருக்கின்றார். உணவே மருந்தென்ற தத்துவத்தை உலகம் முழுவதும் பரப்பிக் கொண்டிருக்கின்றார். இன்னும் மேலும் அவருடைய முயற்சிகளும் வளர்ச்சிகளும் அடைய எழுமின் அமைப்பானது வாழ்த்துக்கிறது. திருவாளர் ஹரிகிருஷ்ணன் மற்றும் அருள் மாணிக்கம் அவர்கள் இருவரும் நமது
உடனே இருந்து சீட்டாசிஸ் அமைப்பினை வழிநடத்தி எப்போதும் சீட்டாசிஸ் அமைப்பானது ரைஸ் நிகழ்ச்சிகளில் பம்பரமாக இணைந்து பணியாற்ற களப்பணி செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களுடைய பணியையும் வாழ்த்துகின்றது. இந்த இணையவழி மாநாட்டில் இன்று கருத்துக்களை பரிமாற அனைவரும் தமிழர்களின் வெற்றியை, தலைநிமிர் காலத்தை உறுதி செய்யும் வழிகளை காட்டியுள்ளனர் என்பதில் எந்த அளவும் ஐயமில்லை. தொழில் வளர்ச்சியில் முன்னேறி தமிழர்களின் தலைநிமிர் காலத்தையும் உலக தமிழ் மக்களுக்கு மட்டும் வழிகாட்டுதலாக இருப்போம் என கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி சொல்கிற அவர்களுக்கு சில நேரங்களில் நன்றி சொல்ல மறந்துவிடும். மறப்பதற்கு முன்னால் நாம் அனைவரும் நம்மால் முடிந்தால் எழுந்து நின்று தந்தை அவர்களுக்கு நம்முடைய கரவொலியினால் வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்போம். 875239. அனைவரும் முடிந்தால் எழுந்து நின்று தமிழுக்கு நன்றி சொல்வோம். ஏனென்றால் நம்மை இணைத்தது தமிழ்தான். தமிழை நாம் இணைக்கின்ற ஒரு ஆற்றலாக பார்க்கின்றோம். 9 மணி கடந்து விட்டதால் இதற்கு மேல் நான் பேசவில்லை. மீண்டும் பின்னிருந்து உழைத்தவர்கள் தான் இதற்கு தகுதியுடையவர்கள். கேட்ட உடனேயே எந்த விதமான தயக்கமும் இல்லாமல் ஒத்துக்கொண்டு, எந்த ஒரு ஃபார்மாலிட்டிஸும் இல்லாமல் மிகப்பெரிய ஆளுமைகள், ஒத்துக்கொண்ட ஆளுமைகள், அவர்கள் போற்றுதலுக்குரியவர்கள். மீண்டும் ஒரு முறை அவர்களுக்கு நன்றி. எனவே எல்லோரும் இணைந்து பதில் பாடுவதை விட வழக்கமாக நாம் பாடுகின்ற தமிழ்நெறி வாழ்த்து பாடி நிறைவு செய்வோம். அதற்கு முன்னால் நிறைவாகவும் ஒரு 30 வினாடிகள் முதலில் அஞ்சலி செலுத்தினோம். நம்மை விட்டு அகன்று போனவர்கள், COVID-19க்கு அகன்று போனவர்கள், இக்காலகட்டத்தில் மருத்துவ உதவிகள் கிடைக்காமல் அதனால் இறந்து போனவர்களுக்கு நாம் அஞ்சலி செலுத்தினோம். இந்நாட்களில் எல்லோரும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும், எவருமே இழப்புகளை சந்திக்க கூடாது என்று அமைதியாக கண்களை மூடி, இறை நம்பிக்கை உடையவர்கள் அவரவர் நம்புகின்ற இறை தன்மைகளையும் தெய்வங்களையும், நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் இயற்கையின் பேராற்றலையும் ஒரு நிமிட நேரம் நாம் வேண்டுவோம். எவருக்கும் இழப்புகள் நேரக்கூடாது, எல்லோரும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக முன் அணியத்தில் நின்று பாடுபடுகிற மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், ஏனைய மருத்துவ பணியாளர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள், காவலர்கள், அரசு துறை பொது பணியாளர்கள், இவர்கள் எல்லோரும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும். ஏழை எளிய மக்களினுடைய துன்பங்கள் இன்னொரு பெரிய பேரிடராக மாறிவிடக் கூடாது. ஏனென்றால் பசி இல்லாமை என்பது கொரோனாவை விட பெரிய கொடுமையை உருவாக்கக்கூடும் என்ற ஒரு உயர்ந்த எண்ணத்தில் அவர்களுக்காகவும் அதை நோக்கிய மனித முயற்சிகளும் அரசு கொள்கைகளும் இருக்க வேண்டும் என்றும் நாம் ஒரு நிமிடம், உலகம் முழுதும் பகை இருக்கக்கூடாது, மத வெறி, ஜாதி வெறி, மொழி வெறி, இனவெறி கடந்து யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர், பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் முயற்சி திருவினையாக்கும், நாம் இணைந்து நின்றால் வெற்றி பெறலாம் என்கின்ற வகையில் ஓர் உலகம் ஒரு மனிதம், அன்பே உயர்வு, அன்பினும் பெரிது வேறொன்றும் இல்லை என்கின்ற எண்ணத்தோடு மனித குலத்தில் நம்மில் எவருக்கும் எந்த இழப்பும் ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்று நான் நம்புகின்ற இறையருளை, இயற்கையின் பேரருளை ஒரு நிமிடம் அமைதியாக கண்களை மூடி எல்லோரும் வேண்டுவோம். நிறைவு பாடல். பண்பெனப்படுவது தமிழ், எங்கள் உயிருக்கு நிகரான தமிழ், அது அன்பறியும் உயர் அறநெறிகள் அறியும், அறிவென்னும் ஒளியேற்றி அஞ்சாமன உறுதி காட்டும், தீதின்றி வந்த பொருள் வாழ்த்தும், நம் உடலே உயிர்கோயில், நல் உணவே அருமருந்து, இயற்கையே இறை, இதய தூய்மையே நிறை, ஈதலும் இணக்கமாய் வாழ்தலும்
ஈதலும் இணக்கமாய் வாழ்தலும் இடையராதுழைத்தலும் இன்னுயிர் காத்தலும் இன்புற்று கழித்தலும் யாவர்க்கும் பொது நெறி என்று போற்றும் ஆதலால் உலகெல்லாம் தமிழ் நெறி ஓங்குக, உலகெல்லாம் தமிழ் நெறி ஓங்குக, உலகெல்லாம் தமிழ் நெறி ஓங்குக. த ரைஸ் எழுமின் மாநாடு, இணையவழி மாநாடு, சிடாசிஸ், தமிழ் விமன் இன்டர்நேஷனல், ஹோம்லேண்ட் மீடியா பிக்சல் இவற்றின் ஒத்தாசையோடு நடைந்த மாநாட்டின் முதல் நாள் நிகழ்வு இனிதே நிறைவுற்றது. நன்றி, வணக்கம். ஆசிய பரப்பில் வாழ்கிறவர்களுக்கு நல் இரவு, வட அமெரிக்க ஐரோப்பிய பரப்பில் வாழ்கிறவர்களுக்கு நல்ல பகல் பொழுது. நன்றி, வணக்கம். லாஸ்டா ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட். இந்த மீட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் ஓபன்ல வைக்கிறோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேற யாராவது வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னா ஃபார் நெக்ஸ்ட் 2 days வந்து they can register. ஓகே, அடுத்த 2 நாட்களுக்கு உங்கள் நண்பர்கள் இதில் இணைய விரும்பினார்கள் என்றால் the registration will be open. அதனால எல்லாரையும் பதிவு பண்ண சொல்லலாம். இருக்கிறவர்களுக்கு ஒரு தகவல் சொல்றேன். I was so touched and impressed. You know, I have seen huge accounts and money handling and so on, but இன்றைக்கு 500 ரூபாய் என்று விதித்திருந்த போதும் 5000 ரூபாய்க்கு 49 பேர். இந்த பதிவில் மட்டுமே 4,29,000 ரூபாய் நமக்கு பதிவாகி இருக்கிறது. இதில் கணிசமான தொகுதி the COVID-19 போஸ்ட் ஒரு கொரோனா கம்பேஷன் பணிகளுக்காக கன்சாலிடேட் ஆகும். Therefore, the money you have given இந்த ஒரு மாதத்திற்கான செக்ரட்டேரியல் எக்ஸ்பென்சஸ் as well as in the technical expenses which is very small. அது கடந்த எல்லாமே வந்து we will consolidate towards a compassion fund. எனவே வழங்கிய எல்லோருக்கும் நன்றி. This great gesture can be the beginning of something like அக்ஷய பாத்ரா based in Bangalore. ஒரு தமிழ் சார்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய மனிதநேய முயற்சிக்கான விதையாக இது இருக்கக்கூடும் என்பதால் தாராளமாக இதில் பங்களித்த எல்லோருக்கும் நான் நன்றி கூறிக்கொள்கின்றேன். Timing was our strength. I think the orderliness was our strength. We started exactly at 5:30 today. There is something very remarkable. So நாளைக்கும் ஒரு 5:15 எல்லோரும் நாம் இணைவோம். 5:30 துல்லியமாக நாம் தொடங்கி விடுவோம். சனி ஞாயிறு கொஞ்சம் விவாதங்களை விரிவாக வைத்துக் கொள்ளலாம். நன்றி, வணக்கம். சதீஷ் மீட்டிங் எண்ட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். சதீஷ். Yes sir.